Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. Bugün informasyon programmasını seyretesiz. Sizinle beraberlikte stüdyoda men Seytumer Seytumerov ve bu saat devamında çok mühim meseleler hakkında müzakereler alıp baracağımız. Onların arasında biledirsiniz, eşitkendirsiniz. Şimdi resmi ziyaret ile Ukrayna prezidenti Zelenskiy Almanya'da buluna. Elbette yakınlaşa Kırım platforması ve Rusya Federasyası bu forumha karşı nasıl işler yapar ve nasıl keder etmeye istey bu platformanı geçirmesini ve bu platformada nasıl mevzular müzakere edilecek bunu hakkında bugünkü bu yanımızda laf alıp baracağımız. Birinci misafirimiz bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası ve siyasetşinas Nedim Ağa Hüseyinov. Selamun aleyküm Nedim Ağa. Aleyküm selam. Nedim Ağa, aytkanım gibi bugün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy resmi ziyaret ile Almanya'da buluna ve endi bilingenine göre bazı görüşmeler olup geçken, onların arasında Hristiyan Demokratik Birliği'nin namzeti Almanya kanslerliğine Armin Laschet'nin konuştu. Onun Ukrayna ve Almanya arasında münasebetler hakkında ve Avrupa Birliği'ne kiriş hakkında laflar alıp barılgan. Keliniz Зеленский bu haqda ne aytqanı dinleyik. Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО. İşte böyle eşittik Zelenskiy'nin aytkan sözlerini. Birinci sualım sizince şimdi Almanya'nın ve Ukrayna arasında olan ve Almanya Ukrayna'ya bergen desteği yeterli mi ya da mülkün edeminden da sıcakça bu meseleye dikkat etmeye? Bakınız bu konuşmanın sebebi hakkında şimdi biraz fikir etmeye gerek. Çünkü kansler Merkel hepimiz bilgenimizge göre o sentyabr ayına kadar şimdi kansler olarak da hizmet edecek. Sonra ise bu kanslerliğini bitirecek. Demek ne için Zelenskiy bugün onun barıp konuşuyor? Bilemiz ki hatırımızda ki en baştan da 2019 seneden Zelenskiy prezident olarak seçilgenden son onların arasında münasebet sıcak olmadı. Asıl böyle bir soğukça bir münasebetleri peyda oldu aralarında. Ondan sonra Merkel birkaç kere öyle bir adımlar yaptı ki misal için yakında Putin'in summit teşkil etmeye tırışkan edilir beraberlikte Frankistan prezidentinin beraber öyle mi? Son Almanya Ukrayna'ya öyle bir silah öyle bir pekince destek yardım vermeye istemiyor Rusya'nın alıp bargan cenkte. Diplomatik yardım verirler ama başka taraftan Minsk'te yapılgan öyle bir işte kararlarga da dikkat çevirirler. Ukrayna'ya değiller. Siz bu Minsk kararlarını yerine getiriniz tek Rusya değil. Onun için Ukrayna'nın hakimiyeti için bu dostluk, bu partnerlik pek sıcak ve pek muvaffakiyetli değildi. Şimdi ise kansler gidecek sentyabr ayında ama onun ardından bilirsiniz nasıldır bir iş kalacak. Menimce ziyade bir mühimdir. Birinci bu Nord Stream borusu. Bunu kansler Merkel vakitlerinde kurup başladılar ve kurup da bitirecekler birkaç ay içinde. Şimdi Ukrayna'ya nasıl bilirsiniz böyle bir tazminat nasıl kompensasya yani verilecek Almanya tarafından bu da sual. Zelenskiy için bu açık bir sualdir. Çünkü nefbetteki gelgen kansler Merkel'den sonra o ne aytacak? Bakınız ben kansler olgan olsam ben buna izin vermez edim asıl. Korulmaz edi bu.
Бору. Kuruldu, mevzu yapık, kapatıldı. Onun için Zelenskiy'e şimdi bir şey mi var, pek mühim ve gerekli. Onun bu işte Almanya Ziyaretinde. viziti devamında. Birinciden nasıl tazmin alacağımız sizden? Nasıl kompensasya Almanya bizge verecek? Çünkü biz para ödeyeceğiz şimdi. Bu Nord Stream borusu açılgan son Rusya'ya mutlaka böyle bir transit meselesini daha kötülecek ve aytacak. Biz sizge Ukrayna o kadar para vermeyeceğimiz transit için. Çünkü transitin de işte böyle neyse de eksilecek, öyle mi? Maştabı demek. Onun o kadar bababan bir transit Ukrayna vasıtasıyla yapılmayacak Rusya'dan Avrupa'ya. Demek Ukrayna joyacak, para joyacak. Buna hiç olmaganda bir başka sırada bir kabahatçısı bu elbette Almanya'dır. Şimdi ikinci sual, ikinci bir mühim bir şeydir. Bu Zelenskiy o'zi bunu daima aytadi. Ne vakit bizge Almanya NATO'ga qo'shilmaga izin verecek. Çünkü NATO'ga qo'shilmak için hepsi şimdi NATO'ga kirgen işte ülkeler razılık vermek gerekler. Onların arasında iki hükümet, iki Pekin ve güçlü bir iki hükümetler var. Almanya ve Frankistan. Şimdi Almanya gidecek ve yakında bu Ukrayna NATO'nun devam edecek laflarda, konuşmalarda Ukrayna'ya bugün cevap gerek. Ukrayna, Merkel şimdi bu vetonu alacak mı? Alıp taşıyacak mı yok mu? Eğer alıp taşımazsa siz aytkanınız gibi. Eminim ki o şimdi Zelenskiy başka partiyalar temsilcilerinin ve vekillerinin de görüşmeler alıp bara. Onlarla da konuşa. Bu yaxşı bir adımdır. Çünkü 2019 senede ben hatırlayayım ki hatırımda o Merkel'den görüşmeye istegen da kandidat statusunda olağanda Zelenskiy. Prezident olacaktan evvel o Merkel'den görüşmeye istegen edi. Onu yalnız tek Macron kabul etken edi. Merkel kabul etmedi, görüşmedi onun. O vakittan başlap münasebetleri biraz soğukça. Şimdi ise bu hatanı endi bilesiniz mi işte Doğurtmağa tırışalар. Doğurtmağa tırışalар ya da kene de yanıdan işte bu hatanı yapmamak için Zelenskiy Almanya'ya bara ve görüşür. Tek kansler Merkel'in değil ve başka siyasetçilerin de görüşür. Pek akıllı bir adım menimce ve Minister Kuleba ben bileyim ki Ukrayna'nın diplomatik işte adamları da buna bir istek koşkandır var. Bilesiz, aslında şimdi Almanya'da böyle en çok kimde şans var kanslerlik almağa? Aytalar Yeşillerinin partiyası kelebilir. Eğer de onlar kelse, Ukrayna Almanya münasebetleri yaxşıca olabilir mi ya da yok? Eğer Yeşiller bu sentябрьdeki seçimlerini yenmeselerdi, onlar koalisyaya girecekler ve kuvvetli bir taraf olacaklar anda. Bu Ukrayna için pozitif bir mesajdır. Çünkü Yeşillerinin Rusya'ya bakışı, münasebeti pek kavi, pek bu Merkel'e bakkanda daha ziyade kavidir ve daha ziyade öyle dostluk hakkında laf etmeye anda yer yok. Onlar mutlaka Ukrayna'nın tarafını daha çok tutacaklar menimce. Çünkü bu mühim bir şeydir. Çünkü kansler Merkel çok yıllar devamında 10 yıldan ziyade kanslerlik yaptı Almanya'da. Eğer benim hatıram beni aldatmasa şimdi Putin'le beraber nasıldır böyle bir siyasi dostluktadır onlar. Bir nesilden çıkarlar, bir siyasi sistemadan çıkarlar. Onun için onların aralarında nasıldır bir dostluk ve özara anlaşmaları da vardır. Şimdi Yeşiller hakimiyet kursalar ya da işte hakimiyetlikке kelseler, umut etem ki ve
Fikrimce olar Rusya'nın münasebetlerini başka kuracaklar. Başka tizleyecek bu münasebetler. Ve Zelenskiy konuşuvunda bu boru ve NATO'dan gayrı da Avrupa Birliği'ne Ukrayna kiriş hakkında laf alıp bardı ve tasdikladı 60%'dan ziyade Ukrayna vatandaşları bunu istey degen ama bunda tek Ukrayna vatandaşlarının istegi tek men belesem muhim değil. Asıl da endi sonki 10 yıllar aklımda var. Nasıl her vakit Ukrayna işte böyle deklaratif şekilde ayta Avrupa Birliği'ni isteyimiz ama etkenleri yeterli mi sizce? Ne için de bilmem 10-15 yıl geçti bu isteklerini eşitkenden ama men belesem bir adımga bile da bu mesele yakınlaşmadı. Avrupa Birliği bu bilesiz mi? Böyle bir ekskluzif bir klubdur. Anda bu klubka zengin ve demokratik ülkeler kiriler. Bu klubka koşulmak için tek istek yetmez. Bu klubka koşulmak için çeşitli türlü siyasi, ekonomik, işte hukuk seviyede durgan reformalar geçirmeye gerek. Öz hükümetinde. Ukrayna deklaratif şekilde ayta biz koşulmağa isteyimiz. Ama real şekilde, real seviyede bu yapılgan iş en birinci, en esası korrupsiyanın işte kureş alıp barıp korrupsiyanı yok etmek iş yeterlik seviyede alıp barılmadı da. Bunu da Avrupa partnerleri daima tekrarlaylar. Ukrayna'nın siyasetçilerine Brüksel'ge gelip gitken soylarına telefon vasıtası Kiev'ge kelgen dedi. Biz sizin tarafınızı tutamız, biz sizge yardım etemiz ve hem de para yiberip yardım eteler, hem de çeşitli türlü profesyonel bir taraftan da yardım gösterili. Konsultasyon olsun, başka şeyler olsun. Ama bu Ukrayna'nın cemiyetinin ve Ukrayna'nın hakimiyetinin tarafından yapılacak iştir. Onu eğer Ukrayna özü yapmazsa bu öyle bir ev işi, ev домашнее задание aytılgan şey işte. Demek şimdi sizni doğru anlasam, böyle Ukrayna gibi devletleri Avrupa Birliği'ne kirme meselesi bu Avrupa Birliği'ne böyle meraklı değil. Çünkü onların merakları güçlü devlet kirse demek bu birlik daha da güçlü olacak. Ama böyle zayıfça devlet kirse o bu birliğin gücünü biraz zayıflaştıracak. Böyle mantık doğru mu? Bilesiniz mi? Tek siyasi hakimiyet değil ama adliye degen şey var. Судебная власть degen şey var. Adliye sistemi, mahkeme sisteması mı? Nasıl onu aytayım şimdi sizge? Bu mahkemeler Ukrayna'da serbest ve hakikaten adamlarının tarafını tutkan sistema kurulmazdan Ukrayna'nı Avrupa Birliği'ne kimse kabul etmez. Korrupsiya yok olmazdan böyle balaban bir seviyede Ukrayna'da yüz göstergen korrupsiya yok olmazdan, oligarklar yok olmazdan Ukrayna'nı Avrupa'ya kimse kabul etmez. Bilesiz mi ne için? Çünkü Ukrayna büyük balaban hükümettir. Onun 40 milyon adamları yaşay içinde. Ukrayna'nın ekonomik, siyasi potansiyeli pek balaban. Ukrayna pek mühim ve gerekli bir hükümettir Avrupa'ya. Ama Ukrayna'nın o kadar balaban problemalarının beraber Avrupa'ya eğer kabul etseler, Ukrayna bu problemalarının Avrupa'nı bozacak. Avrupa'nı yok edecek. Bunu korkarlar anda. Çünkü biz özümüz manda sizge yardım etip şimdi kabul etsek, siz bizge kelseniz bu sistemanı eğer azbarınızda, o evlerinizde başta yok etmeseniz bu korrupsiyon sistemasını. Bu korrupsiyon sisteması infeksiya gibi bizni de işte hepimizni de infeksiya yapıp kapatacak. Bütün Avrupa'nı, bütün başka hükümetlerini. Çünkü eğer başka böyle bir zayıfça bir hükümetler var anda. Kiçkinece hükümetler var Avrupa'da. Onların da siyasetçileri var ki onlar derler bakınız eğer Ukrayna'nı kabul etseler demek korrupsiyaya onlar izin verirler. Geliniz biz de öz evlerimizde yapayıq böyle korrupsiyanı. Çünkü biz korkmayımız şimdi. Mahkemeler olsa da mahkemeler Ukrayna'nı eğer kabul etseler bir şey yapmasalar bizge de bir şey yapmazlar deyip. Bilesiniz böyle bir işte filosofiya çalışa Avrupa'da.
Ve Ukrayna şimdi bu yolda endi birkaç yıldan belli adımlay, doğru tarafka adımlay menimce. Elbette o daha tezciye bu reformalarını yapkan olsa daha yaxşı olurdu. Ama eğer başka taraftan daha güçlü ve Ukrayna'nı serbest olarak kormegen komşu Rusya, yalnız Rusya olmagan olsa bekim bu yol daha kıskaca olurdu ve daha tezciye geçip olurdu bu yolunu Ukrayna olarak. Son başka taraftan Ukrayna'nın bilirsiniz mi bu sene Ukrayna 30 yıllığını kaydedecek. 30 yıl bu hükümetke. Bu da yaş genç bir hükümettir. Ondan evvel Ukrayna serbest hükümet değildi. Ondan evvel Ukrayna'nın halkı o serbestliği hakkında kureş alıp bargan edi ama Sovyetler onun bütün inteligenciyasını bizim Kırım Tatar inteligenciyasını gibi yok ettiler. Ya da hiç olmaganda onun balaban bir parçasını yok ettiler. Demek bilirsiniz mi bu hepsi bu faktörler bugünkü Ukrayna'ya da tesir ettiler. Bugünkü Ukrayna'nın yüzünü gösterirler bizge. Nasıl ağırlıklarla, nasıl problemlerle bu Ukrayna bugün kureş etti. Ve bu problemalarını yok etmek için, onlarını öz hükümetini doğru yola koyup Avrupa'ya koşulmak için benimce burada 10-15-20 yıl gerek olacak. Ama bu 20 yıl devamında bir şey yapmayıp otursak elbet bu yardım etmez. Nedim ağa, aslında siz nasıl görüyorsunuz bu mesele Avrupa'da olsun öyle büyük kabarcılık aytam korrupsiya hakkında böyle büyük problem anda değil. Ukrayna'da endi diğer Sovet devrinden kalgan hükümetlerge baksak anda korrupsiya işte pek böyle büyük pek fenalı bir bela olup kaldı. Avrupa devletleri nasıl bu beladan kurtuldu da niçin Ukrayna'da olmay? Şimdi Zelenskiy'ni hatırlasak en böyle siyasi şiarlarından birisi ya поборю коррупцию, oligarхов не останется ve ilahri ama endi 2,5 yıl geçti işte değişmeler böyle umumi şekilde aslında görünmüyor. Bilirsiniz ben Polonya'da yaşayayım. Polonya Avrupa Birliği'nde 2004 senesi koşuldu. Yalnız bu ende 15 yıldan çok. Bu biz Avrupa Birliği'nin parçası olarak yaşayanımızda. Ama menimce problema korrupsiya ya da onun yoksulluğunda değil. Problema cezadadır. Korrupsiya her yerde var. Amerika Koşma Ştatlar'da var, Avrupa'da var, Frankistan'da var, Almanya'da var, her yerde var. Onun seviyesi ve cezası bu mühim bir şeydir. Polonya'da misal için eğer balaban bir korrupsiya yer yüz görse onun cezası keli. Ve cezası pek katı. Cezası başkalarga böyle bir nasıl bilirsiniz mi? İbret gibi olan. Örnek gösteri ayta siz de bunu devam etseniz böyle şey sizge olacak. Böyle ceza sizni koyacak. Böyle cezanı koyacaksınız. Ve bu cezadan siz kaçıp olamazsınız. Sizin babanız, ağanız, tatanız olsun yardım etmez. Hepsi bir eğer kanun boyunca yapılacak işte mahkemeden son siz ya da türmege uğrayacaksınız ya da balaban bir ştraflarga uğrayacaksınız. Öyle şey var Avrupa'da çalışan. Ve bu çalışan, bu institutlar, bu teşkilatlar çeşit türlü, bu siyasi işte cemiyeti, bu içtimai teşkilatlar, bu bütün böyle bir ekosistema, kurulgan ekosistema çalışan. Ve onun esasında mahkemeler, serbest ve korrupsiyadan serbest mahkemeler. Ukrayna'nın en esas reforması bu mahkemelerini Ukrayna'da serbest yapmaktır. Oligarхическая sistemadan, böyle oligarkik sistemadan vazgeçmek ve onu yok etmektir. Hiç olmaganda böyle balaban bir seviyede. Çünkü eğer oligarklar ya da bay adamlar daha evet olsalar Ukrayna'da ve korrupsiya yapan soyları da kalsa ama eğer bu bütün hükümetini kapatmagan bir seviyede olsa o zaman Ukrayna'nın geleceği var. Eğer şimdiki gibi olsa böyle Ahmetovlar, Kolomoyskiler ve diğerleri bütün hükümetini öz kollarında tutsalar ve siyasetini yapsalar. Demek biz ozara laf etip konuşup işte bölüşseler bütün Ukrayna'nı parçalarga ve öyle etip yaşasalar da 5-10 yıl devamında o zaman Ukrayna kimse ne Avrupa'ya ne de NATO'ya kabul edecek.
Недимаға келінсінде шимали ақым екіге кечейік, бұл бору ақында лаф алып барайық, ве бұл шіркетінің ел басшысы Матиас Варнинг қайт еткені кеби, бұл газ борусу енді язның соғына же құрылып бітірежек деп илян етті, келіні соны айтқаныны діңнейік. Спорудження трубопроводу вже завершено на 98%. Мета – введення трубопроводу в експлуатацію ще цього року. Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня. Цілком реально, що не пізніше, ніж через 10 років, ми зможемо додавати водень в одну або обидві нитки і таким чином транспортувати його. Elbette bu boru hakkında çok laf eşitken edik, çok müzakereler etilgen edi, ama en esası bu kuruluşka karşı en birinciden Amerika Birleşken Devletleri çıkan edi ve o biraz bu kurucu şirketlerge tesir etken edi, onların sanksiyaları ve ilahiri. Ve 3-4 ay evvelisi aslında bu gaz borusu kurulup bitirilmeyecek deyip böyle ende laflar çıkıp başladı. Ama şimdi ne oldu ki sanki dersin Biden'ın siyaseti denişti mi, ne ağnap olamayım, ne için bu kuruculukta iştirak etken şirketlerge karşı sanksiyalar ende öyle şiddetli olmayacak, ende çıkarmak bile onlardan sanksiyalar laf alıp barılan için bu siyaset denişti. Benim екі түрлі бір жауабым бар. Біріншіден, Байденның саясаты деңішнеді, білесіз ме? Чөнки Байден біз қатырымызда ки да он 2012 senesi galiba böyle bir Rusya ve Koşma Ştatlar arasında reset ilan etilgen edi. Yanıdan başlama. Bunu Obama'da administrasiyası içinde Biden onun yardımcısıydı. Onun bir sağ koluydu. Ve beraberlikte bu siyasetten tüzdüler ve bu siyaset boyunca Rusya'nın münasebetlerini kurmaya tırıştılar. Bu çalışmadı. Bunu kurdular. Aneksiya, yani işgal yüz kurdu son Ukrayna'nın Donbas'ında da cenk başlandı ve ilaki. Bu şimdi seçimlerini Koşma Ştatlar'da yenmek için Biden biraz kavici, böyle bir bilesiniz mi, tül aldı. Biraz bir kavici konuştu. Çünkü o oynadı ki bu Trump'ın Putin'e pozitif münasebetini. O zaman başka bir kavici Putin'den laf edecek bir siyasetçi olarak göstermeye tırıştı. Ama prezident olgan son o siyasetini ve o işte siyaset görüşünü kayıttı. Biden biz bilgenimizge göre Demokratik Partiyasının vekili. Demokratik Partiyası o işte son yıllarda ve 10 yıllıklarda Rusya'nın daima böyle bir işte diplomatik esasda kurulgan münasebetler kurmaya ya da inkişaf etmeye tırışa. Onlar için Rusya'ya bu en ve ikinci taraftan bakanda Amerika için Rusya en böyle bir haflı mı ya da bekim diğer sözlerden aytayım. En zulüm hükümet değil bütün dünyada, dünya küresinde en zulüm hükümet değildir. Onların Kitay'ın münasebetleri var ve Kitay'ın osken hem ekonomik hem siyasi böyle bir işte kuvveti Amerika için bu bir problem gibi görüyorlar. Problem gibi görünüyor. Son Arap hükümetleri ve Arap regionlarında da onların çeşitli türlü problemleri var. Bu США, yani Koşma Ştatlar bugün Biden administrasyası ne yapmaya istiyor? Bütün dünyada Amerika'nın kuvvetini yanıdan, keriden tiklemeyi istiyor. Keriden onu bütün dünyaya tanıtmak istiyor. Ve ayta ki, izolasyon vakti 4 yıl devam etken sonra gitti endi. Trump gitti, Trump'la beraber o gitti. Biz endi böyle bir dünya politseyskiyi gibi kaytamız. Ve polismen olarak endi ne yapmaya istiyoruz? En esası bu bütün dünyada işte böyle bir cenk olmasın ve balaban bir harita gibi ona bakarlar. Bu haritada Rusya var, Kitay var,
son Arap hükümetleri var, son başka bir regionlar var. Bir regionda onların öz siyasetleri, öz görünüşleri var. Öz menfaatlары бар. Öyle. Hem de Rusya onlar şu haritada en esas ve en mühim bir hükümet değildir. Biz isterdik ki Rusya birinci yerde turganını. O zaman Amerika Koşma Ştatları Rusya'ya daha ziyadece bir dikkat çevirirdi. Ve bu problemlerimizin de çözmeye yardım ederdi. Ama başka taraftan Koşma Ştatlar şimdi Avrupa'da öz partnerliklerini da kurmaya isterler. En esas partnerlerin arasında bu Almanya şimdi. Almanya'ya bu boru gerek. Onun için Biden şimdi Almanya hakimiyetine böyle bir adım yapar. Açıla deyip bakınız biz bu boruğa karşı durmamız. Ama başka tarafta siz çeşitli türlü başka seviyelerde ve diğer regionlarını da bizden çalışacaksınız. Bizni kendi de kabul edeceksiniz bu oyuna. Avrupa'nın siyasetini kabul edeceksiniz. Biz sizin de partner olarak laf edeceğimiz. Nasıl bir konkurensiya değil de partnerlik yapacağımız. Bilirsiniz, aytkanıma men ne aytmağa isteyeyim. Bu dünya ve bu siyaset, işte zamanıvi siyaset pek mürekkep ve çok elementlerden kurulgan, yani elementlerden ibaret bir şeydir. Ona öyle bakmağa gerek. Eğer biz tek bizim tarafımızdan baksak, biz onu anlamak. Ve hem de Amerika'nın siyasetini anlap olamazmız. Hem de Avrupa'nın siyasetini Ukrayna'ya karşı anlap olamamız. Ve bu boruğa karşı misal olarak Polonya keskin çıka karşı yapmanız dep. Aslında bu pozitsiyası nenin esaslana? Demek Polonya bu diğer Avrupa hükümetlerine göre böyle hakiki Rusya siyasetinden de güzel ağnayma. Nasıl ağnamak gerek bunu? Polonya bir taraftan onların da ekonomik bir işte görünüşü var ve onlara da bu ekonomik taraftan bu yaxşı bir proyekt değildir, gelişken proyekt değildir. Ama başka taraftan Polonya bu işte geçkende tarihi taraftan cidden baksak Polonya'da Rusya'dan pek çok zulümlük gördü. Onlar Rusya'nın hakimiyeti, Rusya'ya ne olganını pek yaxşı bilirler. Ukraynalılar gibi yaxşı bilirler, Kırım Tatarlar gibi yaxşı bilirler. Onun için onlar anlayırlar ki bugünkü Biden'ın siyaseti o efektif bir siyaset değildir. Gelecek bir gün onlar bu hatalarını anlayacaklar ve hepsi hem Avrupa Birliği'nde olan Almanya ya da Frankistan hükümetinin hakimiyetleri hem Koşma Ştatlarının liderleri anlayacaklar. Bu hataydı. Putin'den ya da bugün zamanıvi Rusya'dan laf etmeye aslında bir işte gereklilik yok ya da onun bir neticesi yaxşı olmaz. Hiçbir. Ama bu vakit olacak. Birkaç yıl geçecek mutlaka. Bu yıl devamında Ukrayna öz şanslarını kullanmak gerek. Ukrayna'nın en böyle bir mühim resursu, en mühim bir şeyidir. Bu şimdi benimce vakit. Vakit verili Ukrayna'ya. Çünkü Rusya o agresif siyasetinden Ukrayna'ya işte bakanda o vazgeçmez. Ukrayna'nı daima basacak. Ukrayna'nı yok etmeye tırışacak. Onun için bu taraftan baksak her bir tinçlikta geçirilgen yıl, reformalar yapılgan yıl bu pek mühim ve pek emniyetlidir Ukrayna için. Bunu kullanmak gerek ve bu seviyede de ve bu cidden bakanda Ukrayna'nın diplomatiyası da Avrupa ve bütün dünya partnerlerinin yaxşı çalışmak gerek. Bizim diplomatiyamız bugün menimce yüksek seviyede tura, yaxşı seviyede tura. Diplomatlarımız, ministrimiz yaxşı çalışırlar. Nedim ağa білесіз, мұнда енді başka sual, aslında bu şimali akım eki Avrupa'nın gerekliliklerini ne kadarına kapatabilir ve bundan ikinci taraf, sualın ikinci tarafı Ukrayna'nın borusunda ihtiyaçları hep bir kalacak mı Avrupa'nın ya da bu şimali patok eki ve ondan evvel çalışkan borular bütünün umumen bu gerekliliklerini kapatacaklar Avrupa için ya da yok? Yok, kapatmayacaklar. Ukrayna kalacak, emniyetli bir transit hükümet olarak kalacak ama bu ketkete yıldan yıla Rusya bu tranzitinin işte nasıl
bu tranzitni qisqatacak ve qisqatmaga tırışacak. Ne kadar eksik bu tranzit boyunca bu tranzit olarak Ukrayna'nın boruları çalışsa o kadar Rusya'ya yakşı ve o kadar Ukrayna'ya yaramay. Ama başka taraftan menimce Avrupa Birliği ve Almanya işte en esas bir partner olarak Rusya'ya bunu anlayırlar. Ve onun için var ben belliyim ki Rusya'ya bu Ukrayna'nın tranzitör rolünü yok etmeye, kapatmaya izin vermezler. Bu boru var. Bu yanı boru. O açılacak, o çalışacak. Ama eğer bir gün, bilirsiniz mi? Yarın bu gün, eğer siyaset taraftan böyle bir gereklilik olsa, bu borunu kapatmaya, yapmaya ve Rusya'dan ne gaz, ne başka şeyler almaya bu boru vasıtasıyla kimse Almanya'ya işte yok demez. Onlar yapabilirler onu. Gerek olsa, isterseler. Bu tek, bilirsiniz mi? Buna bakkanda bunu analiz etkinde biz bir şeyini anlamak gerekmiz. Bu tek Avrupa buna ihtiyaç değil. Tek Avrupa'ya gerek değil bu. Rusya'ya da onu satmaya gerek. Ve bilesiz, demek mında ağlamak gerekmez. Şimdi yanı boru bütün gerekliliklerini kapatmayacak ama Ukrayna için bu geçirilgen gazның miktarı azlaşacak. Ve siz ayttınız, şimdi kaydettiniz ki Almanya bu tanzimat kompensasiya verecek. Olarның menfaati, interes ne mında? Demek olar hem tölecekler Ruslarga gazları için hem de Ukrayna'ga verecekler. Olarga da nasıl diyeyim meraklı değil mi? Tek Ukrayna'dan almaya ne gerek para tölemege bunu ağnap olamayım. En esası biz daha bilmiyoruz. Tazmin aslında olacak mı yok mu? Ya da tek vadeler boş. Menimce Zelenski bu işte meseleni götürecek ve tazmin hakkında laf etmeye tırışacak Merkel'le beraber. Ama alacak mı odan nasıldır bir cevap, nasıldır bir garantiyalar bunu biz bilmeyik. Bakacağımız, göreceğimiz işte. Onun esas kefaleti ne diye? Yani garantiyası. Merkel şimdi gidecek. Merkel ona eğer evet biz hükümetimiz sizge nasıldır bir tazmin verecek ya da garantiyalar verecek olsa bunu biz yakın aylarda sentyabrga kadar öğreneceğiz. Bileceğimiz ve anlayacağımız. O zaman görürük. Ve Kennedy, men aytkanym kebek bunun tek miktarı azlaşmayacak. Onun hem de fiyatı da aşağı düşecek. Çünkü miktarı az olsa fiyatı da düşecek azga. Ve Ukrayna için bu işte yaramay bir haberdir. Onun için Ukrayna başka taraflardan bu osken işte teşvikni, para teşvikni nasıl edip tıkmak başka taraflardan kıdırmaya gerek olacak. Ama Ukrayna bu menimce Balaban ve Pekin hükümet bugün Ukrayna'nın siyaseti, Ukrayna'nın halkara münasebetleri pek yaxşı seviyede tura, onun dostları var. Ve Almanya olmasa başka taraftan Avrupa Birliği ona yardım göstermeye tırışacak. Çünkü Ukrayna işte Avrupa Birliği'nin işte böyle tolu bir parçası, tolu bir hükümeti olmasa da onun bu iki sistemalarının Ukrayna ve Avrupa Birliği arasında pek yakın münasebetler var bugünkü göre. Çok sağ olun Netim ağa. Federatsiya devam etti. Çok sağ olun bizden bağlanğanınız için. Hatırlatam sağol teleseyirciler, bizden canlı bağda Polonya'dan bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası ve siyasetçi Nas Nedim ağa Useyinov bulundu. Biz ise programımızı devam etemiz. Ve bilemiz ki şimdi Kırım platforması hazırlana ve bu platformada çok devletler iştirak etmeye öz istekini de gösterdi ama ne içindir Rusya tarafından şimdi bu hükümetlerge karşı biz şantaj göremiz ve şimdi bizden canlı bağda Ukrayna Halk Deputatı Nelly Yakovleva. Добрый день, Нелли, вы нас слышите? Добрый день. Добрый день, да, я вас слышу. Я вас приветствую в нашем Добрый день, я вас слышу. Я вас приветствую в нашем эфире, Нелли. Мы сейчас обсуждаем вопрос того, что вот идет подготовка к Крымской платформе, и
Как заявляла Эмини Джапар уже не раз, заместитель министра иностранных дел Украины, что сейчас Россия пытается шантажировать те страны, которые хотят присоединиться к Крымской платформе. Я предлагаю послушать ее цитату, и мы продолжим с вами. Уявімо собі, що нічого не відбувається і немає Кримської платформи. Всі продовжують жити своїм життям, і Росія досягає свого завдання. Про Крим ніхто не згадує. Чи будемо ми тоді ставити такі питання? Очевидно, ні. Росія не просто спостерігає за тим, що відбувається, а й вкладає ресурси в те, щоб про Крим ніхто не говорив. За допомогою Кримської платформи ми не даємо світу забути про Крим. Це наша наступальна тактика. До чого вона призведе, ми не знаємо. Але ми не повинні бути самотнім воїном на цьому полі. И вот мой первый вопрос. Что вам известно о подобных давлениях на страны, которые хотят присоединиться к Крымской платформе? Есть ли уже прецеденты, когда вот это давление оказало влияние, что страны, которые собирались, предположим, участвовать в этой платформе, они решили не участвовать? В первую очередь, это системная политика. Бағамыз ғалва Джоэльді, я закларылсын, шынды янадан тазет мегатерашаджамс. Нелли, вы с нами? Что-то связь пропадает. Да, я с вами. Да-да, Я продолжайте. С вами. Меня слышите? Да-да-да, слышим. Да, то есть это системная политика Российской Федерации, о которой я не раз говорила, в том числе и в эфирах ваших телеканалах. Понятное дело, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы не было создана новой платформы по Крыму. Тем не менее, Украина упорна в своих намерениях по созданию Крымской платформы и по проведению саммита 23 августа. Исходя из этого, конечно, мы ведем проактивную дипломатическую политику, точно так же и Российская Федерация ее ведет. Проблема в том, что эти моменты давления, они чаще бесспорно колуарные на дипломатическом уровне. Да? Условно, один из ярких примеров, о котором мы можем говорить, это момент с Турцией и открытие въезда для русских туристов в Турцию и неучастие Эрдогана взамен в Крымской платформе. И это очень тонкая дипломатическая игра, где лидеры других стран, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должны проявить дипломатическую гибкость и найти такие точки соприкосновения, чтобы, с одной стороны, присоединиться к Крымской платформе, с другой стороны, не нарушить свои национальные интересы по взаимосвязям с Российской Федерацией. Насколько мне известно, вы непосредственно принимаете участие в подготовке Крымской платформы. Вот до платформы осталось, по сути, 40 дней. На данный момент какие основные, скажем, вы бы отметили достижения в подготовке данного международного форума? Смотрите, если мы говорим о той подготовительной работе, которую должна была провести Украина, то мы можем говорить бесспорно о том, что была утверждена стратегия деоккупации Крыма. Мы можем говорить о том, что был отменен закон о свободной экономической зоне Крым, и также введены новые налоговые правила для крымчан, что было тоже часто наболевшей темой. И третий бесспорный момент – это принятие законопроекта, который уже стал законом о коренных народах. То есть как раз парламент в этом ключе занимает тоже проактивную позицию с подачи президента, и можно сказать, что те домашние задания, которые мы перед собой ставили, и то, что зависело от нас, мы выполнили. Дальше это вопрос как раз дипломатических договоренностей, самой организации и проведения этого саммита. И также важно, чтобы после проведения этого саммита он имел постоянную основу действий, и, соответственно, эта платформа действовала на постоянной основе. А сколько стран уже подтвердили участие в этом форуме? Известна ли такая информация? Количество стран меняется. Насколько я знаю, Министерство иностранных дел находится на ежедневном контакте. И надо отметить, что одно дело, когда приезжает лидер страны, другое дело, когда будет представитель страны. Вот как раз уровень представительства на Крымской платформе – это тоже очень важный момент. И он будет тоже свидетельствовать о желании стран и четких намерениях дальше работать в составе Крымской платформы.
И, как заявила Эмине Джипар, что главная цель Российской Федерации на данный момент, чтобы тема Крыма не поднималась и не была на слуху. И вот, собственно говоря, Крымская платформа одна из, за последние годы, если смотреть, одна из самых таких эффективных, на мой взгляд, будет площадок, которая будет создавать проблему для Российской Федерации касательно их целей. Насколько все-таки вот этот голос Крымской платформы будет слышен для России, насколько он может оказать для нее негативное влияние в вопросе замалчивания о вопросе Крыма? Однозначно для Российской Федерации Крымская платформа в первую очередь будет еще и раздражающим фактором, потому что нежелание поднимать вопрос Крыма на международной арене, оно, условно говоря, очень четкое со стороны Российской Федерации. И мы понимаем, что в принципе за 7 лет не удалось создать ни одной международной платформы по деоккупации Крыма. То есть если по Донбассу были созданы нормандские форматы, трехсторонняя контактная группа, то по Крыму не было такой международной платформы. И как раз это будет впервые, и бесспорно ее системная работа будет создавать проблемы для Российской Федерации, поскольку впоследствии мы можем рассчитывать, опять же, и на резолюции ООН, и на то, что вопрос Крыма будет обсуждаться более институционально, в том числе на разных международных площадках, о которых мы можем говорить. И последний вопрос. Уже не раз я слышу в различных изданиях, что, возможно, будет Россия делать провокации. Некоторые говорят, что, возможно, даже вот с какими-то военными этими элементами. На ваш взгляд, насколько это все обосновано? Что касается провокаций, то я думаю, что они будут до проведения Дня саммита Крымской платформы. В частности, это как раз дипломатические методы, которые касаются не участия стран, либо более низкого представительства участников стран Крымской платформы. Что касается вооруженного обострения на Донбассе, в соответствии с проведением саммита Крымской платформы, я такого сценария не прогнозирую, поскольку все-таки скоро должны состояться выборы в Государственную Думу. И, по моему мнению, как раз выборы в Государственную Думу являются определенным сдерживающим фактором для Российской Федерации, поскольку они претендуют на то, чтобы международные структуры признали эти выборы прозрачными, демократичными, отвечающими всем международным стандартам. Поэтому я думаю, что они вот как раз и сдерживают порыв Российской Федерации. Спасибо большое, Нелли, за включение. Сағыл телесерчілер, хатырлатам бізден жанлы Бағда Украина халық депутаты Нелли Яковлева болунды. Ве Крым платформа ақында лаф алып бардық. Ве бұл мевзуны музакер етмеге девам етеміз. Ве шынды бізден жанлы Бағда аққорчаладжы Ярослава Юдина. Добрый день, Ярослава. Добрый день. Как мы сегодня обсуждаем тему Крымской платформы, разные ее аспекты, и сейчас бы хотели перейти к тому, что зам главы украинского МИДа Эмине Джипар заявила, что одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться на Крымской платформе, это будет вопрос политзаключенных. Давайте послушаем ее цитату и продолжим. Важливою складовою Кримської платформи стане питання кримських політв'язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за ґрати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. В рамках Кримської платформи ми організуємо заходи, щоб про кримських політв'язнів знала якомога більша кількість людей за кордоном. Ну, вот мы послушали заявление Эмине Джипар, и как она сказала, что это будет ключевой составляющей Крымской платформы. Известно ли вам, в каком контексте? Это все же будет больше говориться о них, или будут какие-то предприняты конкретные шаги по их освобождению? Наскільки мені відомо, взагалі метою Кримської платформи є не стільки обговорювати поточний статус дотримання прав людини на окупованому півострові, скільки шукати шляхи зміни нинішньої ситуації. Тобто деокупації? Деокупації. Звичайно, кінцевою метою Кримської платформи є деокупація півострова. Втім, в межах Кримської платформи буде обговорюватися не лише питання деокупації, а декілька напрямків. Знову ж таки, наскільки мені відомо, це включає в себе, зокрема,
санкційну політику, сферу дотримання прав людини і забезпечення відповідальності за порушення прав людини і дотримання належного стану поваги до прав людини в Криму. Крім того, це також безпекова ситуація і ряд інших, які загалом мають своєю кінцевою метою деокупацію Кримського півострова. Мгм. Ярослава, а как вы думаете, почему все же Путин настолько вот вцепился в крымских татар, что вот никакие переговорные вопросы не решают проблему, и, к сожалению, мы не видим такого массового освобождения крымских татар, то есть мы можем перечислить только Ильми Ага Умеров, Ахтем Ага Чигоз, которые были освобождены непосредственно при участии турецкой стороны, и из общего такого обмена Эдем Ага Бекиров, то есть все, про остальных речи вообще не ведется, были какие-то попытки, насколько я понимаю, но что-то процесс встал. Чем же так мешают крымские татары Путину, почему он не хочет их отдавать? Я насправді думаю, що тут буде справедливо говорити не лише про кримських татар, а про всіх українських політв'язнів, які втримуються або на території окупованого півострова, або на території Російської Федерації. Станом на зараз таких осіб є 111, з них 105 утримуються у місцях позбавлення волі і 6 перебувають під домашнім арештом. З цих 111 осіб дійсно абсолютна більшість, 84 особи є кримськими татарами, інші особи є українцями. Стосовно того, чому цей процес не розвивається і чому ми не бачимо звільнень, нікого не здивує тим, що немає політичної волі Російської Федерації. І, зокрема, Кримська платформа є тим потужним важелем, який має на меті забезпечити консолідацію міжнародної підтримки кінцевої мети деокупації півострова і декількох цілей, серед яких, зокрема, і звільнення політв'язнів, серед яких 84 особи кримські татари, яких є загалом 111 на сьогодні. А как вы думаете, все-таки вот на международной арене, вот у международного сообщества, есть ли какие-то рычаги давления на Российскую Федерацию, чтобы этот вопрос начал хотя бы решаться или стал на повестку дня? Я не знаю, может как-то усиливать санкции или вводить персональные санкции на каждые новые там облавы, которые происходят в Крыму? Ну, на ваш взгляд, как можно все-таки повлиять? На мою думку, є два дуже дієвих механізми. Перший, ви абсолютно праві, це санкційний тиск, тому що ми бачимо, що він діє, і це чи не єдиний механізм дієвий дійсно на міжнародному рівні, який і призвів до того, що були звільнені та невелика кількість політв'язнів, яких було звільнено Російською Федерацією. Другий механізм – це постійне зосередження цієї теми на порядках денних міжнародних організацій. Тобто наразі ми бачимо, що, наприклад, в рамках парламентської асамблеї Ради Європи готується звіт про ситуацію з політв'язнями в Російській Федерації. Ми бачимо, що про політв'язнів говорять на міжнародних майданчиках, в тому числі в рамках Генеральної асамблеї ООН, в рамках Європейського Союзу, в рамках, знову ж таки, Ради Європи. Оцей тиск політичний, не лише санкційний, але й політичний, який виявляється в тому, що про це говорять, про це згадують і про це не забувають, він також є чи не найдієвішим на рівні з санкційним тиском, чи не найдієвішим чинником того, що ті особи, яких було звільнено, вони, власне, не утримуються до сих пір в Російській Федерації. Тому, знову ж таки, Кримська платформа стане ще одним міжнародним майданчиком, завдяки якому можна буде посилити не лише санкційний тиск, але й політичний тиск в рамках обговорення цих питань. І не лише обговорення цих питань, але й знаходження вирішення питання шляхом обговорення на міжнародній арені. Также имени Ханам-Джапара отмечала тот факт, что гласность спасает политзаключенных. В чем это проявляется? Можете нам объяснить? На думку правозахисників, ті українські політв'язні, яких було звільнено в 2019 році, серед яких Олег Сенцов, йдеться про цю групу політв'язнів, вони були звільнені, зокрема, тому що питання їх звільнення не сходило з порядків денних на міжнародному рівні. Тобто про це говорили всі, про це говорив Європейський Союз, про це говорила Організація Об'єднаних Націй, про це згадувалося в резолюціях
Парламентської асамблеї Ради Європи, в різних документах Європейського Союзу, в резолюціях Генеральної асамблеї ООН. Про це говорилося в тому числі на двосторонніх, на багатосторонніх міжнародних зустрічах. Тобто це питання і ці імена, тобто це не були абстрактні політв'язні, це були політв'язні з точним зазначенням їх імен. І саме така увага постійна, яка не зникала, яка не переривалася, яка була постійною, причому з боку багатьох українських партнерів, багатьох міжнародних організацій, саме така підвищена увага і призвела до того, що все ж таки Російська Федерація піддалася на цей тиск і пішла на те, щоб звільнити, хоч і невелику кількість політв'язнів, але тим не менше, щоб звільнити цих осіб, чиї імена були протягом довгого часу на слуху. Спасибо большое за включение. Сайгыл телесерджілер, хатырлатам бізнен жанлы бағда Ярослава Юдина қорчалайжы бұлынды. Біз есе бұл программамыздың вақыты соңына келмекте. 5 дақалық тенефустен сон яйнымызны девам етежеміз, атырылы олыңыз. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu. Parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun. İmdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimale inleyursun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Köşeğin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Ne ağlarsın көңіл? Nedir feryadın? Gam derdi başыңдан gitmez mi sandın? Bir kun şad eyleyip, berip muradın, halk seni tesselli etmez mi sandın? Kutulmadın көңіл ahı feryattan, gam hışattı, sakla kendini mattan. Kutarıp kaygыңны bu zulmattan, bu kunның kanına çatmaz mı sandın? Bilmezim көңіл, iç sana ne olmuş? Ağlarsın, gözlerin kan ile dolmuş. Şadlık mülkünü zay harap etmiş. Bir daha içtemel tutmaz mı sandın? Yoksan oldum dep, o yüzsüz yat ile yakmaktasın көңіл kendini ot ile. Bu dünya böyledir, erdem dert ile. Kalır gider işin bitmez mi sandın? Zilfisi yağa көңіл bağlarsın, dertke düşer kokusun otqa dağlarsın. Nedir oksuz Kamil, nechun ağlarsın? Kendini muratqa yetmez mi sandın?
asıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Allah'dan verilgen güzel bu toprak. Gözlerimiz gibi korlangan çokrak. Tereklerimizde sarargan yaprak. Bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Selamun aleyküm sayılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyretesiz. Efirlerimiz devam etmekte. Studiyada sizinle beraberlikte men Seytumer Seytumerov ve bu saat içerisinde elbette adetimiz üzere siyasi mabuslar ve onların vaziyeti hakkında laf alıp baracağımız ve bugünkü meraklı misafirlerimizle sizinle tanış edeceğimiz ve bu hafta böyle problem görüyorum. Şimdi bazı vatandaşlarımızga hukum çıkarıldı ve onların mahkemeleri geçmiyor, onların da hapishanede bulunalar ve bu akta elbette ki mahkemelerde geçken insanlar hakkında çokça işitmek mümkün ama endi hapishanelerge uğraganlarga, lagerlerge uğraganların da unutmaga aklarımız yok ve böylelikle bugün bizden canlı bağda Enver Mamutov siyasi mabusның ömür arkadaşı Aliye Tata Mamutova. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aliye Tata, bilgenime göre siz Enver ağamızla görüştünüz. Böyle hapishanelerde olganlarının, endi koloniyada olganlarının böyle akları var eken görüşüğünüz nasıl geçti ve umumen şimdi Enver kaysı şehirde buluna ve görüşüğünüz nasıl geçti? Enver şimdi Stavropol şehrinin 11. kolonyasında endi
1,5 yıldan ziyade buna ve 8. galiba отрядında Olen bir bilgenime göre Olen bu şehirde, bu kolonyada. Ya bu koruş... Buyurun. Ve bu 1,5 yıl içinde ziyade bu April ayı 10. senelerinde bu ikinci kuruşu verdi. 1. sentyabrdan başlayıp 1. sentyabr ayında 19. yılında Enver bu kolonyaya düştü ve yarım yıldan sonra kuruşu yükseltildi. Fevral ayında biz 1. sefer bakanadık. Sonra pandemiya sebebinden e-posta kuruşlarını kapattılar ve bir kimsenin anında vermeyedi ve 1 yıldan ziyade Mart ayında kolonyanın başlığı kuruşlar mümkün diye ilan etti ve 10. April'inde Enver'e kuruşu yükseltildi. Evet, çok spravkalar caymak gerekirdi. Covid hastalığı var mı yok mu diye da başka bir kağıtlar caymak gerekirdi. Ona bakıp vakit az edi. Onu test yapmaya ve bu kuruşu balların alıp bulamadım. Ve Enver'in anasıyla beraber hepimiz gezdik. Allah'a çok şükür. Tekşurup azıcık ağırca geçti ama Allah'a çok şükür biz kırdık kuruşu ki Enver'in kurup kaydı. Ne kadar vakit bu kuruşu devam etti? Mabişlerge kolonyada şartları var. 3 kere краткосрочность kuruşu verildi. 3 yılda 3 kere длительные kuruşlar var. Ve biz Enver'in anasının bu 3 günde devam olan kuruşa vardık ve bu sefer de 3 gün kuruşu olgan. Demek siz aytasız yılda 3 kere mülkün, demek 4 ay mülkün böyle devamlı kuruşuga barmağa. Evet. 4 ay içinde bir kere kısa kuruşu, bir kere devamlı kuruşu var. Biz balarken, biz Kur'an'da soysoklarımız tek devamlı kuruşuga varamos çünkü Kıska kuruşuga o kadar yer barıp kıyın biraz. Kuruşuga da mümkün barmağa ama biz Ukrayna konsuluyla sözleşken edik. O kıska kuruşuga veriyor bizim mabişlerimizge. Biz ise Kur'an'da devamlı kuruşlarımızga baramos çünkü konsul öz kolonyaga kirip, men keldim, bu mabişlerge dep kirip çaresi yok, onların vermeydiler onlar. Onlar aytalar tek kuruşuga. Onun için biz konsuluna sözleştik, o kısa kuruşuga kete, biz ise devamlı kuruşuga baramos. Anladım. Aslında bu koloniyada bilemiz bu dava boyunca da 3 vatandaşımız var. Bu Zevri Apsiyitov, Remzi Ağa ve o. Endi onlar hepsi bir yerde oturalar mı ya da onların hepsini tarqattılar çeşit koloniyalarga? Onlar hepsi bir şehirde, Stavropol şehrinde ama bizim 11. kolonyasında Enver'in Remzi Ağa Mehmetov ve 1. kolonyada Rustem Adiltarov ve Zevri Apsiyitov. Bunlar anda kolonyalar bir-birine yolunda bir saatte vakit var anda barıp yetişmek.
Асылда Энверні дұрымы насыл сағылық тарафтан нелер айтты сізге көрішівде? Sağlığı Allah'a çok şükür buna olgan hastalıklarının bağlı bir şey buna yamanlık olmadı. Onun da bir kronik hastalıkları da var ama buna 5 yıldan ziyade bu hastalıklar pek ağırlık olarak getirmediler. O hastalıkları var idi. Buna ORZ, ORV dekenler. Olan hastalıklar geçiyor. Kamuoyunda elbette burada bir insanda bağlı olan şeyler var ama pek ağır vaziyette sağlıklı kalmadı. Şükür Allah'a çok şükür sağlığı yaxşı buna bakma. Onun vaziyetine baksak sağlığı şükür Allah'a pek yaramadı ki. Çünkü buna eşitemiz başka kolonyalarda, sizonlarda bir bizim oturgan timekleşlerimiz, onların sağlığı yaramadığında onlara bakıp enlerin sağlığı Allah'a çok şükür yaxşı. Асылда білесіз, олар шынды біздің мәбіслеріміз бөле ақиқи жинайетшілерінен отыралар, кімсі қырыслады, кімсі өлдірді, кімсі да бір шелер япты. Ве олар бір-бірінен әлбетте қонышадырлар, ве олар қабатсыз олғаны башқалары да біледір. Оларға насыл бақалар, давранышлары, мұнасибетлері насыл араларында? Evet, birinci İnver Stavropol kolonyasında birinci sefer kelgende bir oturgan adam sizler açık tapınaydı. Çünkü bilmegen adam onlarda da ne vaziyette, ne için bu sebepten bunda düşkenini olan bir adaletsizlik bilip, son onlar elbette o fikrini geniştirdiler ve Allah'a çok şükür pek не придираются. Сіз doğru айтасыз, біз bazı программаларда мүзәкер еткендік, чешу түрлі аписханелер бар, насыл дейлер қырмызы, қара аписханелер ве база аписханелерде біздің балаларымыздың вазиеті язықлар олсын пек қиын ве ағыр. Мисал білеміз, бұл Башкортостанда отырған балаларымыз Тимур Абдулаев олсын, Эмиль Джимадинов ве дигерлері, анда оларны де шизоға тықалар, де башқа бір тип камераларға, де бір шей апалар, бөле Тимур білгеніме көре бір ел 2 ай девамында ште бұл штрафну изоляторда болынды. Бұл анда пек мұшкүл бөле вазиет Энвернің шарайетлері насыл бөле проблемлер Ставрополь колониясында ода пейда ола ма? Birinci düşkende, bu kolonyaga Enver düşkende, elbette onu 2 haftaga şizofga kapatkan edi. Ne için maksadı ne dep ular soraganda, ne sebepten siz olanda kapatsanız, ne için kapattınız dep soraganda, ular olan bir sebep ayttılar. Eğer bir mabus munda düşkende, onu 2 haftaga şizofga kapatalar. Профилактика gibi. Да, olan şeyler dep aytaydılar. Çünkü bizim kurucumuz bunlardan gelip soragan edi. Ne için Enver bu durumga düştü dep, ne sebepten bir şeyler yaramaylık yaptı ya da ne için siz onu anda kapatkanınız için. Oha olan buna sebep aytkan. Eğer bu kolonyaga düşken mabus andan geçip çıkardı. Elbette ki biz yaşlarımız buna Timur hakkında olan adaletsizlik bu kadar haklı doğanda şizofda oturganına ne sebep elbette ki gerçek olan sebebini aytmaylar ama
Allah'a çok şükür Stavropol kolonyasında olan adaletsizlik yapmadı. Aslında atış şarayetleri hakkında bizge ne ayta bilesiz? Nasıl yaşayışı keçe? Bilemiz bu koloniya, bu aytalar öyle baraklar var, anda işte mabusler yaşaylar. Şarayetleri nasıl? Aslında elbette ki anda evdegil ama işte ne ayta bilesiz? Ne ayta enver o atış şarayetleri hakkında? Enver aytkanına göre sezonun şartları açık ağırca, kolonyanın şartları yengilce geçecek. Çünkü sezonda bir oda içinde sen tüm kapalı oturasın. Havaga çıkmak için uzun vakit saatleri var. Anda bir saat çıkıp mümkün azlarda yürümeye gene de kapatarlar. Sezonda bir oda içinde yatak odası da, aşhane odası da, Ayak yok. bir şey bir odada. Ama kolonyada bu şartlar açık başkaca. Yatak odası başka, aşhane odalarına onlar acele çıkıp vararlar. Sabah, öğle vaktinde, akşam vaktinde o aşhaneleri baranda varıp aşaşaylar. Başka diğer odalar başka yerde. Bu vakit kolonyanın şartları açık yengilce sezonda. Onun için Enver aytkanına göre oluyor. Allah'a şükürler olsun. Bilesiz, anda mabuslerin çok vakti var. Düşünmege aslında günlerini nasıl geçirir? Sabah turalar, bütün gün olarında nenen uğraşalar? Aynı Enver nenen uğraşa? Kolonyanın da o şartları pravilada var. Sabahtan durup burada Enver aytkanına göre 3 kere anda çıkarlar, расчет, построение, olan şeyler geçirilir. Kunde evet aşhaneye vararlar. Siteler havaga çıkıp nefes alma mümkün ve öz vaktinde havası yaxşı olganda o çıkıp azlaga havalarga çıkmış. Kışta evet terlep hastalanmayın diye meşlerine de bulamaydı ama başka şeyler yapar. Yerde Kur'an okuyor, ona da çok vakit var. Surelerini, Kur'an-ı Kerim'den surelerini ezberliyor. Bunun çaresine göre olmaya buna bu vaktini geçirmeye bunu geçirir. Bilesiz, nasıl fikirlerini paylaştı Enver? Çünkü anda nasıl dedim yukarı çok vakit var düşünmege, insanlar bazı mabuslarımız işte öz fikirlerinin bölüşü, düşünceleri, böyle dünya düşünceleri hakkında, vaziyet düşünceleri hakkında, halk durumu hakkında neler ayttı sizge, neler düşündü o vakitleri? Elbette Enver hapiste bulunup bunda olgan şeylerin bilmeyi her daim işte soray onu nasıl kurumda iş yaşayışı geçi, nasıl şehirde ne bulunan, ne var ne yok. Bütün yerde olgan şeyler nasıl olgan. Halkımız içinde nasıl ne geçiyor, her şeyin sorağanıdır. Ve sevane dinleyenlerdir. Çünkü sabahtan beri saat 5 gece anasının devleti değerleri onun sonra da soy soplarını sorağanıdır. Nasıl çizileri, dayıları, emtileri, her şeyine nasıl cemaat, kimye, nasıl yardım yapar, kimye getiriyor, her şeyini sorup sevinip dinleyenlerdir. Elbette çoktan çok Kur'an'da aslında dinleyenlerdir dinlemeye çünkü Allah Rusya babası Rusya nasıl var, uz vaktilerini geçirirler, nasıl şeyler ne yaparlar,
nasıl ilimleri geçedi. Onu her şeyini sevini bilmeyeceğim. Aslında bazı mabuslar böyle imkaniyetini kullanıp işte umur arkadaşlarına kim ziyaret etkenlerine böyle öz tileklerini yollaylar halkımızga, cemaatımızga enver neler tiley. Evet, birinciden çoktan çok halkımızda, her bir cemaatta, her kimseye kim kol tuta, destek etti, yardım etti. Nasıl olsa da herkese çoktan çok teşekkürler yolladı. Çünkü bu aklımda var birinci mahkemeler geçkende bu Simferopol şehrinde 2 aydan ziyade 2 aygaca bir oza oturaydı. Ne patrulyenler nasip olaydı, ne advokatlar kirip olaydı diyorlar. Ve bu 2 aydan sonraştıraydı. Paranda için tek sevet çekiydi ve mahkemede soradan edi nasıl durumu, parantanın durumu nasıl diye cemaattan mahkemede olan cemaat insanlar o kayıtlı takip edecek mi? Parantan Allah'a çok şükür biz ona destek ederiz, yardım ederiz. O sefer varken benim için rahat değil çünkü ben bilemiyorum parantan bir oza kalmadı. Siz yardım edip ona destek gösterirseniz benim için rahat değil aytan. Evet, bu durumun korup nasıl halkımız bizge siyasi mabuslarının parantalarına yardım etkenlerine her bir siyasi mabus, oturan siyasi mabuslar bilir. Bundan çok olan halkımızda, sevdiklerimizde, herkese teşekkürler verirler ve bu birlikini korup ender mana aytkan mana bu birlikte olsa inşallah herkes bu adaletsizliklerini geçerler. İnşallah. Aslında aş su meselesi nasıl vaziyette anda berilgenleri aşılacak şeylerden mi ya da tek işte bu передачкалардан kelgen şeylerini aşaylar. Bu vakta vaziyet nasıl? Aşımız kuralıkta pek yaramaydı değil. Gene de kolonyanın o şartları var. Her bir 3 ay içinde 20 kilo evden pişirilgen aşlarını gidermek mümkün. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Her daim aşlarını gideriyoruz. Ama kolonyanın uzun aşları da yaramaydı değil. Çünkü ben aytkan adı sabahtan varıp bana taşı pastayı pastaların sütlü pastaların aşağıydı. Yaxşı sabahtan da pişirirler. Her sabah nasıl aytalar правильное питание sabahtan varıp aşağılarını aşağı. Öyle akşam vaktinde da olan aşılar da yaramaydı. Ama kimerde ola bu vaktinde sen gelip olamazsan aşıların o saati vaktinde sen düşmesen sen aşsız dedikte kalasın. Çünkü pazar akşamı olan gününde onlarda tükkanda varmağa vakit olar. Sabahtan varıp akşam hacı durmağa mümkün anda очередь özüne algan produktalar, meyveler, sebzeler almaya çalışır ve çoktan çok bütün gün kurmak gerek, vakit olmak gerek. Gene de bu olgan saatte aşhanelerge barıp yetişmesin, aşılasın ama gelgen son özüne bir şeyler yapıp aşağı tutulasın. Bu evden verilgen aşılardan ya da çıkandan alınan aşılardan burada bir şeyler yaparlar diye
ашайды. Асылда мектеплер meselesi nasıl barıp çıkalar mı mektuplar çünkü yaz ümitim деген akция devam ete ve bilgenime göre vatandaşlarımız yazalar, mektuplar yollaylar. Allah hepsinden razı olsun kim bu teşebbüske koşuldu. Enverge barıp çıkalar mı olar? Ve mektuplar mabuslerimizge nasıl destek ete olarga? Mektepler Allah'a çok şükür bazısı barıp gitti çünkü onlarda da o senzurası var. Üniversitelerini jiberiyle, üniversitelerini jiberiyle o da SİZO'dan başlanan bulan şartlar. Çoktan çok mektuplar geliyor. Yani ben çok teşekkürler verdi yazan adamlara, unutmayan adamlara. Bulan mektuplarının destek göstergenlerine, unutmayanlarına ve mektuplar tek Kırım'dan değil, diğer başka şehirlerden de ve государства Украинаlardan da geliyor, başka diğer şehirlerden de geliyor. Tek Kırım'dan değil ama diğer birkaç taraflardan, bütün yerinin taraflardan çok mektuplar geliyor. Ama kimerde cevap verip olamayın, bir oba buna mektuplarını olmaya giderken yani o kadar mektuplarına ve karşı bir teşekkür en onu canının kan mektuplarına bu insanlarda karşı buna maha etkanede menden de enderden teşekkürler et. Çare olsa yazıp gider bunlara cevaplı mektuplarını. Ular bilsin men onu aldım dep. Çünkü koloniyada açıkçası bu cevap bergen mektuplarını yibermege açık deyince çünkü anda konvertler, markalarını satıp almak gerek. Ular kimerde var, kimerde yok. Ama oha bakmayıp mektuplar çoktan çok geliyor. Aslında bilesiz, er insan böyle uzakta olganda asretlik çeki. Enver sizge aytkandır, nege en çok asretligi var bu ağır vaziyette? Elbette o pek çok Kur'an'da için asret çeki çünkü bana 12. Mayıs günü 5 yıl oldu Enver hapse alınganına ve bu 5 yıl içinde o nasıl ballar o sen formi nasıl iki balımız bu vakit içinde mektepte birinci sınıfta vardılar ve o kadar 3 yıldan beri birincisi 3 sınıfını bitirdi, ikincisi birinci sınıfını bitirdi. Onu formi büyük ballarının uğraşaydı, mektepte alıp keteydi olanı, alıp baraydı, kaytıp alıp geleydi olanı. Bu ballarının bu 5 yıl içinde o formi ve en küçük kızımızla o asıl nasıl Oscar'ını formi çünkü asker alınğanda oha 1,5 yıl edi, 1,5 ay edi. Ve bu 5 yıl içinde nasıl kızımız olsa nasıl laf etmeye, ne yapan, neden uğraşan oluşun olmaydı. Bu çoktan çok hasret görüyor. Buğa da bakmayıp elbette bir soysuzların nesli çok kuşlar görüyor. Soysuzlar aslında uygun bir tası karbabası aslında ve elbette kimerde cemaatimizden olan dostların da her daim soray nasıl onların durumu, ne yaparlar, neden uğraşan.
Çok sağ olun Ali Tata bizden bağlanğanınız için. Umut etemiz ve hepimiz duacımız sizin nomor arkadaşınız ve diğer siyasi mabuslarımız tez vakitte çıksın da o günlerini görüp kuanıp bayramlaşayıq. Çok sağ olun. Sayılı teleseyirciler, hatırlatam bizden canlı bağdaşında siyasi mabus Enver Mamutov'nun umur arkadaşı Ali Tata Mamutova bulundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz. Ve şimdi ise Tamır halkları kanuna geçmek ister idim. Bilemiz birkaç hafta evvelsi Ukrayna Yukarı Şurası bu kanunu kabul etti ve Tamır halkları olarak Ukrayna'da 3 halk tanıldı. Bu Kırım Tatarları, Kırımçaklar ve Karayimler. Ve sonki günleri böyle haberler çıkıp başladı da Gagavuzlar da ne için bizni tanımadılar deyip böyle şikayet ettiler. Ve şimdi bizden canlı bağda Пилип Орлик Институтның експерті Наталя Белецер. Добрий день, пані Наталя, ви нас чуєте? Добрий день. Ви мене чуєте? Так, чуємо вас. Ага, добре. Почнемо наше спілкування, пані Наталя. Перше, що хотів спитати, це те, що з'явилися такі плітки, що нібито гагаузи теж вважають, що вони є корінним народом України, та чомусь про них забули. Наскільки, на ваш погляд, обґрунтована ця позиція? Так, ну, дозвольте зауважити, що, на мій погляд, це питання має два виміри, два аспекти, які варто обговорити. Перший – це суто правові аргументи щодо набуття гагаузами статусу корінного народу України. І другий аспект – це політичний контекст, в якому з'явилася ця вимога. Ну, от почнемо з правових аргументів. Значить, як відомо, згідно з публікацією в такому виданні, як «Страна UA», голова Асоціації громадських організацій Гагаузьких товариств України пан Юрій Дімчогло наголосив на тому, що гагаузі також мають всі підстави вважатися корінним народом України. Звернімо увагу, що принцип самоідентифікації як корінного народу один з найважливіших, і це відображено і в понятті корінний народ України згідно з першої статті закону. Але ані громадська організація, ані їхня парасолькова структура, така як асоціація, в яку кілька громадських організацій об'єднуються, просто не може говорити від імені усієї етнічної спільноти. Для того, щоб мати таке право, треба виробити спеціальну процедуру, згідно якої з'являється представницький орган всього народу. Нічого подібного у гагаузів немає. А пан Дімчогло має право говорити від імені членів цих громадських організацій, які входять в асоціацію, і аж ніяк не від імені гагаузів України. Оце перше, ну і, мабуть, найважливіше. Тобто, хто може ставити таке питання і чому асоціація або громадська організація, або окремий якийсь спікер, діяч громадський не може виступати від імені всієї спільноти. Прошу звернути на це увагу, це дуже важливо. Зрозуміло, що порівнювати це з шляхом, який пройшов кримсько-татарський народ, як він виробляв процедуру обрання меджлісу, вдосконалював її, але він має такий орган,
тому всі намагання кримських татар набути статус корінного народу, як процес, який почався від початку їхнього повернення на батьківщину, має всі правові підстави. Значить, друге, якщо б вважати, що гагаузы – корінний народ, який добивається права на самовизначення. При тому було в цій вимозі зазначено, що ми також не маємо ніякого державного утворення поза межами України. А це одна з позицій, визначена першою статтею українського закону. Так ось тут треба згадати, по-перше, що те, чого стільки років марно добивався кримсько-татарський народ, тобто власної національно-територіальної автономії, гагаузи фактично мають. І де вона? Отримали вони ще в 94-му році в Республіці Молдова, коли було створено район Гагаузгірі, у якого є столиця, власний парламент, там власна символіка і багато інших атрибутів. Тобто вже внутрішнє самовизначення гагаузами як етнічною спільнотою здійснилось на території Республіки Молдова. Ну і третій вагомий аргумент – це, значить, в вимозі визнати гагаузів корінним народом України просто висмукнуто з контексту окреме оце положення, відсутність власного державного утворення, не звертаючи уваги на не менш важливий чинник, тобто це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України. При тому саме Вінчогло заявляє, що ми тут вже живемо 250 років, що заперечує ідеї, що гагаузи сформувалися як етнос на території України. Ну і згідно з думками і дослідженнями низки українських вчених, зокрема доцента Києво-Могилянської академії Ігоря Лосєва, гагаузи взагалі не є автохтонами ані на території України, де їх, до речі, всього біля 20% від загальної кількості проживає, ані на території Молдови, бо він наголошує на тому, що сучасні гагаузи – це нащадки тих, хто переселився чи, радше, може, тікав з території Болгарії під час російсько-турецьких війн, і це відбувалося наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Тобто мови про те, що цей етнос сформувався на території України, також немає. Оце основні правові аргументи. Пані Наталія, я вас перепрошую, таке питання, в нас ще декілька хвилин залишається. Скажіть, будь ласка, звідки дує вітер? Я вважаю, що це начебто російська сторона провокує такі інциденти. Ви як вважаєте? Це дійсно так. Я шкода, що мало часу, я б хотіла на цьому детальніше зупинитися. Але що хочу сказати? Дійсно, гагаузи під сильними російськими впливами, що в Молдові, що на Одещині. Я свого часу доволі багато з ними спілкувалася. Це взагалі дуже милі люди. Гостинні, доброзичливі, роботящі, але дуже
проросійські і частково, я б сказала, прорадянські. Але зверніть увагу, що на відміну від російських реакцій, які почалися 8-9 червня, 1 липня в день голосування була подана відповідна вимога до ПАРЕ, щоб спеціальну резолюцію з цього приводу прийняти. В Гагаузі України, на відміну від усього цього шабаша, не заклеймили цей закон, не назвали його там дискримінаційним, жахливим і таке інше, а навпаки просять, щоб їх туди приєднали. Це вказує на те, що з ними можливо і треба вести діалог. Тобто, схоже, що речник від гагаузької цієї спільноти просто не повністю розуміє і розбирається в усіх цих тонкощах, правових аспектах. І якби ви на цей ефір запросили його також, я думаю, що було б дуже корисно почути його аргументи, відповісти на них нашими аргументами, тому що насправді може йти така полеміка, дискусія, що вважати автохтонною спільнотою, бо самої автохтонності недостатньо, щоб бути корінним народом, і чи достатньо 250 років, щоб набути статус національної меншини України згідно з класичними уявленнями, що це такі автохтонні етнічні спільноти, які опинилися під юрисдикцією різних держав, незалежно від свого бажання і незалежно від міграційних процесів. Пані Наталя, дякую вам за включення. Вважаю, що цей закон обов'язково буде розглянути, і такі прецеденти мають знаходити своє вирішення. Щиро дякую. Сагалатели Сержилер, бізден жанлы бағда Филипп Орлик институтының эксперты Наталья Белецер болынды. Біз есе яйнымызны девам этеміз. Ве сон кейлары Қырымда сияси мабыслерінің арасында ислам дini білген ватандашларымыз оқып келген дипломлар сайыплері де пейда олып башлады. Ве бүгін бізден жанлы бағда сияси мабыс Вадим Бектимировның омыр арқадашы Лимара Бектимирова. Ассаляму алейкум, Лимара Тата. Алейкум салям. Лимара Тата, я рад сегодня с вами побеседовать на тему того, что произошло с вашей семьей. Напомню, что эта беда, то есть обыск и последующий арест вашего супруга не обошел стороной ваш дом. И 7 июля прошлого года, уже чуть более года, как был задержан ваш супруг Вадим. Первое, что бы хотел вас спросить, как вам помнится то утро, когда к вам ворвались, что происходило? Об этом, конечно, очень тяжело говорить. 7 июля прошлого года произошел обыск. В 4 утра раздался сильный стук в дверь. Я, естественно, поспешила к двери, потому что боялась, что ее взломают. Открыв дверь, я увидела перед собой мужчину, который не представился, кто он и что он. Только по его форме я поняла, что это сотрудник ФСБ. Он спросил моего супруга, дома ли он. После они зашли в дом в количестве 10 человек, попросив сразу, чтобы я им отдала свой мобильный телефон и вынесла свои документы. Таким образом, они мужу зачитали постановление, всю мою семью разбудили и собрали нас в одной комнате. Забрав все мобильный телефон, не только мои, мужа и моих родителей, у нас не было возможности позвонить ни соседям, ни родственникам, и даже адвокату. На просьбу мужа позвонить адвокату мы имели на это право. Она была отказана. В грубой форме сказано, что вы не имеете права на звонок адвокату. Как врываться в наш дом,
они имеют право, а вот на звонок адвоката мы не имеем права. Они разошлись, так как мы находились все в одной комнате, они разошлись по всему дому. То есть мы не могли видеть, что они делают. Естественно, подбросить ту литературу, которую они с собой принесли, не стоило большого труда. И подкинули ее в детскую комнату. Среди детских игрушек и детских книжек была найдена ими принесенная книжка. И с улыбкой на лице сотрудник ФСБ следователь приносит эту книгу. Мы нашли. На мою просьбу, покажите мне, что вы нашли. Они быстренько спрятали это. И это доказывает говорит о том, что это было принесено ими. Они обыскали весь дом. Перед тем, как начался обыск, следователь ФСБ и сотрудник ФСБ, они пригрозили моей семье, сказав, что как вы себя будете вести, так и мы проведем обыск в вашей семье. Если нужно будет, мы и плинтуса поднимем. Естественно, услышав такое, отец переволновался, и ему стало плохо. Вот. Обыск закончился, и забрав у моего мужа, забрали паспорт гражданина Украины, ноутбук, флеш-накопитель. Его увезли в здание ФСБ, в управление ФСБ. Но уже после этого началась череда судебных заседаний. Лимара Тата, я бы хотела узнать, что спросить. Буквально через 2 недели после обыска, к сожалению, не стало отца Вадима, Аллах рахмет эйлесин, Заидинага скончался. Насколько мне известно, Вадиму, вашему супругу, так и не дали согласия, разрешения, чтобы он хотя бы проводил в последний путь своего отца. Так ли это на самом деле? Да, это на самом деле так. Когда его отец узнал, что его единственного сына задержали по такой страшной статье, террористической статье, естественно, отец перенервничал, и у него случился обширный инфаркт, и он скончался. Это было очень тяжело перенести, и адвокат просил, настаивал на том, чтобы дать возможность Вадиму похоронить своего отца. Но, к сожалению, ему было отказано в этом. И у Вадима было такое. Они не дали Вадиму такой возможности. Вот уже более года ваш супруг находится за решеткой. Как изменилась ваша жизнь, вашей семьи за этот год? Наша жизнь после ареста, она просто перевернулась вверх тормашкой. И вся забота легла на меня в бытовом плане, в воспитании детей. Все осталось на мне, и мне очень тяжело без него. Он являлся единственным кормильцем в нашей семье. Работал с утра до вечера, чтобы прокормить свою семью, чтобы мы ни в чем не нуждались. Очень тяжело об этом говорить. Да, конечно, мы понимаем. Сложно, очень сложно. Его маме, которая осталась одна, которая похоронила своего мужа, и рядом нет сына, который опекал ее, помогал ей. Это очень тяжело. Насколько мне известно, у вас также 3 детей, 2 дочки и сын. И насколько мне известно, сын уже родился после ареста отца. Как вообще дети переносят свою разлуку с отцом? Дети очень сильно скучают по своему отцу. Постоянно спрашивают его. Они очень сильно скучают по нему. Просматривают фотографии, его личные вещи. Им очень не хватает отца. Вадим в свое свободное время всегда проводил с детьми, игрался с ними, гулял с ними, возил их в детские парки, ходил с ними в мечеть. И, конечно, дети очень сильно скучают. И плачут, зачастую плачут и говорят мне: Анака, ну когда же папа
вернется, когда его плохие дяди отпустят. Каждый раз об этом говорят. Мгм. И мне приходится ездить в Ростов, они провожают меня с такой надеждой, что вот я приеду с их отцом. Но когда видишь, что я приезжаю одна, очень сильно огорчаются, начинают плакать. Им очень тяжело. Они перевозят Ростов с своим отцом. Мгм. Ох, на самом деле очень тяжело слышать это все. Конечно, мы вас, нам, наверное, не понять, что у вас сейчас в душе происходит. Но Аллах сабр берсин в любом случае. Мы вместе все и постараемся эти трудности вместе и пройти. И, собственно говоря, то, к чему я хотел подойти, вот ваш супруг, человек с высшим религиозным образованием, он получил, он магистр шариатских наук, насколько мне известно. Его в Крыму очень многие знали, то есть со всего Крыма приезжали к нему узнавать какие-то вопросы религиозного плана. Что можете рассказать о своем супруге, как вот человека, который, ну, можем смело говорить, разбирался в исламе как религии? Да, конечно, я с удовольствием расскажу вам о нем, потому что Вадим, он сам по себе очень спокойный, порядочный, отзывчивый. Он всегда, ему всегда обращались за помощью, он с радостью всегда шел на помощь. Вадим получил высшее образование, он учился в Ливане, город Триполи, университет Аль-Джинан, факультет литературы гуманитарных наук, получил степень магистра по специализации исламские учения. Он читал очень много книг, он любил всегда читать, и книга — это всегда было лучшим подарком для него. И к детям он всегда прививал любовь к книгам. И вот как вот человек, который, который с утра до вечера занимался обеспечением своей семьи, читал религиозную литературу, занимался изучением этой религиозной литературы, обвинили в терроризме, это, конечно, Нонсенс. Да, это нонсенс. И никто в это не верит, в это лживое обвинение. Мгм. А как люди вот отнеслись к тому, что вот Вадима обвинили вот в таких грязных вещах, в терроризме, скорее всего, уже и добавили статью свержения государственного конституционного строя, наверное, уже тоже. Как джемат, который знал и знает, продолжает знать Вадима, к этому относится? Они очень сильно возмущены этим лживым обвинением в его адрес. Они не верят в эти обвинения, потому что, как я и повторюсь уже и говорила ранее, да, что человек, который занимался работой, работал с утра до вечера на рынке, как имея малолетних детей, как он мог стать террористом? Они, естественно, в это не верят. Не верят в эти лживые обвинения, которые предъявляют ему. Мгм. А вот как оцениваете то, Алимарат Ата, вот мы уже замечаем тенденцию, что последние вот обыски, вот года два, очень много стало попадать вот в эти списки так называемых террористов люди с религиозным образованием. Это и Айдер Джепаров, и ваш супруг Вадим Бектимиров, это Эльдар Кантемиров, и еще несколько наших соотечественников. То есть вот как будто бы выдергивают из народа тех людей, которые разбираются в исламе, в как в религии. На ваш взгляд, с чем это связано? Это, конечно, репрессии это репрессии, связанные как с мусульман. Да? Я могу даже рассказать историю. И мы знаем с истории, как в 1937-1938 годах, все года далекие, когда репрессировали, когда высылали, убивали, арестовывали тогда знатоков ислама. И на сегодняшний день происходит то же самое. Они борются с нашей религией, дабы забрать этих людей, которые разбираются, у которых есть высшее образование, чтобы у них не было возможности научить других людей своей религии. И они всячески пытаются бороться с этим. Угу. Ну и здесь логично, наверное, было бы сравнить тот так называемый муфтият, который остался и полностью покорился ФСБшникам и, по сути, является их конторой сейчас.
так как они имеют, ну, по сути, не преувеличивая, скажу, близкую к нулю популярность в народе, и крымские татары к ним не относятся как к людям, у которых бы они брали знания, изучали ислам. Вот, видимо, наверное, вот новая какая-то стратегия, да, то есть уничтожать вот этих, которых народ знает, любит, уважает, с ними, у них изучает, а вот и на этом фоне, чтобы как-то эти начали себя проявлять. Да, я считаю, это так и есть. Чтобы народ, крымские татары, слушали муфтият, они таким образом, сажая наших близких, родных в тюрьму. Естественно, когда человек не знает, у него есть вопросы и касательно религии, и ему некому обратиться, естественно, он обращается к муфтияту. А им это на руку, потому что, кому они еще пойдут? Ведь те, которые получили высшее образование религиозное, их посадили. Да, я считаю, что муфтият непосредственно имеет в этом все, принимать в этом участие. Знаете, вот вы отметили, что Вадим любил читать, у него было огромное количество литературы. Его посадили, по сути, как террориста, и вот здесь картина такая вырисовывается, что человек, который не имеет никакого там оружия, ничего подобного, то есть садят за книги, садят за то, что он изучает свою религию, то есть это, можно сказать, терроризм сейчас в глазах России, это люди с книгами, я правильно понимаю? Да, вы совершенно правильно понимаете. Наши родных близких сделали террористом по бумаге. Находясь на судебных процессах, то и слышит, что они пытались свергнуть конституционный строй Российской Федерации. Как вот? Это просто немыслимо. Их сделали террористами на бумаге. При обысках не было найдено ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни плана там захвата чего-то, да, там даже той же власти Российской Федерации. Но при этом обвинили в наших террористов. У нас буквально минутка остается. Скажите, пожалуйста, где сейчас находится Вадим? Он уже этапирован в Ростов или нет? Удалось ли вам за это время с ним хоть как-то увидеться? Каково состояние его здоровья? На сегодняшний день Вадим находится в ростовском СИЗО. Его этапировали незаконно, против его воли. Как в 1944 году депортировали весь крымско-татарский народ, обвинив в предательстве. А сегодня депортируют наших родных и близких, уже обвиняя не в предательстве, а в новый ярлык такой выписали — террористы. Состояние здоровья тогда желать лучшего, конечно, в условиях СИЗО. Вадим держится, иншаллах. Всегда дает всем селям алейкум, благодарит всех неравнодушных, которые приезжают на судебные процессы поддержать его. Благодарит за письма, которые регулярно отправляют ему, они их поддерживают, дают им силу в борьбе против несправедливости. И суды — это наша единственная возможность увидеть наших близких и родных. Но не всегда у нас возможность это бывает, так как судебные процессы то не состоялись, то не впускают нас, все время препятствуют нам в этом. Çok sağ olun, Алимарат ата, бізден бағланғаныңыз үшін Алла тақат құвет сабыр берсін. Тез вақытте сіздің өмір арқадашыңыз ведігер мәбіслеріміз азат олсын. Бұна епіміз дуаджымыз. Сағыл телесерджілер, қатырлатан бізден жанлы бағда саяси мәбіс Вадим Бектимировның өмір арқадашы Алимарат ата Бектимирова бұлынды. Программамыз соңына келмекте. 5 дақадан АТР телеканалының эфиріні Гульсум Халилова девам етecek. АТР ile olunuz.
Senden işme muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçın olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, gün, ay. Sen aylanma dostçuğum, ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onğanlık dolgan eken. Sen unutma, sürünmek yek olganın. Ah yolunda yalnızның bek bolganın. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ozum özüme em akim, em Luqman ekim. Kendim kendime kutuluş, teselli de ozum. Aldım derece, enimni boyumni ölçedim. Ozum ozumni 5 inenin orup koydum. Dağ topesin ortmak için gerek nice tomalak. Yunni ağartsan tıntseng, yıpım olacak yumuşak. Bak, güneşke aldanıp dağda açtı ağbardağ. Onun başına daha nice karlar yağacak. Hardan ap-ak uzak bayırının topesi, kış ayının cilvesi ağbardağ kokusu. Ordum ozumnu ve soktum, tomalak ettim. Umut dünyasıdır bu. Umut dünyası. Eşitesiniz mi? Meni aqta unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprog'im.
Северным храмам. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы также можете, подписавшись на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии Микола Томенко, лидер громадського руху «Рідна країна». Вітаю вас, пане Микола. Ассаляму алейкум. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Крымская платформа станет площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы деоккупации Крыма, вопрос восстановления справедливости и международного права как ценности. Важной составляющей обсуждения станет вопрос крымских политических заключенных, рассказала заместитель министра иностранных дел Украины имени Джепари. Давайте послушаем ее цитату. Важливою складовою Кримської платформи стане питання кримських політв'язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за ґрати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. В рамках Кримської платформи ми організуємо заходи, щоб про кримських політв'язнів знала якомога більша кількість людей за кордоном. Также первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джепар сообщила, что российские дипломаты угрожают странам, которые уже согласились принять участие на инаугурационном саммите Крымской платформы. Давайте послушаем ее цитату. Уявімо собі, що нічого не відбувається і немає Кримської платформи. Всі продовжують жити своїм життям, і Росія досягає свого завдання. Про Крим ніхто не згадує. Чи будемо ми тоді ставити такі питання? Очевидно, ні. Росія не просто спостерігає за тим, що відбувається, а й вкладає ресурси в те, щоб про Крим ніхто не говорив. За допомогою Кримської платформи ми не даємо світу забути про Крим. Це наша наступальна тактика. До чого вона призведе, ми не знаємо. Але ми не повинні бути самотнім воїном на цьому полі. Пане Микола, неоднократно уже об этом говорилось, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщал о том, что Россия продолжает шантажировать и угрожать тем странам, которые уже согласились принять участие на Крымской платформе. Вот мне интересно, а чем и каким образом угрожает Россия? Ну, з одного боку, це добре, тому що чим агресивніше діє Росія, це означає, що цей проект ефективний, тобто цього проекту бояться. І я, до речі, сьогодні отримав інформацію, побачив інформацію з Погоджувальної ради, що спеціально Кримській платформі буде присвячено позачергове засідання 23 серпня. Я вважаю, що це правильно, щоб це виглядало як спільна позиція і президента, і уряду, і Верховної Ради, всіх фракцій, сподіваюся, всі фракції,
і це все підтримують, тому що я завжди кажу, що питання Криму або взагалі питання зовнішньої політики – це питання, тут немає влади і опозиції. Це питання національних інтересів, і тут ми мусимо тут об'єднуватися і спільно захищати наші національні інтереси. Росія традиційно працює, тобто вона вважає, що дійсно такий голос потужний за участі керівників держав, міністрів закордонних справ, бо попередній список ми бачимо, починаючи від представників Європейського Союзу, закінчуючи міністрами закордонних справ багатьох країн, які збираються приїхати в Україну, взяти участь в Кримській платформі. Ясно, що це загрожує розповісти про реальну ситуацію у Криму. А насправді, то, що і заступниця міністра закордонних справ сказала про репресії, переслідування, насправді ще є багато сегментів, про які ми нічого не знаємо, а які варто говорити. Наприклад, я автор проєкту «7 чудес України», я про унікальні об'єкти кримські і кримсько-татарські знімав фільми. Я знімав фільми і про Бахчисарай, про палац Бахчисарай, я знімав фільми про природні дива Криму. І я по своїй лінії, як людина, яка і культурологічними проектами займається, маю інформацію стосовно того, що якісь експонати або цінні речі вивозяться в Росію. Значить, рівень збереженості об'єктів при реставрації того ж Бахчисарая або Херсонесу Таврійського не дотримуються вимоги ЮНЕСКО. Нагадаю, що ми, як Україна, зробили все, щоб, і я в тому числі, щоб Херсонес Таврійський став членом списку, репрезентативного списку пам'яток ЮНЕСКо. І це ми не робили його для Московської церкви. Ми робили як об'єкт, який, починаючи від грецької культури, від європейської культури, кримсько-татарської, української культури, мусить бути представлений, а не бути осідком для церкви. Да, а как вы думаете, вот те псевдореставрационные работы, которые сейчас ведутся оккупантами в Ханском дворце, вот эти незаконные археологические раскопки, которые они делают возле Чуруксу и так далее, это уже необратимый процесс для Крымского дворца, или же это каким-то образом потом можно будет исправить? Ну, завжди можна виправити. До речі, я вам скажу, коли я знімав фільм, я так само фахівці, і фахівці кримські татари, і українці, які мене консультували, коли я знімав фільм, і говорили про те, що ми вже пережили одну таку псевдореставрацію часів Російської імперії. Да, при Екатерині було. Тому, напевне, переживемо ще одну, але з кожною такою реставрацією ми втрачаємо унікальні речі, втрачаємо характер, дух, атмосферу цього об'єкту. Тому я неодноразово звертав увагу МЗС і звернемо увагу ще раз Міністерства закордонних справ, тому що в нас комісія ЮНЕСКівська, хто займається ЮНЕСКО в Україні, за посадою її очолює заступник міністра закордонних справ. Я, до речі, завжди говорю про те, що це повинна бути самостійна структура, занадто велика ціна об'єктів ЮНЕСКО. Ми маємо тільки 7, Україна, хотілося більше мати, але і ці 7 треба захищати. Тому нам треба домагатися, щоб на сесії ЮНЕСКО розглядалося це питання. А зараз, я так розумію, що ми не були активними, і зараз буде в Китаї перенесена сесія ЮНЕСКО, в зв'язку з коронавірусом, і навряд чи це буде розглядатися, але, в принципі, треба лобіювати, щоб ми поставили питання. Це український об'єкт ЮНЕСКО, а Ханський палац Бахчисарай, він в попередньому списку. Тобто ми його подавали в попередньому списку, готували його, щоб він отримав статус ЮНЕСКО. Так само ми зобов'язані його захищати від вандалізму, неадекватності і всього на світі. Тому це все один сегмент, правди про Крим, окупований і так далі. Вопрос которого нужно поднимать на Кримській платформі. Конечно. Тому тут, дивіться, ми розширяємо таку позицію. Звичайно, гуманітарна складова, вона дуже важлива, бо йдеться про життя людей, про переслідування за політичними знаками чи за етнічними знаками і так далі, і так далі. Це на першому рівні. Оцей другий би я брав такий культурологічний, збереження пам'яток. Третій, не менш важливий, за ту інформацію, що ми маємо, а я теж автор великої кількості зараз законопроєктів по збереженню довкілля. Це серйозні проблеми, пов'язані з недотриманням стандартів екозаконодавства, екологічного законодавства,
і мілітаризація Криму, яка відбувається, вона на користь, умовно кажучи, природі і довкіллю, про які ми говоримо. Водный дефицит, который мы наблюдаем сейчас в Крыму, это же в первую очередь из-за милитаризации Крыма и из-за замещения населения. От ми говорили, я не знаю, в якому стані, я знімав фільм про Балаклавську бухту із мисом Фіолент і Ая. Значить, це унікальне місце. Тоді ми показали вже одну загрозу, ракову пухлину радянську з тими підводними човнами, базу. Ну, поки була Україна, ми відкрили її, перетворили на музей, і всі могли подивитися. Значить, Бог його знає, що зараз відбувається в тій Балаклавській бухті, то що не треба аналізувати, дивитися. І тому Кримська платформа і залучення експертів дає можливість нам, от якщо, умовно кажучи, з інспекцією приїхала ЮНЕСКівська делегація, подивилась там, з інспекцією приїхала інша комісія, подивилася по екології. Тобто ми різні сегменти, ми повинні показати реалії окупованого Криму для того, щоб потім уже перейти в площину політичну, державну. Тому що нам треба додаткові аргументи. Я думаю, що у нас тут і Служба безпеки, і всі не допрацьовують. Тобто ми повинні максимальну інформацію отримати. Це не таємниця, скажу, що я нещодавно брав участь в круглому столі, який проводила Національна академія Служби безпеки України, де ми обговорили питання гібридної війни. І журналісти, які на ICTV роблять громадянську оборону і антизомбі, говорили про те, що вони багато говорять про Крим, але бракує повноцінної оперативної інформації. Тобто ми мусимо максимально більше отримати інформацію, що там відбувається. Ми побачили, там появився новий військовий об'єкт. Ми повинні зразу, так мити, світ це повідомити. Ми побачили якась біда екологічна, повинні про це повідомити. Тобто ми повинні, це наша земля, ми повинні захищати, а не так сказати, що хай вони там керують, а колись, як ми повернемося, то наведемо порядок. Власне, вже ж така історія була. Насправді історія з українським Кримом – це історія з порятунком Криму. Тому що спочатку депортували кримських татар, а потім ті люди, які почали кувати Крим, вони так керувалися, що там все, хаос був і голод, умовно кажучи. І тоді ми ж не просили, нам сказали, українці просили, допоможіть врятувати, тому що економіки немає. Ті, хто приїхали з Росії, не знають садівництва, не знають городництва, не знають, як займатися поливом і так далі. Ми ж в 50-х роках, українці приїхали, щоб врятувати Крим і так далі. Тепер знову ситуація така, що Крим буде в занедбаному стані такому, значить, знову нам треба рятувати. Тому краще нам зразу показати, що, значить, це треба зупинити, це треба, значить, не допустити. Тобто Крим превратиться со временем в таку сіру зону? Однозначно. У мене відчуття таке, що вони розглядають, дивіться, вже ж практично вже ілюзія, що це, ми будемо відпочивати, все тут буде хорошо, що відпочивати треба зробити, щоб там воно відпочивати було. Значить, вже ж велика кількість її не їде, там уже чуть не примусом туди людей відправляють, да? А плюс ці повені, плюс проблеми, які зараз виникли в Криму, вони ще більш відштовхують. Таким чином, це розглядається як відстойник для пенсіонерів правоохоронних структур російських і різноманітні сегменти, бази військові для того, щоб Росія всім загрожувала і розповідала, що ви не лізьте в Чорне море. Пане Микола, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Юлію Тищенко, співзасновницю нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум салям. Доброго дня. Пани Юлия, в Министерстве иностранных дел Украины сообщают о том, что Россия продолжает угрожать и шантажировать тем странам, которые согласились принять участие на саммите Крымской платформы. Как вы думаете, могут ли такие попытки России в отношении определенных стран увенчаться успехом? Якщо я вас вірно зрозуміла, тобто успіх в успіху, в блокуванні роботи Кримської платформи для того, щоб учасники з різних країн, різного рівня не приїхали на відповідний захід. Не знаю, мені якби складно це уявити насправді, і потрібно дійсно дивитись на те, які країни ведуть про це мову. Але те, що з самого початку було зрозуміло, що Російська Федерація буде всіляко намагатись зірвати цей захід різними засобами і цієї і квазідипломатії, і дезінформації, і подекуди, можливо, і прямим шантажем, власне, тобто це зрозуміло.
Пани Юлия, насколько я понимаю, сейчас ведется активная работа в подготовке инаугурационного саммита Крымской платформы. Вот есть ли у вас информация, на каком этапе находится сейчас эта подготовка? Ну, я не є якби співробітником Міністерства зовнішніх справ, але те, що я бачу, там я і мої колеги стосовно підготовки до саміту, зокрема, якщо говорити там про експертну складову Кримської платформи, то ми якби формуються різні групи і там стосовно якби різних напрямів пов'язаних там з деокупацією, це і група прав людини, це і група якби політики невизнання, яка опікується і слідкує там за найрізноманітнішими проявами порушення режиму економічних санкцій, зокрема європейських та американських. Це групи експертні, які опікуються культурною політикою, власне, тобто які процеси сьогодні навколо культурної спадщини відбуваються в Криму, тобто безпекова група. Ну і зараз якби ухвалюється рішення там стосовно формування цього експертного порядку денної роботи, мається на увазі, якби паралельно з цим якби високим політичним самітом, буде працюватимуть різні площадки стосовно цього. Наскільки я знаю, в парламенті також розбудовується цей експертний рівень, парламентський, я перепрошую, рівень Кримської платформи. Ну і якісь подробиці там стосовно організації самого саміту, якби тут потрібно уточнювати відповідні речі у МЗС. Тобто на різних рівнях, вибачте, перебила, тобто, але з того, що я якби спостерігаю, на різних рівнях оцього багатоструктурного дизайну платформи така робота відбувається. Я почему задаю этот вопрос? В Министерстве иностранных дел Украины, в постоянном представительстве президента в АРК сообщают о том, что вот к Крымской платформе готовится некая Крымская хартия, декларация, меморандум, можно по-разному это называть, который будет подписан теми странами на Крымской платформе, которые приедут на этот саммит. Вот мне интересно, как вы думаете, вот что такого должно быть в этом документе, чем этот документ будет отличаться, например, от тех резолюций, которые принимались на саммите Парламентской ассамблеи Совета Европы, на заседаниях ООН, ОБСЕ или даже от той декларации Помпео? Как вы думаете? Це абсолютно різні документи. Дивіться, якщо ми беремо, ви згадали декларацію Помпео, це американський документ, тобто, власне, який якби вручений як така позиція Сполучених Штатів стосовно питань Криму, політики невизнання. Так само резолюції різних міждержавних об'єднань, тобто між такого роду організацій, це також якби політичні консолідовані рішення, які підкреслюють різні аспекти, пов'язані з тим, що сьогодні відбувається в Криму. Розпочинаючи від мілітаризації, завершуючи питаннями прав людини, порушенням прав кримських татаро-українців, які перебувають на полуострові, Кримському полуострові сьогодні, те, що сьогодні там робить Російська Федерація, констатуються і злочини, власне, там як заміщення населення, призив до лав російської збройної армії, кричам, і так далі. А цей документ, ця резолюція, це має бути якби озвучена Україною, висхідна позиція, дійсно в узгодженні з нашими партнерами, тими країнами, які голосували ще в 2014 році проти цієї, за підтримку, я вибачаю, з тої резолюції ООН про невизнання так званого кримського референдуму. І наскільки я розумію, це дійсно така якби глобальна рамка і політики невизнання, власне, і якби рамки засудження процесів мілітаризації, які сьогодні в Криму, і політика невизнання, це якби вона ж супроводжується там певними діями, зокрема в тому, різного роду санкційними механізмами по відношенню до Росії, по відношенню до ситуації в Криму. Тобто це якби документи, речі в одному напрямі, але це різні все ж таки документи.
Пани Юлия, заместитель министра иностранных дел Украины Эмне Джипар сообщила о том, что важной составляющей обсуждения на крымской платформе станет вопрос крымских политических заключенных. К сожалению, в последнее время вопрос политических заключенных и вопрос освобождения или обмена политических заключенных не на первых страницах информационной повестки, к сожалению. Как вы думаете, вот крымская платформа сдвинет ли вопрос освобождения или даже обмена наших политических заключенных вот с той мертвой точки, в которой она сейчас находится? Ну, я думаю, як мінімум, вона якби знову актуалізує ці питання, актуалізує не тільки якби для України, власне, да, а в такому більш широкому контексті, тобто наших тих країн-партнерів. Да. Чому? Тому що тут ви абсолютно праві, не можна сказати, що це от питання там звільнення політв'язнів, що воно прям от зовсім не на порядку денному. Там є і звіти, моніторинги, в тому числі міжнародних організацій, да, там певні констатації, тобто за цим слідкують. Але ви абсолютно праві в тому, що такого дуже широкого політичного і навіть громадської уваги на такому глобальному рівні до цих питань немає. Ну от просто якщо порівнювати якби попередні випадки, там зокрема з шановним Сенцовим, да, коли там різні діячі там мистецтва різних країн якби висловлювали свою позицію. Мені здається, що і тут завдання Кримської платформи, одне із завдань, як мінімум розповісти про те, що ця проблема не вирішена, що якби кожен день українські політв'язні, українські заручники потерпають, зокрема і кримські, і кожен день до цього списку додаються якби нові люди, нові персони. І дійсно потрібно якби на це зважати, і тут потрібно більш тиснути на Російську Федерацію для зміни цієї політики, цієї парадигми. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чухсал, у нас Юлія Тищенко була з нами на прямому зв'язку, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пане Микола, давайте попробуем представить потенциальных участников Крымской платформы. Кого вы видите на этом саммите? Дивіться, я одну тезу згадав, то, що ви з пані Юлією говорили, що давайте, якби тут всі свої скажемо, значить, про те, що останні роки дійсно відбулось послаблення такого кримського вектору як одного з пріоритетів української зовнішньої політики. От йшлося про знамените голосування Організації Об'єднаних Націй у 2014 році. Я, до речі, таку в свій час зробив презентацію для своїх студентів, і умовно це я називаю друзі, вороги України і ті, хто не визначилися. Тому що це було принципово для нас голосування. Так, друзі, враги і ті, хто не определився. Да. Чому? Тому що, дивіться, я так вчу своїх студентів, щоб вони добре знали, як діють міжнародні організації. Організація Об'єднаних Націй має 193 країни. І тоді, в цей критичний момент, нас підтримало, якщо голос України рахувати, 100 країн. Це одне із таких солідарних голосувань було на підтримку України. Росію підтримали 5 країн. Із них практично всі авторитарні країни. Якщо не вважати там Вірменію, бо вона серйозно залежна економічно на той час була, а так Білорусія там чи Венесуела і так далі. Тобто це тоталітарні країни 5 і 100. Решта в силу різних обставин тактичних. Хтось не прийшов на голосування, хтось не голосував. Хтось курити пішов. Да, хтось вийшов і так далі. Але тим не менше 100 країн. Потім, дивіться, динаміка у нас погіршувалася. Тоді були подібні голосування. Організація Об'єднаних Націй, Генасамблея голосувала. І було, наприклад, зараз по пам'яті 77, 75, 68, навіть 65 було країн. Отже, це означало, що щось ми неправильно робимо, точніше, слабо ми працюємо. Тому що було 100 і стало 65. Тому я зараз розглядаю і Кримську платформу як повернення, бодай в 100 країн. Тому що у нас є дві крайнощі. Ми кажемо, що треба з великими країнами мати справу, і вони впливають, тому що і не впливають, друзі. Організація Об'єднаних Націй всі мають один голос. Тому моя позиція така, що всі країни, які готові нам допомагати, вони корисні і вони важливі. Тому, звичайно, я думаю, що на Кримській платформі однозначно будуть наші дружні Балтійські країни, які займають чітку позицію.
позицію. Важливо, звичайно, я думаю, що буде чим вищий статус представника Єврокомісії, європейських структур. Я думаю, що мова йде про сусідські країни. Слава Богу, пройшли, на мою думку, добрі вибори у Молдові. Ми і так маємо проблему з багатьма сусідськими країнами. Дай Бог, щоб ми з Молдовою в такому цінностному європейському контексті синхронно рухались. Тим більше, що ви бачите, ми в трійці тут працюємо, і при всій критиці там МЗС чи теперішньої влади, треба сказати добре слово, що трішки вирівняла ситуація з Грузією, бо ми, коли ми будемо з вами говорити про НАТО, ми Молдова, Україна і Грузія, ми в трійці рухаємося, і нам треба максимальна синхронізація наших дій. Ми не можемо критикувати і бути опонентами один одному, тому ми послаблюємо рух євроатлантичний. Тому, слава Богу, проєвропейські політичні сили сьогодні перемогли в Молдові на позачергових виборах, і партія Санду самостійно сформує без соціалістів і проросійських сил більшість уряд. Це нам там дуже вписується. Значить, в Грузії і приїзд президента і так далі, значить, дасть можливість трошки зняти моменти нашарування і так далі. І такі країни так само для нас надзвичайно важливі. Звичайно, нам принципово важливо, я завжди кажу, і мені здається, недопрацювання попередньої влади і теперішньої влади, я в даному випадку не як політик і навіть там не як вчений, а скоріше от як історик, який вже 50 фільмів зробив із циклу «7 чудес України», говорить про Великобританію. Великобританія дуже важлива, тому що для мене так само було це 15 років несподіванка, коли я робив фільм про Балаклаву, що в свій час Великобританія вклала дуже багато коштів в Балаклаву, і вона розглядала це дуже важливий об'єкт для мореплавства, для зовнішньої торгівлі і так далі. І аби не шторм, в який попала ескадра, англійські кораблі, невідомо чим, значить, чи Росія до Севастополя б добралася тоді в середині чи в другій половині 18 століття. Але в принципі Англія завжди цим займалася, і зараз, умовно кажучи, всі цивілізаційні інфраструктурні об'єкти Балаклави, там водогони, віадуки і так далі, це все Англія робила. Ну и плюс недавний инцидент с английским дестройером в территориальных водах Украины четко показало, кто здесь. Що це важливо. Це наш важливий гравець, бо це серйозний гравець, який не заграє з Росією. Значить, от вони є дуже важливі, щоб вони були в системі координат. Тобто тут всі нам важливі. Тобто, і отут, коли говорилося, ви говорили про різницю документів. Звичайно, коли йдеться, наприклад, резолюція ПАРЕ. Ми шануємо парламентську асамблею Ради Європи, але ми розуміємо, що це, наприклад, депутати від партій. Це вони партію представляють свої країни, і партію, і країну. Тому що в ПАРЕ партії, депутати діляться на партійні фракції, і вони заходять, наприклад, там Конгрес або об'єднання Народної партії, це більш консервативні, лівоцентристські і так далі, і так далі. Тобто все-таки є інтереси такі більш партійні. А в даному випадку Кримська платформа, ми представляємо уповноважених людей держави. Тобто якщо я, наприклад, міністр закордонних справ Швеції, там підписую документ, то вже держава Швеція бере на себе зобов'язання включатися в просування, в захист проблеми українського Криму, кримськотатарського Криму, там захищати тих же ж або допомагати з тюрем діставати політичних дисидентів, там, чи як сказати. Тобто цей формат інший. Бо коли міжнародна організація, це важливо, а коли держава через уповноважених осіб, в даному випадку в більшості країн парламентських чи навіть президентських, це керівники держави, керівники уряду і міністр закордонних справ. Це уповноважені люди, які займаються зовнішньою політикою, за неї несуть відповідальність. Тому я думаю, що от формат, я так розумію, що 23 серпня буде спеціальне засідання Верховної Ради, де, можливо, Верховна Рада запросить цих гостей. Значить, і, скажімо, там будуть виступи, буде обговорено, і коли цей документ і підтримується Верховною Радою, конституційною більшістю, я сподіваюся, що дуже важливо,
не 226, а більше як 300, і відповідно підписами, наприклад, керівників делегацій інших країн. Це, ну, якби якісне, на мою думку, буде якісне, більш серйозніше просування. І, як я кажу, що, звичайно, ми не повинні, ну, от пауза, яка мала місце останні роки, і давайте зараз я не буду називати політиків, олігархів серйозних. Пам'ятаєте, ну, був вже період, 16-му, здається, 16-му, 18-му році, я вже не пам'ятаю, кілька років, коли була спроба роз'єднати окупований Донбас і окупований Крим. Значить, що давайте Донбас повернемо, а Крим чуть пізніше. І в європейській пресі друкувалися публікації. Значить, ну, у нас дуже впливових людей, медійних, політичних, які казали, що якщо ми хочемо повернути Донбас, давайте забудемо про Крим, значить, повернемо Донбас, а потім що то буде і так далі. Тому сьогодні, якби синхронізація, повернення Криму в систему, так мовити, нашої боротьби за єдину державу і за територіальну цілісність, це для нас надзвичайно важливо. Тому я не ідеалізую, звичайно, Кримську платформу в тому плані, що вона не вирішить, якби, стратегічне завдання одним своїм засіданням. Але як ми бачимо, що фактично жодне питання кримське на сьогоднішній день, ну, тобто вони, тут такий, ну, якби патова ситуація. Тобто ми, Україна, не можемо самі це вирішити, а міжнародна спільнота дистанціювала своє рішення. Росія це розуміє, значить, вона просто абсолютно ігнорує наші будь-які звернення. Тому я думаю, що оцей інструмент був би, звичайно, важливий. А там життя покаже, як завжди, справа є така, що тільки нам вдасться вирішити бодай одне питання, воно потягне за собою вирішення і складніших питань. Не так много времени осталось до Крымской платформы. 23 августа уже должен состояться инаугурационный саммит. Поживем, увидим, как говорится. А я хочу перейти к следующей не менее важной теме. 12 июля, то есть сегодня, Совет ЕС решил продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики России, еще на 6 месяцев, то есть до 31 января 2022 года. Об этом сообщают европейские средства массовой информации. Вот о чем они говорят. Рішення Ради слідує за останньою оцінкою стану імплементації Мінських угод на саміті ЄС 24-25 червня 2021 року. З цього приводу лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї. Російська опозиціонерка Ольга Курносова зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаю вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Витаю. Да. Пани Ольга, сегодня Совет ЕС продлил санкции против России, это секторальные санкции, которые мы видим каждые полгода, принимают решение Европейский Союз за их пролонгацию. Вот насколько эти санкции, они эффективно бьют по экономике России, есть ли у вас какие-то данные? Ну, конечно, определенный ущерб экономике они наносят, но российские власти уже, скажем так, привыкли к ним, нашли какие-то даже плюсы, как это ни парадоксально, в этих санкциях. И, собственно, их продление, по большому счету, есть скорее вопрос политический, чем вопрос экономический. Конечно, с точки зрения политической это неприятно, но с точки зрения экономической с этой проблемой уже справились. А что касается политических последствий, то так как впереди выборы в Государственную Думу, то это будет лишь лишним поводом сказать, что нас все не любят, Запад играет против нас, и нужно всем сплотиться вокруг Кремля. Так, а нужна ли такая вообще мотивация руководству Кремля, если они и так фальсифицируют результаты выборов? Ну, как нам говорят теоретики, невозможно сфальсифицировать на 100%. Да, существуют некие граничные, что ли, цифры, выше которых рисовать сложно. Другое дело, что так как выборы будут все-таки проходить в условиях пандемии, так же, как это было и в прошлом году при голосовании поправок Конституции, выборы будут проходить в 3 дня. Ну и, конечно, 3 дня проходящие выборы возможности предоставляют тоже в 3 раза больше. Поэтому
Нельзя сказать, что будет сфальсифицировано все, но в зависимости от разные регионы фальсифицируют по-разному. Условно говоря, в Москве фальсифицировать сложнее, потому что много наблюдателей, все смотрят в 3 глаза. Ну а где-нибудь, как мы знаем, есть республики Северного Кавказа, например, где голосуют практически 100%. Пани Ольга, когда мы говорим о сегодняшних санкциях Запада, введенные против России, к сожалению, да, мы не видим такого быстрого эффекта, которого бы хотелось. Возможно, они будут иметь эффект в долгосрочной перспективе. Но если мы говорим о более мощных санкциях, как вы думаете, какие бы санкции наиболее эффективно ударили бы по экономике России? Готов ли идти Запад на такие радикальные меры? Ну, на самом деле, по большому счету, просто не существует, на мой взгляд, сегодня таких санкций, которые могут как-то радикально изменить ситуацию, потому что, когда началась политика санкций, российские власти начали выстраивать некую свою жизнь, которая, так сказать, вне зависимости от того, есть санкции, нет санкций, так сказать, обеспечивает самостоятельно. Да? Понятно, что это слегка дороже. Да? Мы все прекрасно знаем, что, например, Беларусь поставляла запрещенные продукты в Россию, да, оказались там оливки, там шпроты, и все из белорусское, да, поэтому всегда есть какие-то тайные пути, тайные тропы, чтобы эти санкции обходить. Наиболее болезненно, конечно, это поставки технологического оборудования, того, что Россия сама не производит, да, комплектующие там какой-то военной техники и так далее. Но пытаются, конечно, российские власти вкладывать больше денег в развитие науки и пытаются что-то производить сами. Плюс, конечно, обновление, ну, условно говоря, если завтра IT-гиганты перестанут поставлять обновление программного продукта в Россию, то мы с вами даже разговаривать не сможем, потому что у нас все перестанет работать. Так, хорошо. А что может сегодня вернуть Россию в международное правовое поле? Есть ли такой рычаг? Ну, я думаю, что, как всегда, существует политика кнута и пряника. Да? Санкции — это кнут. Ну, а то, что, например, фрау Меркель всегда была сторонницей переговоров, или там тот же Эммануэль Макрон вел переговоры с Путиным, это вот как бы другая сторона, да. Одним кнутом ничего не получишь, нужно и пряник показывать. Ну и, собственно, недавние переговоры Путина с Байденом тоже показали, что полностью игнорировать Россию никто не будет. И вопрос не только в том, что у России есть ядерное оружие, и поэтому ее невозможно игнорировать. Собственно, именно поэтому и Россия является членом Совета Безопасности ООН. Но и в том числе есть такие глобальные проблемы, как, например, вопросы климата, да, и именно поэтому, или вопросы Арктики, которые тесно связаны с вопросами климата. И не случайно Путин так много внимания сейчас уделяет экологическим вопросам, потому что это тоже та тема, которая без России не поедет. Поэтому переговоры тоже будут вестись. И вот, может быть, какая-то такая с одной стороны и с другой стороны поможет что-то изменить и улучшить. На прошлой неделе в пятницу, если я не ошибаюсь, состоялся телефонный разговор президентов России и США между Байденом и Путиным. И помните, на прошлой неделе Псаки говорила о том, что если Россия не предпримет меры против хакеров, которые атакуют американские политические институты, то Америка будет принимать такие меры сама. И вот вопрос кибератак как раз-таки обсуждался между двумя лидерами. Насколько эти заявления серьезные, насколько могут последовать санкции США из-за кибератак России? Ну, если, собственно, Соединенные Штаты будут предпринимать меры самостоятельно, то Россия легко от этих хакеров открестится и скажет, что вообще это не мы, а это неизвестные люди, которые с нами не имеют никакой связи. Но, кстати, я обращу ваше внимание еще на другое, что на этой неделе в Москву приезжает Джон Керри, который будет вести переговоры. И это как раз и вопрос климата в том числе, и это вот как раз тот пряник, о котором мы с вами говорили. Да? Если Байден пытается из себя изображать кнут, не знаю, насколько успешно, то вот Керри будет скорее показывать, а что можно сделать, если все-таки договариваться.
Дякую вам дуже. Спасибо большое. Ольга Курносова, российский оппозиционер, была с нами на прямой связи. Пане Микола, возвращаясь к вопросу санкций. Насколько нынешние санкции серьезные? Имеють ли вони ефект? Я думаю, що тут з пані Ольгою можна погодитися, що дійсно мова йде про більш такий вже традиційний політичний, це як те, що раз на півроку ми оголошуємо санкції Росії, умовно кажучи. Да? Тому що економіка російська олігархічна, корумпована, яка давно працює з офшорами, яка знайшла механізми, як обходити і міжнародне законодавство, і українське законодавство, і, умовно кажучи, там і російське законодавство. Є маса механізмів, як реєструючи через там резидентів, нерезидентів інших країн, можна спокійно працювати, вони це абсолютно спокійно обходять. І ще один момент, на який я хотів звернути увагу, він не дуже приємний для нас, він пов'язаний з тим, що очікувати таких, скажімо, якихось радикальних змін з боку Росії, і зміна тональності по відношенню до України, щонайменше до парламентських виборів не приходиться, тому що в Росії, де падає рейтинг Єдиної Росії, де соціально-економічна ситуація не є дуже доброю, де зараз ситуація з охороною здоров'я дуже серйозно погіршилася, хоч і стримується інформація, а ми розуміємо, що спутник не дуже лікує і захворювання достатньо велике, тому зовнішній ворог, Україна там і так далі, як зовнішній ворог, Путіну і Єдиній Росії дуже важливі. Тобто вони не підуть на поступки в ближчий час, за моїм прогнозом, оскільки їм треба знову-таки об'єднатися, що вони рятують Росію. Це для мене фантастична загадка, колись я аналізував, як голосували на референдумі за так званого вічного Путіна до 1934 року. І от то, що пані Ольга сказала про цифри, це, звичайно, катастрофа. Тобто, наприклад, ті регіони Росії, де живуть точно не християни, а представники інших релігій, значить, вони проголосували за те, що в Конституції повинно бути, що захистити патріархальний, умовно кажучи, сімейний християнський спосіб життя російського. А в чому заключається цей феномен, ви розібрались? Це маніпуляція, тобто, умовно кажучи, я дивився ці кліпи, так звана соціальна реклама, яка була в Росії, для мене цікаво, значить, і там, якби найбільші вороги, що от росіянина, якщо у них забрати Путіна, умовно кажучи, да, і з їхньою конституцією, то ледь не з кліпу випадає, що значить, чоловіків заставлять бути гомосексуалістів, жінок лесбіянками, і стать їхню змінити, і будуть іздіватися над ними, як хотять, і так далі, так далі. Це такий бред для 21 століття, значить, цих кліпах, де сім'я, де плачуть там діти і так далі. От вони знімали такі кліпи. І ніхто ніколи не говорив, що насправді базова ідея Конституції – це зняти обмежені у президентстві Путіна. Тобто це ж була базова. А це все в преамбульній частині або в загальній, так мовити, публіцистиці це якби не далося. І тому, і тоді, коли я глянув, коли у тих регіонах, де, наприклад, є регіони, де буддизм, не тільки іслам, де буддизм, віра, да, і де 90% голосували за християнську патріархальну родину, це, звичайно, говорить про те, що маємо справу з авторитарною країною, з елементами тоталітаризму, тому мусимо розуміти, що надзвичайно важко і тяжко опозиції працювати там в Росії, і ми мусимо бути реалістами, що авторитарні лідери, їх мало цікавить доля, там, мовно кажучи, тих, хто сидить в тюрмі в Криму, чи хто сидить в тюрму в Донецьку. Так вони їх і саджають в ці тюрми, ці авторитарні Тому режими. для них це інструмент. Ні, вони готові потім, значить, випустять кілька людей для того, щоб вирішити свої якісь питання в переговорному процесі і так далі. Тому я тут, на жаль, якщо про Кримську платформу, у мене більше оптимізму, в цьому питанні менше оптимізму, але я ще одну таку скажу, щоб бути нам, українцям, більш самокритичними. Я думаю, що вже настав час, коли ми вимагаємо від європейців більше санкцій, жорсткішу позицію. Нам теж треба активніше працювати. Настав час уже дерусифікувати національну економіку. Друзі, у нас енергетичний ринок. На енергетичному ринку прямо чи посередковано російський бізнес є власниками цілої низки обленерго, є власниками цілої низки потужних інститутів, які повинні забезпечувати енергетичну незалежність країни. Ми що, не можемо, якщо ми через РНБО
у нас в санкції попадають громадяни України, значить, і там злодії в законі. Ну, звісно, я ненавиджу злодіїв в законі. Це така мілкотня порівняно з там російськими олігархами, які тут спокійно працюють і так далі. Тому я очікую від Ради національної безпеки нарешті в списку, щоб власники енергетичних компаній російських, які працюють в Україні, попали в санкційний список. От тоді ми в переговорах скажемо європейським друзям: друзі, так, ми жорстко санкції накладаємо щодо російського бізнесу в Україні, то й ви активніше. А так ми виглядаємо, що ми торгуємо, умовно кажучи, да, ну не ми, вони, да, ті люди, які пролобіювали. Сегодня секретарь РНБО Алексей Данилов анонсировал заседание на пятницу и сказал, что будут новые санкции. Посмотрим, что же это будет. Чтобы, да, и российский бизнес Относительно энергобезопасности я бы очень хотела обсудить следующий вопрос, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом находится в Германии, и там он уже встретился с кандидатом в канцлера Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Это произошло в рамках визита Зеленского в Берлин. Об этом сообщает офис президента. Давайте послушаем цитату. Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО. С нами сейчас на прямой связи Ганна Шелест, експерт з міжнародних питань. Пані Ганна, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера. Пани Ганна, каковы ваши ожидания от визита президента Украины Зеленского в Берлин? Ждать ли нам каких-то прорывных решений в определенных вопросах? И в частности, я так понимаю, что вопрос Северного потока-2 не останется в периферии. Ні, це питання дійсно, якщо вірити Офісу президента, буде одним з пріоритетних, як з енергетичної, так і з безпекової точки зору. Але я б, мабуть, не очікувала дуже багато від цього візиту. Одна з причин в тому, що вже цієї осені, буквально за декілька місяців, ми очікуємо виборів у Німеччині. І, як ми прекрасно розуміємо, тут питання не лише яка з партій отримає більшість, а й те, що ми на 100% знаємо, що поточна канцлерка Німеччини пані Меркель більше не буде займати цю посаду. Відповідно, українському президенту дуже важливо познайомитися з трьома можливими канцлерами, і ті вибори дуже є непередбачувальними для України. Тому для України вкрай важливо донести свою позицію і свої занепокоєння не тільки там лідуючої партії, а всім трьом, тому що яка буде коаліція, хто буде приймати рішення, а на сьогоднішній момент абсолютно не зрозуміло. І хотілося б, щоб питання України, питання Північного потоку, а взагалі європейської безпеки займала в новій коаліційній угоді дуже серйозну позицію. Сегодня в офисе президента сообщали, что среди основных вопросов, которые планирует президент Зеленский уже вечером обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель, это будет вопрос урегулирования войны на востоке Украины и Северного потока. Вот к Северному потоку мы еще вернемся. Относительно Донбасса, переговорных процессов Минск, нормандский формат. Здесь могут быть какие-то продвижения, учитывая, что Минск, как мы видим, в патовой ситуации, нормандская встреча после последней в 2019 году, которая состоялась, все еще следующей нет, хотя обещали провести через 4 месяца после подписанного коммюнике. Вот что дальше? Будет ли какое-то продвижение? Ну, з одного боку, звичайно, є сподівання, що пані Меркель, якій там залишається півроку до пенсії, фактично, що в неї все ж таки є певні політичні, моральні важелі впливу на російського президента. Втім, на сьогоднішній момент прекрасно зрозуміло, що і Франція, і Німеччина, і Україна готові до нової зустрічі в нормандському форматі. Але ми бачимо постійне, скажімо так, зволікання або взагалі відмови від російської сторони. Без них ця зустріч просто не має жодного сенсу. Відповідно, і будь-які поштовхи або зміни можливі тільки після такої зустрічі, щонайменш на рівні міністрів закордонних справ, якщо вже не говорити про очільників держав. Тристороння контактна група на сьогоднішній момент стала заручником одночасно і подій в Білорусі, хоча ми прекрасно розуміємо, що останні 1,5 роки вона так чи інакше проходила в онлайн-режимі, тому тут саме місце проведення не настільки є важливим.
але і знову ж таки тієї позиції, яку зайняла російська сторона, коли вони намагаються якби відійти від цих переговорів, а просунути представників підконтрольних абсолютно ним з непідконтрольних територій. Відповідно, тут є теж сподівання, що будь-яка зміна російської позиції може бути у разі, якщо наші партнери у Берліні та Парижі під час своїх двосторонніх переговорів з російським очільником будуть просувати ідею щодо необхідності нормального функціонування робочих груп тристоронньої контактної групи, тому що політичні питання вони є складними, але в нас залишається купа гуманітарних питань, які нікуди не знімаються, і які здебільшого вирішувалися саме тристоронньою групою. До визита Зеленского в Берлин министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что Зеленский будет поднимать принципиальный вопрос Северного потока-2. Вот как вы думаете, удастся ли Зеленскому убедить руководство Германии, что вопрос Северного потока-2 – это вопрос угрозы энергетической и территориальной безопасности всей Европы? Или же нет, и Меркель продолжит настаивать на том, что это вопрос лишь с економічної составляющей? По-перше, німецька сторона розуміє, що значить Північний поток для України. Вони наполягають, що це бізнес для них, але вони прекрасно розуміють, які наслідки це може мати для України. І декілька разів вони підкреслювали, що у своїх переговорах з Російською Федерацією будуть наполягати на збереженні певного транзиту або гарантій для України. Це поки що обіцянки скоріше на словах, оскільки немає ніякої відповідної підписаної угоди. З іншого боку, ми знаємо, що на сьогодні я не просто так розпочала з 3 політичних партій, кожна з яких має серйозні шанси бути в майбутній правлячій коаліції, тому що в них дуже різняться позиції щодо Північного потоку. Якщо ми говоримо про представників зелених, які мають високі рейтинги і високі шанси на цих виборах, то вони з самого початку виступали проти Північного потоку. І навіть в партії самої очільниці Німеччини на сьогоднішній момент немає єдності. Ми вже чуємо окремі заяви щодо тих наслідків, які це може мати для Німеччини. Тому на сьогодні, з одного боку, сподіватися, що Німеччина просто так відмовиться від цього проекту, було б дуже наївно, але з іншого боку і говорити, що все питання Північного потоку вирішено, він буде функціонувати там за рік чи півтора, теж було б неправильно, тому що в самій Німеччині на сьогоднішній момент не закінчений ще процес, не закінчені переговори, не закінчена позиція щодо того, що буде далі. В компаниях немецких сообщают о том, что Северный поток уже достроили на 98% и говорят, что к августу этого года уже он будет полностью достроен. Сейчас нам уже понятно, что все-таки трубоукладка она закончится, но остается открытым вопрос, а введут ли Северный поток-2 в эксплуатацию, потому что до этого мы слышали заявления Соединенных Штатов Америки, которые сообщали, что будут препятствовать этому всеми способами. А вот могут ли они на этапе лицензирования остановить этот проект? Давайте розуміти, що для того, щоб ввести його в експлуатацію, потрібно достатньо велика кількість додаткових кроків. Окрім, те, що зараз на 99% це залізо. Тобто це ми фактично говоримо лише про фізичну інфраструктуру. Далі в нас питання страхування, і вже декілька найбільших європейських компаній відмовилися страхувати цей проект. Далі в нас питання екологічні, далі в нас питання експлуатації фізичної, тобто введення його в дію, щоб всі підтвердили, що те, що побудували, воно може експлуатуватися з точки зору безпеки. І найостанніше – це сам контракт щодо енергоносіїв, які підуть через ці труби. І тут теж велике питання, тому що на сьогоднішній момент ще немає контракту, в якому б чітко було сказано, скільки, який обсяг того, що піде через Північний потік-2. А в нас є теоретичний, тобто заявлений, скільки воно може пропускати, але не конкретний контракт з конкретною ціною і конкретними умовами. Тому тут, в принципі, серпень – це фізична добудова, але це ще нічого не говорить про перспективи, а коли саме він може почати функціонувати. Дякую вам дуже, пані Ганна. Чухсагл, у нас Ганна Шелест, експерт з міжнародних питань, була з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, возвращаясь к встрече президента Украины с руководством Германии, чем это все закончится? Каких результатов этой встречи стоит нам ожидать? Бачите, виборчі кампанії і вибори – це біда не лише для України, з точки зору популізму, обіцянок. От ми згадали Росію і сказали про те, що
вибори в Росії, вони провокують таку більш агресивну, часами навіть історичну позицію. Ви бачите, там якісь неадеквати, значить, заявляють взагалі, що треба там вішати українців чи ще щось робити і так далі. Тобто народ хоче якось, значить, вибори заїхати на такій риториці антиукраїнській і так далі. В Німеччині подібна ситуація. Є політичні сили, які займають антиросійську позицію, і є політичні сили, які займаються більш таку прагматичну позицію. І мій перший висновок стосується того, що адміністрація Зеленського не повинна допустити попередні помилки, коли українська влада спочатку жорстко стала на позиції Клінтон і потім мала проблеми з Трампом. Потім частина людей активно підтримали Трампа, а переміг Байден. Тобто нам не треба умнічати і займатися політичними прогнозами стосовно результатів виборів в Німеччині, бо пам'ятаєте, був момент, якщо ви відчуваєте, що так уже всі в «Слузі народу» зраділи, що бо ми їх тут зеленими називаємо, да, «Слугу народу», да, і що там зелений перемог. І вже почалися якісь розмови і так далі. Експерти почали застерігати, що, друзі, ще до 26 вересня, вибори в Німеччині 26 вересня, ще багато часу може змінитися. І зараз, наприклад, ХДС, ХСС пішли вгору, консерватори німецькі. Ще не останнє слово сказали соціал-демократи. І я думаю, що для Меркель... Кстати, торопились и с выборами Байдена, Трампа. Правда, тогда капитализация чаяния, она все-таки оправдалась. Да, але в даному випадку, краще не поспішати. І я зараз радію, що Зеленський зустрічається з лідером ХДС, ХСС, тому що якби почати активно, значить, толерувати тільки зелених, невідомо. Зелені, вони і в Німеччині, я добре знаю, я в Німеччині мав цілу низку курсів в Барі Шефервальтер-Шуле, вчився і працював з німецькими вченими, і добре знаю політичний ландшафт німецький. Тобто партія зелених, як і в нас, вона електорат такий більш емоційний, більш молодіжний, і проблема в тому, що ще всі прийшли на вибори. ХДС, ХСС, значить, це більш старші люди, це консерватори, це люди з усталеною позицією і так далі, і так далі. І соціал-демократи більш в них усталений електорат, тобто у них явка буде вища, тому навіть якщо, значить, десь у нас зелені пробиваються, це не факт, що вони так багато наберуть. Тому моя порада Офісу президента на рівних спілкуватися і не виділяти якусь політичну силу і так далі, тому що і соціал-демократи не йдуть з політичної арени, і ХДС, ХСС, скоріше за все, активно повернеться на політичну арену. Треба працювати з усіма. Але знову-таки, до питання передвиборів, щось серйозно ми не вирішимо, тому що Меркель так само зацікавлена. На жаль, її оцей так званий прагматизм у відносинах з Росією, це одна з фішек партії на виборах. Тобто вона не може зараз, бо вони програють вибори, тому що вона буде говорити про те, що, як вона буде говорити, що да, ми за Північний поток, але ми за те, щоб жорстко визначити місце української газотранспортної артерії, щоб вона мала гарантовану кількість. Так а как они нам эту гарантию дадут? Это будет составлен какой-то контракт после 2024 года между Германией и Газпромом? То есть на чем будет основываться эта гарантия? Дивіться, у нас є прецедент по великому рахунку. Якщо згадати ці плівки Медведчука, як пам'ятаєте, як ішов переговорний процес. Значить, і переговорний процес був такий, що Росія і Медведчук хотіли двосторонню угоду, значить, і тоді уряд України пропонував, що це якби трьохстороння: гарант Європейська комісія або Рада міністрів Європейського Союзу і Україна-Росія. Тобто я думаю, що в сьогоднішній ситуації, звичайно, якби на Бога треба сподіватися, значить, але хоча б гарантовану кількість для прокачки і втримання того, що ми транзитна країна, нам треба застерігати. Тому з одного боку ми повинні жорстку позицію наводити аргументи мінусові, небезпеки Північного потоку, а з іншого боку якась переговорна група повинна працювати над оцим мінімумом, щоб наша газотранспортна система не перетворилася на склад
металобрухту. Тобто ми повинні сказати, що мінімум, я не великий фахівець енергетики, значить, ну мінімум, наприклад, це така кількість, такі обсяги, значить ми гарантуємо поставку такі-то країни там, і так далі, і так далі. І це вимога вже європейської спільноти, яка повинна застерегти оцей мінімум-мініморум, якщо, наприклад, ситуація через 2-3 роки, чи через скільки. А що може «Газпром» заставити пойти на такий шаг? Ну, я теж думаю, що вони зацікавлені, тобто для них це ідея фікс, збудувати цей об'єкт, тобто вони будуть, я думаю, готові йти на певні компроміси для того, щоб сьогодні, ну, перше, Сполучені Штати Америки, зараз, власне, ключ все рівно Сполучені Штати Америки, тому що ми маємо 5-6 країн, які займають чітку нашу позицію, ми маємо 3 Балтійські країни, ми маємо Польщу, ми маємо Нідерланди і так далі, ми маємо Швецію, але все-таки Німеччина, Франція, і якщо США ще, так мовити, руку кладе сюди, нам дуже важко буде це робити. Поки що я не бачу можливості, щоб Сполучені Штати з цього прагматизму російського а-ля Меркель, Макрон повернулися в позицію такої радикальної опозиційності. Тому сподіваємося, що щось може змінитися, але от, наприклад, ці країни вже можна через Європейський Союз, що умова така, що будь-яке ліцензування, страхування, будь-які, значить, завершальні роботи можливі тільки коли буде підписаний контракт, коли буде визначена доля газотранспортної системи. Тому що, ну, просто грати в один сценарій, що колись, наприклад, нам вдасться це зупинити, я вважаю це неправильним. Тобто ми повинні бути реалістами в зовнішній політиці. Ну, разве вот мне интересно, в Европейском Союзе, в Германии не понимают, что вот такая игра, она может привести к полной зависимости от России? Ну, теж, бачите, життя яке, значить, всі живуть одним днем, і ковід, на жаль, я завжди критикував нашу владу українську, одного президента називав президентом одного дня, президента Порошенка президента одної ночі, бо вночі приймалося рішення. Значить, тепер, на жаль, загально геополітика – це світова, це геополітика одного дня, тому що невідомо, що буде з ковід, невідомо, що буде це, і це небезпечно, тому що Європа не продукує сьогодні, Америка, якихось стратегічних речей там на 5-10 років вперед, і Росія цим користується, тому що от зараз це дуже погано, і ми вам тут допоможемо. От, наприклад, Китай – ваш ворог, і ми займемо нейтральну позицію. От кліматичні умови такі, так ми вам по Арктиці допоможемо. Тобто Росія, на жаль, переграє в переговорному процесі, от апелюючи до таких вразливих тем. Я сумніваюся, що Росія активно бореться з викидами промисловими і бореться за клімат. На словах бореться, ну хто ж там протестує? Треба ж поїхати протестувати, що там відбувається з виконанням кліматичної умови. Тому, на жаль, от тиск теперішнього життя непростого змушує Захід і США, значить, йти на компроміси. Нам ці компроміси, звичайно, як, умовно кажучи, ніж в спину. Мы с вами Соединенные Штаты Америки уже упоминали. Я бы хотела остановиться на этой теме немного подробнее, учитывая, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. А в Офисе президента отмечается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Зеленского в США. Давайте послушаем цитату. Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінки України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проєкту «Північний потік-2». Я напомню, что глава Офиса президента Андрей Ермак неоднократно сообщала о том, что Украина делает все для того, чтобы Соединенные Штаты Америки присоединились к нормандскому формату по урегулированию ситуации на востоке Украины. А президент Украины Зеленский на прошлой неделе сказал, что ради присоединения Вашингтона к такому формату можно даже подумать о создании нового формата по урегулированию войны на востоке Украины. Удастся ли Зеленскому убедить Байдена в этом на предстоящей встрече? Це дуже важлива сама зустріч. Тобто зрозуміло, що керівники офісів, вони не впливають, ну, в даному випадку Нуланд, ми її шануємо, вона добре знає
знає українську ситуацію. Єрмак і керівник офісу, вони не є творцями порядку денного зовнішньополітичних відносин України і США, але вони готують візит. Тобто, насправді, я би сказав таким чином, якщо візит відбудеться, це вже є невеличка перемога, тому що, що б ми не говорили, бо в мене є багато друзів, які говорять, от бачите, ви критикували Трампа, а Трамп, значить, ще жорсткішу позицію по Північному потоку займав, чим Байден і так далі. А насправді, ментально, психологічно, Трамп все рівно дивився на Україну очима Путіна і Росії. Це було абсолютно очевидно, тому що він мав бізнес в Росії, очевидно, якісь певні залежності, мав свій активний шоу-бізнесовий період і так далі. Тобто нам треба вивести відносини США-Україна на одну платформу рівну, щоб на нас дивилися, не обговорювали, що на зустрічі з Байдена з Путіним згадали двічі Україну. Значить, ну хорошо, згадали, значить, ми мусимо вести свою політику самостійно. Тому, зустріч дуже важлива за будь-яких обставин. Значить, це надає нам суб'єктності у відносинах. Друга позиція, очевидно, пріоритетні речі, які ми повинні визначити. Для мене абсолютно очевидно, от якщо подивитися риторику всіх американських чиновників, не лише Байдена, а Байдена, який дуже добре знає Україну, як віце-президент і так далі. Тобто це все-таки проблема не лише Донбасу і Криму. Це проблема самих змін в країні. Тобто чим активніше в Україні відбуваються зміни, я маю на увазі антикорупційні, реформаторські і так далі, тим більше тем об'єднуючих нас. Тобто, нема смислу там українським інвесторам вкладати в Україну, якщо маємо 50% тіньової економіки, грубо кажучи, да? Якщо ми маємо там корупційних суддів і там прокурорів і так далі, так далі. Тобто, ми повинні показати, наш тут прогрес не в тому, що притискають, так коли ж ви нам допоможете? Значить, ми самі мусимо допомогти, от це ми відповідними речами. Чому я сказав... А реально ли, как вы думаете, присоединение США к нормандскому формату, либо создание какого-то другого формата с участием Соединенных Штатов? Я думаю, що поки що це мало ймовірно, але таку альтернативу ми умовно кажучи, цей як одне завдання ми повинні ставити. Більше того, у нас зараз є суб'єктивний привід, який, в принципі, всі підтримують. Це зміна місця переговорів. Я би активно це актуалізовував цю тему і сказав... А куди? Для мене не принципово, аби слово «мін» забрати. Значить, в даному випадку це перший крок буде в зміні. Тобто ми скажемо, друзі, побратими, ви ж за європейські цінності, в Білорусі садять в тюрму опозиціонерів, знищують свободу слова і так далі, так далі. Як ми можемо в Минску захищати свободу слова в Крыму и так далее, и так далее. Кстати, премьер-министр, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о том, что столица Беларуси, Минск, больше не будет площадкой для переговоров по Донбассу, в частности, за действие режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Давайте послушаем Резникова. Сьогодні події в Білорусі, в Мінську. Всі розуміють, що ніхто туди не поїде. Ніяких перемовин там, тому що у нас немає довіри. Ми не визнаємо Лукашенка офіційно. Мало того, ми в принципі сьогодні не маємо довіри. Лукашенко перекриває кордони, Кремль по суті завершує аншлюз з Білоруссю. І команду закриття кордону з Україною Лукашенко зараз виконуватиме. Тому все одно пошук нового майданчика, навіть чисто географічно. Що це буде, я не знаю. Так, а как изменение места встречи изменит процес? Ні, будь-який сегмент, як на мене, будь-яка зміна цього сегменту, у нас саме оточення і так далі. Тобто, я б мислив категоріями, я давно прихильник нашого важливого трикутника Польща, Литва, Україна. Так, тобто, я думаю, що і Литва нас абсолютно влаштовує, і Польща нас абсолютно влаштовує в переговорному процесі, та, власне, Латвія, Естонія теж дружні країни. Тобто, можна знайти формат будь-який. Ми
нього мусимо піти. І далі, коли ми змінюємо майданчик, ми кажемо, ну все ми мусимо змінити. Тобто ми можемо тоді, у нас є якби люфти. От я би все-таки знову повертався до Великобританії, яка якби більш ближче нам сьогодні свої позиції і так далі. Тобто ми кажемо, що в силу різних обставин, ну нема у нас прогресу серйозного, враховуючи ситуацію в Франції і Німеччині, ну і вибори і так далі, і так далі. Тобто ми повинні максимально щоденно, але не публічно. Тут помилка, мені здається, Офісу Президента полягає в тому, що ми не можемо, ми не маємо ще такого статусу, щоб публічно вчити когось щось робити. Ну коли, значить, там ви зашиваєте в інтерв'ю Зеленського, що і Зеленський звернувся до Байдена, а що ви зробили, щоб Україна була в НАТО? Ну так не можна, друзі. Ну агресивний стиль в дипломатії, в зовнішній політиці, особливо сильними. Світу цього він не дає результату. А мне кажется, вот как раз-таки в результате таких тезисов и четких вопросов нам ответили, что вопрос вступления Украины в НАТО – это политический вопрос. Поэтому, потому что до этого говорили коррупция, реформы и так далее. А Потурай на прошлой неделе четко сказал, да, ребята, коррупция, реформы – это все хорошо, но вопрос вступления Украины в НАТО – это політичне рішення Альянсу. Ну, це не тільки політичне, я не погоджуюся, це не тільки політичне питання. Ну, а потім заявила Потурай на прошлой неделе. Заявили, значить, я теж проговорю, бо я очолював Міжпарламентську асамблею Україна-НАТО кілька років в парламенті, добре знаю настрої і так далі. На сьогоднішній день ситуація виглядає наступним чином. Значить, сьогодні, умовно кажучи, от ми якби як два крила маємо, да? Права рука – це Європейський Союз, ліва рука – це НАТО. Тобто алгоритм сьогодні вступу іде спочатку НАТО, потім Європейський Союз. Тобто дійсно це військово-політична складова, але значить, без стандартів в економічних речах, тому що якщо ви тільки вступили в НАТО, вже фактично ви вже ногою вступили в Європейський Союз. От якщо дивимося зараз історію з Північної Македонії і так далі. Македонія стає 30-м членом НАТО і, значить, відповідно бореться за Європейський Союз. Тобто все рівно ці стандарти є дуже важливі. І тут підйом, і тут підйом. І дивіться, що, умовно кажучи, да, можна звернуть увагу там Німеччини, Франції, що вона нічого не робить, але самі ми мусимо щось робити. От, до речі, ці навчання – це добра історія. Значить, ці БРИЗ, я вважаю, що в цілому успішно і дуже важливо, тому що це безпосередньо боєздатність і стандарти Збройних сил України, вони дуже важливі. Хоча, насправді, треба щось робити, тому що ступінь конфліктності і всередині наших очільників, коли у нас цивільний міністр і начальник Генштабу не дуже в дружніх стосунках, значить, і постійно розповідають, що вони не співпрацюють, це так не може бути. Ми мусимо бути, так мовити, єдиною командою тут працювати. Але ми прекрасно розуміємо, що все рівно, що б ми там не говорили, оцього, коли, ми кажемо, да, я погоджую, що політично, що треба домовитися, щоб і Німеччина підтримала, і Франція підтримала. А які аргументи, щоб вони підтримали? Аргументи якраз і були б на користь, що антикорупційні процеси, деолігархізація, демонополізація в Україні. Тобто все рівно ж треба показати реальні кроки, що у нас європейські стандарти, то якщо ми йдемо, то у нас немає в одного олігарха 12 каналів, в іншого олігарха 6 каналів чи 7 каналів, то в нас такого вже немає. Що один олігарх контролює повністю вугілля, там, і електроенергію і так далі. Це ж теж серйозний аргумент проти нас. Тобто нема в європейській країні, щоб там 2 чи 3 олігархи контролювали країну. Тобто ми все рівно розуміємо, що до консенсусу політичного далеко. І так само я би трошки стишив, чому я проти агресивного стилю, тому що ми розуміємо, що нас завтра не приймуть. НАТО. Тобто ми розуміємо, що немає політичного консенсусу всередині багатьох країн. Але ми повинні додавати аргументи на нашу користь. А ми поки що тільки, м'яч передаємо на цю сторону. От я привожу цей приклад, я вже дістався просто, я не розумію, що це не можна вирішити. Це при Порошенку не вирішували зараз. Чому не можна призначити керівника місії України при НАТО? Вже 3-й рік пішов. Тобто, коли починаються якісь розмови, а у нас немає людини, яка відповідає за співпрацю з НАТО. Тому НАТО – це ми. Тобто ми кожен день повинні творити НАТО в Україні. Ми кожен день повинні творити Європейський Союз в Україні. Тоді в переговорах нам буде легше. Друзі, дивіться, от стандарти військові у нас такі, от уже з корупцією ми боремося і так далі, і так далі. Тому я думаю, що
ну, це не перетворити на комунізм, значить, за який боролися, ніколи він не настає. Тобто це повинна бути реальна практика щоденних кроків. І як тільки ми будемо успішними в цих кроках, буде легше шукати цієї політичної єдності. Пане Микола, давайте я предлагаю підключити к нашому ефіру Дениса Казанського, представника української делегації в трьохсторонній контактній групі в Мінську. Он з нами зараз на прямій зв'язі. Пане Денисе, вітаю вас, салям алейкум. Витаю. Да, пане Денисе, сейчас всерьез обсуждается возможное присоединение Соединенных Штатов Америки к переговорному формату по регулированию войны на востоке Украины, возможно, к нормандскому формату. Президент Украины Зеленский говорит о том, что ради присоединения США можно создать новый формат. Как вы думаете, сможет ли это повлиять на переговорные процессы по Донбассу? Каким образом? Я сподіваюся так, що це вплине на переговори і принаймні долучення США, можливо, десь дозволить нам, скажімо так, отримати прогрес хоча б по певним пунктам і домовитися хоч про щось. Принаймні, можливо, про частковий там хоча б обмін полоненими розблокувати, чи, можливо, ну хоча б якісь такі точкові питання. Справа лише в тому, що це, звісно, не формат ПКГ, тобто це не мінський формат, який не змінюється, тобто в ПКГ не змінюється нічого. Це буде переговори на рівні нормандського формату, тобто США долучиться там. Отже, ну скажімо так, в особисто моїй роботі в рамках ПКГ тут нічого не зміниться, і тому мені важко сказати, вам коментувати так фахово, оскільки я не маю стосунку до нормандського формату. Однак там, я думаю, що так, дійсно, може бути вирішені хоча б якісь певні питання, досягнуто по ним консенсус. До этого, когда заходила тема о возможном присоединении США к нормандскому формату, Россия реагировала довольно остро. Сейчас риторика у них чуть-чуть изменилась, и заместитель Лаврова Рябков говорит о том, что мы не против присоединения США, только в том случае, если США убедят Украину выполнять Минские соглашения. Вот как бы вы это прокомментировали, и есть ли у нас понимание, что именно вкладывают США в понятие реалізації Мінських соглашень? Ну, от в тому то і справа. Ви розумієте, що реалізація Мінських угод – це така дуже абстрактна історія, оскільки там в кожному пункті є величезні протиріччя між позицією України і Росії. І росіяни так кажуть, ніби Україна відмовилася, знаєте, виконувати Мінські угоди, не хоче це робити, але ж це не так. Ми їх кажемо і, в принципі, декларуємо, що ми їх виконувати будемо. Просто ми деякі пункти, скажімо так, з Росією трактуємо по-різному. Наприклад, це стосується виведення незаконних збройних формувань, яке прописано в Мінських угодах, і виведення іноземних військ. Там написано в Мінських угодах з території України. І коли ми кажемо «виводьте», маючи на увазі ОРДЛО, там кажуть «а ми не Україна». Ну, вибачте, згідно Мінських угод, ОРДЛО – це ОРДЛО, тобто це окремі райони Донеччини, Луганщини, України, тому що нема ДНР, ЛНР там. А вони просто відмовляються виконати цей пункт. І ми в Україні дуже зацікавлені, щоб цей пункт був виконаний, звідти вивели війська. Тому якщо США дійсно долучиться і буде, скажімо так, змусить виконати цей пункт, я буду особливо тільки радий. Я лише сумніваюся, що цей пункт буде виконаний і Росія на це погодиться. Інша історія, наприклад, це питання Дебальцева. Ви знаєте, що Дебальцево, Вуглегірськ, деякі інші населені пункти були захоплені після підписання Мінських угод. Тобто це порушення Мінських угод, і це порушення саме російською стороною і підконтрольними Росії бойовиками. Якщо ми ж постійно піднімаємо це питання, що треба виконувати Мінські угоди, отже, звільніть ті території, які ви захопили з порушенням Мінських угод. Якщо, знову-таки, Сполучені Штати змусять Росію виконати ці пункти, ми були б тільки щасливі, тому що це є виконання угод. В даному випадку саме Росія їх не хоче виконувати. Тому я ж кажу, що можна скільки завгодно казати, знаєте, абстрактні речі, але коли доходить до конкретики, до конкретних пунктів, то чомусь саме Росія не хоче виконувати.
Пане Денисе, и еще вот такой вопрос. Вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил о том, что столица Беларуси Минск больше не будет площадкой для переговоров по Донбассу, в частности, из-за действия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. На заседаниях ТКГ обсуждается ли вопрос перенесения, значит, ТКГ из Минска куда-то в другой город, в другую страну и так далее? Как вы вообще смотрите на эту инициативу? Ви знаєте, насправді російська сторона, звісно, не погоджується з цим. І тому не обговорюється, а ми спілкуємося в форматі відеозв'язку. Це відбувається останні 1,5 роки, спочатку пандемії, і оскільки вся ця історія з пандемією не пройшла, відповідно зараз цей формат є нормальним і прийнятним для всіх. Тобто ми будемо так продовжувати, ми не їздимо в Мінськ, і я вважаю, що в цьому немає особливо жодного сенсу, тому що це просто витрачання коштів платників податків, розумієте? Тому ми, скажімо так, можемо і так вести переговори, якщо все одно це не призводить до результату, можна зекономити гроші на перельоти і проживання в Мінську. А в цілому так, я думаю, це очевидно, що після тих подій, які сталися, після узурпації влади Лукашенка, а особливо після того, як Лукашенко став просто викрадати людей, примусово саджати в літаки і вести себе абсолютно неадекватно, ніхто не може відчувати себе в безпеці на території Білорусі. Ми ж не знаємо, кого він завтра викраде, заарештує і так далі. Тому, звісно, це виключено для української делегації брати участь в переговорах в Мінську, доки там є Лукашенко, доки продовжується його режим. Тому, звісно, ми будемо або переносити ці переговори, або, якщо Росія на це не погодиться, вести переговори в форматі відеоконференції. Дякую вам дуже, пане Денис. Очох Сагунс, Денис Казанський, представник української делегації в трьохсторонній контактній групі в Мінську, був з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, с начала нашего эфира сейчас мы говорили с вами о различных форматах. Начали с Крымской платформы, нормандский формат, Минский процесс. Говорили о санкциях, о международном давлении на Россию и так далее. И понятно, что Украина придерживается политико-дипломатического пути возвращения своих территорий. Но если посмотреть на последний опыт Нагорного Карабаха, на опыт Азербайджана, то можно увидеть, что Минский процесс привлечения ОБСЕ и других различных стран к урегулированию конфликта, возможно, хорошая история, но, к сожалению, неэффективная, потому что спустя 26 лет Минского процесса в Азербайджане мы увидели, как Карабах был возвращен Азербайджану в результате военных действий. То есть можно ли здесь сделать вывод, что все-таки военный сценарий возвращения наших территорий сегодня упускать из виду нельзя? Я б так сказав, що я не розглядаю цей як сценарій силу абсолютно іншого масштабу території, задіяність військ, а Крим це взагалі і ще складніше з точки зору військової стратегії, позиції. Але істина тут є в іншому, що ми повинні активно займатися реформою і створенням модерних Збройних сил України. І коли, наприклад, я чую від влади попередньої, що там не треба гроші викидати на парад, там військовий і так далі, я цього не розумію. Що ми зараз в такій ситуації, що ми повинні демонструвати, от якраз військовий парад я вітаю на 30-річчя незалежності України. Я не вітаю совкові методи, коли народ, жінки там і ще хтось марширують 3 місяці і тренуються. І, совєтським, як я ходив, удари з усієї сили по асфальту, вже є сучасні методи проходження, але проблема ж не в тому, щоб показати, як красиво ми ходимо, а щоб показати, що у нас з'явилася нова техніка, щоб показати, що у нас з'явилися нові роди військ, які сучасні, адаптовані, що ми беремо участь в міжнародних формаціях і міжнародних військових навчаннях. Тобто інвестиція в Збройні сили, вона важлива.
Це означає, що да, ми повинні показувати, що в теорії така альтернатива є. Тобто я противник такої альтернативи військової, але слабкого ніхто не поважає. Тому абсолютно очевидно, коли я для себе кажу НАТО, я маю на увазі не лише економічно, політично, а перед все збройну складову, військову складову, але я маю на увазі сучасні збройні сили. Тому що мій досвід війни в Афганістані, я там був 1 рік і 8,5 місяців, і в 2014-2016 році проїхав практично всі військові частини України, уже як, умовно, там щось порадити, допомогти, як волонтери, як політик. І я вам скажу, що, наприклад, в питанні соціального захисту Україна за останні роки дуже мало зробила. Значить, треба багато робити. Тому що офіцер – це звання, це не звання. Це покликання. Тобто ця людина повинна прийти і все життя з сім'єю там працювати. Тобто я однозначно за те, щоб ми перейшли на, можливо, не суперчисельні, але дуже професійні і професійну армію перейшли. Бо професійна армія – це якби тренд правильний для нашої ситуації. Тобто оця військова частина для нас надзвичайно важлива. Чим сильніші ми будемо, тим легше нам буде повертати свої території. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсаголнус Микола Томенко був гостем нашей студии, лидер громадського руху «Рідна країна». Я с вами не прощаюсь, мы прерваемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Оставайтесь первым крымско-татарским, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш сайт atr.ua и став членом большой крымско-татарской семьи АТР, подписавшись на наш Patreon. Чохсаголнус Корушкенджи через 5 минут. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлін торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men ақ için. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқаным. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл
кібі тура мефта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ерттыларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертіқ лебіме. Сырықта кемерді бірден жанланды, вегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды, эйран олды дым масағыр құлағым, атеш яна берсін дүлдүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма, топрағым. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам вейіне беттеки ярым саат девамында Қырым ве Қырым етрафында Қырым içerisinde үзберген адиселеріні музыкереті жекміз. Қырым татар тілінде яйнымызны алып барамыз ве жанлы шекілде чалышамыз. О себептен біздің студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим 073 419 41 58 Вайбер вастасы или бізге телефон açmaға имканыңыз бар, яда скайп адресімізні де құлана білесіңіз. ATR.TV бұйырыңыз, бізлерге телефон açыңыз, сіздің сесіңіз бізлер үшін çok мұйым. ATR телеканалыны маддейімде маневи шекілде дестек етмеге имканыңыз бар, маневи шекілде біздің YouTube сайфемізге демек абоне олып, ве YouTube сайфемізге лайк қойып дестек етмеге имканыңыз бар. Сіз үшін бір şey болмаса да, біз үшін çok мұйым, мадди жеттен есе бізлеріні АТР телеканалының сайтына абоне оларақ ве біздің патреонымызға абоне оларақ керчеклештірмеге имканыңыз бар. Бүгін АТР телеканалы юзберген мали сорынлардан ве проблемлерден чықып аяқта тұрса, бұл бізді дестек етіп первасыз велі қайт олмаған семеддешлеріміз, ади ватандашлар ярдымы еле. О себептен біздің янымызда бұл зор күнлерде болынған әркезге тешекүрлеріміздің білдіреміз. Сақ олыңыз. Мен сия студиямызға тешрев бұйырған мұсафирімізні Қырым татар милли межлис рейсінің муавины Ильмяға Умеровны тақдим етмеге азырым. Ильмяға, селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, сау болыңыз. Ильмяға чоқ меселерінің мұзакере етмеге планлаштырдық. Сізнен ве әлбеттеке сонки вақытлары ең чоқ мұзакере етілген меселер сырасында бұл Қырым платформасы. Шубесіз, біз бұл меселені яйнымызда көтереміз, чүнки Қырым платформасының затен esas амачларындан ве мақсатларындан бірі бұл бойлы информацион бір
информацион жеттен бу меселени көтермек үчүн бір мейдан яратмак, бір меркез олмак ве элбетте ки бу меселеде истисна дегилдир биз үчүн. Бу күнлери Украина тыш иштери назиранын биринчи муавини Эмине Джипар чок муим бойле шейлер айтты Кырым платформасы иле баглы ве дегенине көре Кырым платформасында эсас меселелер сырасында бу Кырым саясий мабүслеринин меселеси олажак, проблема олажак деп айтты Эмине Джипар. Мен шымды бераберликте onun цитатасыны bunun ile bağlı dinlemeye teklif edeyim, sonra sübyetimizden başlarımız. Важливою складовою кримської платформи стане питання кримських політв'язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за ґрати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. В рамках кримської платформи ми організуємо заходи, щоб про кримських політв'язнів знала якомога більша кількість людей за кордоном. Илмяға, насыл түшінесіңіз, Кырым платформасында кейсіз де саяси мабюс едіңіз деп айтмаға мүмкін. Кырым платформасы саяси мабюслерінің вазиетіне, азат етілмесіне, чықарылмасына бірде-бір ішсесіні қоша біле ма асылында? Асылда айтмақ, бүтін дүнияға білдірмек, өйер вақыт мақсадымыз. О тарафыны çalışıp yetiştiramazsak, mabuslerin çoksunu vaziyeti daha beter olur edi. Şimdi de yaxşı değil, ama daha beter olur edi. Krimskaya platforma çalışıp başlasa, evet daha bir meydançık peyda olacak. O meydançıkta müzakere etmege mülkün başka devletlerin başlıklarının beraberlikte prezidentler, premier ministrler. Men belesem hep bir faydası olur. Ya nasıl şekilde sizin düşüncenize göre? Çünkü misal olarak sizini alacak olsak, ıhtımağını veylahri, yani sizin azat etülüvünüz Türkiye Cumhuriyeti'nin dayelligi neticesinde olgan edi. Şimdi bizim diğer siyasi mabuslarımızı azat etmek için nasıl bir müzakerelerini Rusya'ya başlatmak mümkün ya da ne Rusya'ya bilmem nasıl şekilde ona baskı yapmak mümkün ki diğer siyasi mabuslarımız zaten böyle şekilde de azat edilsin. Men şimdi aytıp geçken şeyler bağlı, bilesiniz neden? Neden? Krimskaya platforma деген strukturaga kirecekler dünyanın en güçlü devletlerin yol başçıları. Addi insanlar değil, ular müzakere edecek ve uların komandaları işte, mütehassisleri. Onun için onların lafı güçlü olmak borçlu. Onun için platforma çalışıp başlasa ille neticesi olacak. Ama platformada tek mabuslar, siyasi mabuslar problemaları bakılmamak gerek. Hepsi problemalar o'zini yerini tapmak gerek bu müzakerelerde. Sizin fikrinizce en birinci sıralarda nasıl meseleler durmalı? En birinci sanksiyaların güçlendirmesi, sanksiyaların kengleştirmesi ve Kırım'ın ve Donbass'ın bir kısmını kaytarmasına, toprakların kaytarmak meselesini Kırım ayrılmamak borçlu başka yerlerden. Ayrılsa artta kalır. O hafılı bir yol. Ayrılmayıp devam vermek gerek ve bu yanı meydançıklarını işletmek borçlumuz. Şimdi bizim bilgenimizge göre Ukrayna Dış İşleri Nazirliginde çeşit ekspert gruppaları ile beraberlikte Kırım platformasına hazırlık faaliyetleri alıp barıla. Mına ilmeğe bu hazırlık faaliyetleri degende sizin fikrinizce endi Ukrayna elinde neyin Kırım platformasına gelecek, yani ne teklif edecek özünün ittifakdaşlarına böyle, mına biz bularını yaptık degen şeyler sırasında ne var sizce? Gerçek aytsam, men
bu meselelerden açık çette. Ne için? Turam eli olup çıktı işte. Sonki vakitte böyle içinde dugulum bu problemaların. Onun için açık çıktan bakam ve en esas Ukrayna çok şeylerin hazırlamak borçlu. Misal için şimdi Ukrayna gelecek bu Kırımskaya platformanın birinci саммитine bu kanunla про коренные народы в Украине. Onu kabul etken son Zelenskiy'nin cebinde bir peyda oldu bir fakt. Biz endi Tamırlı halk olarak Kırım Tatarların hak hukuklarını tiklemeye ve garanti etmeye hazırmız deyip gelecek. Ama onu da yapmagan olsalar, gerçek aytsam ben bilmiyordum neden gelecekler. Strategiya var da, deokkupatsiya strategiyası. Ya da yok. Ben oğa ciddi bakmayayım. Ne için? Çünkü stratejiya deokkupasyası başka çok meselelerin çözmeyince o başlanmayacak. Başka meseleler degenim, bu 3 tane kanun. Bir tanesini kabul ettiler, daha 2 tanesini kabul etmek mecburunda olacak Ukrayna. Bir tanesini kabul ettiler degende mine ilmiyaga ko'ramiz ki hakikatinde bu kanunun kabul etilmesi Rusiyaga çok büyük bir darbe gibi oldu ki onların reaksiyalarından biz bunu çok güzel şekilde şimdi göremiz. Misal olarak Ukrayna içerisinde sizinle beraber biz bunu çok kereler laf etken edik. 5. kolonna mevcut. Bu 5. kolonna bu Tamır Halklar Kanununa böyle çok büyük bir atakalar gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam etti ve hatta Anayasa Mahkemesi'ne vereceklerini bile ilan ettiler. Halkara teşkilatlarda Rusya'nın demek adeptleri bu meselelerini koterip anda da atakaların gerçekleştirir. Putin'in aytkanlarını men artık saymayın bile var. Yani sizin fikrinizce böyle faal şekilde de endi diğer kanunlarının kabul edilmesine umutlar var mı? Bu şarayetler. Evet, umutla yaşayımız. Birkaç ay evvel Tamırlı halkların hakkında kanun o da umutluydu. Şimdi kabul ettiler. Putin Bisitsa degen sözünü tapamayacağım Tatarca. Ben bir intervyuda ayttım, если Putin бесится, значит мы на верном пути. Onun için Putin'in reaksiyası tasdiqlay biz doğru yoldan gitkenimizni. Mana bu gerçekten de действовать edecek bir şekilde iş alıp barıldı ve kanun kabul edildi. Ukrayna özüne karşı olmasa ikincisini de yakın vakitte kabul etmek gerek. Üçüncüsünü de. Son açıktan laf edecekler. Bu Rusların toprağım, ya Kırım Tatarların toprağım. Kim Tamırlı halk dep sayla? Ukrayna'nı elinde kozirler peyda olacak. Siz dikkat ettiniz mi Elmiyaga bilmiyorum ama Rusya demek ve mındaki 5. kolonna bu gibi atakalarını gerçekleştirgeni vakit onlar özlerinin retorikalarında mına Kırım Tatarlar sözünü bile kullanmaylar. Onlar sadece aytalar mında bularını koşmadınız, bularını eklemediniz, şular yok, bular yok dep aytalar ama Kırım Tatarlar sözünü kullanmaylar. Sizce ne için? Ular kullanacakım, kullanmayacakım endi bizge ep var. Biz Tamırlı halkı olganımızı kanun olarak kabul edildi. Ve Ukrayna'da kaysı milletler, kaysı halklar Tamırlı olganı tasdiqlandı. Ruslar çokluk olsalar bile adları nasyonalne menşinstvo olacak. Milli azgınlık. Onun için ular o kanunla
ақылары бақылажақ оларын. Их права будут соблюдаться по тому закону, который у нас в меньшинствах. Эльмяға, да шуны сұрамаға істей, мына малюм олғаны кебі бұл тамыр халқылар қанунында, енді қанунында чоқ бойлы бір мұйым мадделер сырасында бұл ер алты қайнақыларының қолланылмасында тамыр халықтан іште разылық алынмасы ве тамыр халқының бөлінмесі мәселелері де бар yazılı. Şimdi bizim көргенімізге көре işgal етілген Қырымда Ruslar bizim yeraltı kaynaklarımızны bir жеттен қолланып, қанунсыз шекilde arxeologik қазмалар yapmakta. Bizim milli mirasımız olgan Хан Сарай ve Хан Сарай etrafında olgan bizim milli mirasımız evler, дүрбелер ve ilahri çuruksuda қазмалар gerçekleştiriyor ve milli mirasımızны реставрацион işler manachığının yok etmekteler. Bu meselege sizce bugün Ukrayna'da yeterlice dikkat ayrıla mı? Dikkat ayrıla ama neticesi yok. Yani sizce yeterli dikkat ayrıla? Yok, yeterli dep olamayım çünkü neticesi yok. Neticesi olsa son yeterli derecede dikkat ayrıldı demege mümkün. Şimdi ayırdı adamlar, ayırdı mütehassisler, o meselenin etrafında kemerde laf yürseteler. Birkaç kere UNESCO'ga müracaatta bulundular. Kültüra nazirliginde hazırlayıp konferansiyalar geçirip o kadarlık uğraşalar işte. Hiç olmaganda biz bilemiz beleşiler olganını. Полезный ископаемыйлерін айттыңыз. İstegenleri kadar kullanalar. Культурное наследие imkanını tapkanı kadar kullanalar ve tırışalar yok etmege. Yok etmege tamir yapıp Novodel, yanı kuruculuk teşkil etelerdi. Eski Han Saray'ın bile yarısını ele tamirinin restavrasyya yerine tamir etip adamların aldatalar. Sizin fikrinizce bu sözde restavrasyonu işlerinin tehlikesi nedir? Yani onların bu yapkan işleri artık bizim milli mirasımızın, medeni mirasımızın UNESCO'ga kirme imkanları tamamıyla yok ediliyor mu onların hareketlerinin? Camini Han Saray camisini tamir etken kadar kalgan obyektlerini de ele tamir etseler imkanı kalmayacak. UNESCO'ga göstermege şey kalmayacak anda. Misal için piramidini değiştirdiler. Yanı piramid İspanya'dan alıp gelip koydular. Onu hem oşamay. Eksi bir piramid değil. Kırım'da mülkün edi da eski evlerden, köylerden, evden jürüp toplamağa gerek sayısı ne kadar gerek olsa o kadar mümkün edi tapmağa. Son balkaların kesip attılar. Emen tireginden yasalgan balkaların yerine beton tökkenleriymiş. Son ne kaldı? Bekim birinci kere kelip görgen insan yıltıragan görer. Ama bir laf var Kırım Tatarlarında. Üstü yıltıray, dıbı kaltıray. Dıştan yıltıray, içten kaltıray. Ana öyle bir tamir yapalar. Elmiyağa bu meselege muhakkak kaytarmız. Men şimdi yayınımızga Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov'ны bağlamağa isteyim. Malum olğanı ki saygılı teleseyirciler Kırım Tatarlarının liderleri ve millet vekillerimiz resmi vizitlerinin Nikolaev bölgesi, Xerson bölgesinde vilayetinde bulunalar. Anda çeşit türlü şehir kasabalarını ziyaret ettiler. Rifat Ağa bizlerge bu vaqtda tafsiyatlıca tarif etir. Selam aleykum Rifat Ağa, merhabanız.
Aleykümselam. Rifat ağa, tarif etiniz lütfen Xerson bölgesine ziyaretleriniz neden ibaret edi? Kayda bardınız, kimler ile görüştünüz, neticeler var mı endi? Xerson vilayetinde bizler onda cemaatimizle görüşmek için ziyaret yaptık ve oraya Kırım Tatar Milli Meclis tarafından gösterilgen ve saylangan milletvekillerimiz geldiler. Mustafa ağamız geldi, liderimiz. Rustem Umerov geldi. Ondan da önce Akdem Çikbos varıp çıkmıştı. İşte orada birinciden Novoalexeyevka kasabasında temedeşlerimizden konuşup otkerdik. Ayrıca hocalarla Kırım Tatar dili ve edebiyatı derslerini vergen hocalarla konuştuk. İşte son Xerson şehrinde oradaki cemaatimizden de bir toplantı alıp vardık. Çok farklı meseleler etrafında akıl tanıştık, müzakere ettik. Orada Kırım Tatar dili durumu ve yapacağımız siyasi meseleler, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulacak 500 tane kvartira meselesi, Ukrayna'daki kabul edilgen tavırlı halklar için kanun ve gelecekte bu kanunu nasıl kullanabiliriz? Böyle mevzulardan sübetleştik. Mına tamır halklar kanunu degen ekende malum olğanı gibi Kırım işgal etildi ve ne yazık ki Kırım'da bu kanunun çalışması ihtimali şimdi yoktur ama böyle Kırım Tatarlar Ukrayna ana kıtasının bölgelerinde yaşayan Kırım Tatarlar için bu kanun ne derecede çalışabilir? İşte bunun etrafında çok açıkça konuştuk cemaatle ve yapacak birinci adımlarımızı kimlerle beraberlikte yapabiliriz. Burada yapılacak işler pek çok. Biz gene de işte cemaatimizde bu kabul edilgen kanun nasıl fırsatlar veriyor, nasıl okulumuzda çareler peyda ola ama eğer kendimiz talep yapmasak o kanunun potansiyelini kullanmaya eğer çalışmasak kullanmaya çare olmaz deyip de böyle konuştuk. Birinciden dedim ki o Tünev'indeki iki akşam evvelsi Novoalexeyevka'da ayrıca Kırım Tatar dili ve edebiyat derslerini veren hocalardan ayrıca konuştuk ve hocaların rolü ne kadar önemli olduğunu böyle birbirimize anlatmaya tırıştık. İşte planlaştıracak çalışmalarımızı birinciden toplumumuz olan yerlerde o kanunu çalıştırmak için orada becerecek insanları bulunmak gerek. Hocaları söyledik ama başka mütehassisler de çok layık bizge. Milletini daha ziyade birleştirmeye gerek ve burada yeniden verilgen fırsatlarını kullanıp Kırım'a kayıtmaya hazırlanmak gerek. Çünkü Kırım ille Rus izgalliğinden kurtarılacak ve o vakit zaman koymayızdı. Elbette çok sağ olun Rifat ağa, bizle bağlanıp malumatlarla paylaşkanınız için yoldasınız galiba, yolunuz açık olsun. Kayıtkanınızdan sonra endi tavsiyatlıca bu meselelerin daha da laf eterimiz. Çok sağ olun Milli Meclis reisimiz Rifat ağa Çubayarov bizle canlı bağda edi. İlmi ağa, mına bizim müzakere etken meselemizge kaytacak olsak, Xansaray meselesini laf eteydik. Bugün biz göremiz ki işgalciler anda kanunsuzca bu kazma işlerini alıp baralar, bizim milli mirasımızı aman yok etmekteler. Eğer misal bugünkü Ukrayna'nın yapabilecek hareketlerini göz önüne alacak olsak, sizce nasıl bir tedbirlerini, nasıl şekilde buna biz karşı çıkıp, nasıl şekilde biz bunu durdurabiliriz? Gerçek aytsam, şimdiki vaziyeti nasıl şekilde onu toktatmak mümkün, bende bir hazır resept yok. Çünkü ne isteseler onu yaparlar.
санкцияларға да бақмайлар, башқа айтылған шейлерге құлақ асмайлар. Жинаятчылар, бір сөзден айтсам. Onun için işgalden kurtulgan son işimiz çok. Ve Hansaray, tek Hansaray değil, başka obyektler ben belirlesem bu şekildedir. Başka türlü bakmaydırlar. Мына Илмеға шуны сұрайжақ едім, сіз бір мұддет Бақчасарай Девлет район мемориетінің рейсі едіңіз. Мына Қырым işgal етілмезден евел Хансарай еле бағлы çalışmalar, білмейм, башқа қазмалар япылмасы, огренілмесі емкенлары жоқ едімі? Чүнки егер мисали олара қалсақ, біздің милли мирасларымыз еле бағлы бойле мұйым тедбірлеріні сон кере бұл 1925 сенесі Усейн Баданинский Амет Өзен башлы ве оларының командасы тарафындан күтлеви шекілде Қырым бойы бұқыбы ешлер алып барылған еді. Яда біз етіштіра алмадық, яда вақтымыз олмады. Не үшін бұл ішлер япылды? Ben belirlesem biz pek çok özümüzün enerjimizin masraf ettik. Koçu, kaytu, avdetke, kaytu meselesine ve yerleşmek meselesine. Endi açık nefes alıp düzelgen vaktimizde Rusya işgalcileri kelip bastılar. Ama gerçek aytsam başta da pek başka türlü degiledi. Bu meselege devlet tarafından stratejiya ya da bakanları başka türlü degiledi. O rayonlu balansında değil, şehrin balansında değil, Автономная Республика Крым, Министерство культуры баласында турайды. Ve şehirden bir kapık ya bir kuruş işletmeyediler Hansaray'a. Hem de Hansaray'da şehirge bir kapık büdjetke kazanmaydı. Onun için her vakit ogi balakıbı bu заповедник, историко-архитектурный заповедник Оги Балакыбы бақылайды. Қырым татар халқы кебі умумен. Олақтылар. Мен 20 yıl devamında onların arasında çalıştım. Çeşitli türlü vazifelerde, büyük işlerde çalıştım ama her vakit duyaydım ular Rusya'ya bakkanını. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит dilerdi. Bunlar da her vakit Rusya'ya bakaydılar. Biz ondan bir şey yap olamaydık. Ukrayna'da bir şey yapmaydı. Onun için şimdi bizim desteklep kokusuna vurup çok laf etken söylerine aytmağa şey de var bizde. Evet. Çünkü vakitinde kulak asmadılar, desteklemediler. Biz bütün yapkan şeylerimizin, kaytuğunun, avdetle bağlı mirasimlerimizin başta biz yapaydık de, karşılık duyup противостояние, karşılık da. Karşılık. Karşılık duyup yaşaydık her vakit. Onun için Kırım içinde çok şey değişmedi. Tek bayrak değişti. İnsanlar hepsi eski insanlar. Onlar başta da öyleydiler ama imkanları yok idi Rus bayrağını көтермеге. Şimdi көтерdiler işte. Umut etemiz ki bu oyunda çok sürmez, çok sağolunuz Ilmega stüdyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin muavini Ilmega Umerov stüdyamızdan musafiri edi. Saygılı dostlar, biz ise bugün informasyon programmasını yekünlemeyimiz. Sadece küçük bir teneffüske şimdi geçeceğimiz zaman informasyon programması sizlerini bekleyi, sonra biz bu stüdyaga qaytacağımız.
Бу дүйнөдөн кедер олдук. Каланлара селям олсун. Bizim üçün kayır dua kılanlara selam olsun. Ecil buke belimizi, söylemeye dilimizi, hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile yuvanlara selam olsun. Silah verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Eşitesiniz mi? Meni hakta unuttunuz mu? Men bundan. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Вимагають звільнити та відправити на лікування Сервєта Газієва. У соціальних мережах активісти почали флешмоб на підтримку політв'язня. У 61-річного Газієва, якого утримують у ростовському СІЗО, стався мікроінсульт. Він фігурант найбільшої кримської справи про тероризм. Його затримали навесні 2019 року після масових облав разом з іншими 24 кримськими татарами. Їх через буцімто причетність до політичної партії Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. За словами адвоката, який напередодні відвідав Газієва, йому в СІЗО стало зле. Втім, оглянувши його, навіть не відвезли до лікарні. Політв'язень скаржиться на болі в потилиці та серці. Також загострилися хронічні захворювання. Фигурант самого большого крымского политического дела Хизбут Тахрир Сервет Газиев, которому 61 год, перенес микроинсульт в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. У него болит затылок, сердце. Обострились хронические заболевания, которые беспокоили его и ранее. Визуально у него скошен правый угол рта и правый глаз. Однако политузнику не оказывается никакая помощь. Вот уже более 2 лет он находится в застенках СИЗО. На момент ареста он имел ряд хронических заболеваний, которые в условиях СИЗО лишь обострились. На протяжении последних нескольких месяцев я была свидетелем тому, как практически на каждое судебное заседание Сервет Ага вызывали скорую помощь. На свое самочувствие он также жаловался, находясь в СИЗО, но не получал никакой квалифицированной медицинской помощи. После неоднократных жалоб адвокатов его вывезли в больницу, где также врачи не оказали никакой квалифицированной медицинской помощи, не осмотрев его должным образом. Вся эта преступная халатность привела к тому, что 28 июня Сервет Ага перенес микроинсульт.
Мы этого человека, Сервет Ага, знаем как хорошего человека, отзывчивого человека. Он друг нашей семьи. Мы рядом жили. Сервет Ага сейчас находится в СИЗО. И мы требуем, чтобы его освободили в скором времени. И всех наших братьев, в том числе, тоже, чтобы освободили в ближайшее время. Перестаньте убивать наших стариков. Прекратите это издевательство над пожилыми людьми. Мы узнали новость о том, что у Газиева Сервета Ага случился инсульт. Ему 61 год, и в его возрасте это равносильно пыткам. Мы требуем освободить Сервета Газиева. В данный момент его состояние крайне тяжелое. Он находится в СИЗО без медицинской помощи. Мы требуем срочного освобождения Сервета Ага Газиева и предоставления ему кваліфіцированої медицинської допомоги. ЄС одноголосно продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку. Обмеження запроваджені за окупацію Криму та навмисну дестабілізацію України. Рішення затвердили після оцінювання впровадження Мінських угод. Лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні виконання Мінських домовленостей. Нагадаю, економічні санкції проти Росії запроваджені у 2014 році у відповідь на агресію проти України. Після того їх весь час продовжували. Санкції обмежують для РФ доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній і забороняють форми фінансової допомоги та брокерської діяльності. Також вони забороняють імпорт, експорт або передачу всього оборонного обладнання. Санкції обмежують доступ Росії до деяких технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку та розвідці нафти. В Збройних силах України 4-та бойова втрата липня. Вихідними біля Золотого на Луганщині від кулі ворожого снайпера поліг старший солдат 24-ї бригади імені короля Данила Володимир Яськів. Окупанти минулої доби вчинили 8 порушень тиші, знову били артилерією на Приазов'ї, а також українські військові фіксували кілька прольотів російських безпілотників. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед українських захисників немає. В Криму знову очікують сильні зливи та шквальні вітри. В окупаційному міністерстві надзвичайних ситуацій півострова знову оголосили штормове попередження. Понеділок та вівторок, згідно з їх прогнозами, відзначаться потужними зливами, грозами, крупним градом та вітрами з поривами до 25 метрів на секунду. Окупаційні МНСники зазначили, що за такої погоди є висока ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з підтопленнями, аваріями на об'єктах енергетики, ЖКГ, можливі порушення транспортного сполучення, а також пошкодження та загибель сільськогосподарських культур. Крім того, існує загроза життю та здоров'ю людей через можливе падіння рекламних щитів, слабо закріплених конструкцій, дерев та можливими обривами ліній електропередач. Також існує ймовірність лиха в акваторіях Чорного, Азовського морів та Керченської протоки. 4 липня Крим вдруге за півмісяця постраждав від сильних дощів. З берегів вийшли 3 річки. Лише в Бахчисарайському районі, де випали 2 місячні норми опадів, підтоплено більше сотні будинків і присадибних ділянок в 10 населених пунктах. 2 жінки госпіталізовані, 1 загинула. Раніше, 17 та 18 червня, внаслідок сильних злив була підтоплена Керч та схід півострова, а також центральна частина Ялти. В Ялті загинула 1 людина, постраждали 58. 1 людина вважається зниклою безвісти. Життя з краєвидом сміттєзвалища. Жителі окупованої Керчі скаржаться на завали сміття біля їх будинків. Контейнери переповнені, але й навколо них кучугури побутових відходів, де часами бігають щури. А через нестерпний сморід люди навіть не відкривають вікна. Такі краєвиди фільмують керчани з різних районів міста. Крім сміттєвих мішків, що виносять люди, тут і гори поламаних гілок та непотребу, знесеного майже місяць тому повінню.
Частина понівечених і підтоплених меблів з навколишніх крамниць так і лежить на вулиці Козлова, що прямує до центрального ринку. Містяни навіть зафільмували, як палає імпровізоване сміттєзвалище. Окупаційна адміністрація Керчі запевняє, що в занедбаності міста винна підрядна компанія з вивезення сміття «Крим Екоресурси» та скаржиться на неї до окупаційного міністерства ЖКГ Криму. Вот иду я по Буденного 3, выкидывать мусор. Я извиняюсь, а выкидывать-то куда? Куда выкидывать? На Чернігівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті не зафіксовано нових пацієнтів з ковідом. На всій вільній частині України виявили 174 випадки, одужали більше 200, а ще 7 людей померли внаслідок хвороби. Україна також готується до появи осередків захворювання так званим індійським штамом вірусу «Дельта». На тлі поширення його в Європі Україна нарощуватиме темпи вакцинації. Про це повідомили в Офісі президента за підсумками наради з урядом. А Міністерство охорони здоров'я передало до центрів вакцинації препарат компанії Pfizer. Вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями. А в окупованому Криму встановили новий добовий рекорд захворюваності. За підрахунками окупаційної влади на півострові зареєстровано 491 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь період пандемії. А ще 10 людей не змогли побороти хворобу та пішли з життя. В готелях та ресторанах Португалії потрібно буде пред'явити негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію. Про це оголосив уряд країни, який намагається впоратися з новою хвилею пандемії. З сьогоднішнього дня ми розширили застосування цифрового сертифікату для готелів та інших закладів відпочинку по всій країні, а також для доступу в ресторани з 7 години вечора п'ятниці і протягом усіх вихідних у муніципалітетах, де ризик зараження високий. Останніми тижнями кількість нових добових випадків неухильно зростає. Вона вже досягла рівня, який востаннє спостерігався в лютому, коли в країні діяли заходи суворої ізоляції. При цьому зараз майже 90% випадків відносяться до більш заразного дельта-штаму коронавірусу. У готелях по всій країні при реєстрації потрібно пройти тест. Тобто під час реєстрації гості повинні пред'явити або цифровий сертифікат, або підтвердження негативного результату тесту. Правила для готелів та ресторанів не діятимуть для дітей у віці 12 років і молодше, а також співробітників закладів. Уряд Португалії сподівається, що нові заходи допоможуть стримати поширення коронавірусу і одночасно зможуть хоча б частково врятувати літній сезон. Правила діятимуть у 60 муніципалітетах з високим рівнем ризику, включаючи Лісабон та місто Порту. Збірна України представила офіційну форму, в якій виступить на Олімпійських іграх в Токіо. На презентацію до Олімпійського дому в Києві завітав і президент України Володимир Зеленський з дружиною. Екіпірування виконано в ніжних відтінках синього та жовтого. В такій формі наша олімпійська збірна з'явиться на відкритті ігор у Токіо 23 липня. Українські спортсмени здобули 160 ліцензій та змагатимуться у 29 дисциплінах. Закінчаться змагання 8 серпня. Кримський борець Лінур Тіміров їде на Олімпіаду в Токіо у складі збірної України. 31-річний кримський татарин борець у греко-римській боротьбі виступить у категорії до 60 кілограмів. Лінур ще в 2019 році на чемпіонаті світу, який проходив у Казахстані, здобув олімпійську ліцензію, завоювавши бронзову медаль. Протягом останніх тижнів перебував на тренуваннях на олімпійській базі в Конча-Заспі. Перед вильотом до Токіо поділився своїми планами та передав вітання своїм уболівальникам у Криму.
Для меня это очень большая честь представлять наш народ на Олимпийских играх, на такой высокой арене. И я хочу сказать, что в нашем народе очень много талантливых ребят и очень много достойных ребят, которые тоже могут занимать эти места и которые заслуживают тоже представлять наш народ. И я думаю, с нашими вместе сплоченными силами мы сможем сделать так, что не только один человек будет на Олимпиаде. И, пользуясь случаем, хочу передать домой в Крым всем большой привет, всем салам алейкум, всем селям. Я люблю, очень ценю, что все за меня болеют и все переживают. Большая благодарность всем родным, близким, всем крымчанам. И мне очень приятно, что за меня болеют и ждут от меня результатов. И также само переживают за мой результат. Олімпіада в Японії відбудеться без глядачів. Про це повідомили організатори ігор. Причиною такого рішення стало прискорене поширення коронавірусу в Токіо. Влада запроваджує режим надзвичайної ситуації з 12 липня до 22 серпня. На п'ятисторонній нараді Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету ігор, уряду Токіо і національного уряду ми вирішили, що глядачів на трибунах у Токіо не буде, оскільки в столиці оголошено режим надзвичайної ситуації. Раніше влада планувала допустити на змагання в якості глядачів тільки жителів країни. При цьому трибуни можна було б заповнити наполовину. Але тепер глядачів не пустять і в сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама. Хоча там режиму надзвичайної ситуації немає. Ми хотіли бачити повні стадіони, щоб глядачі теж вітали спортсменів. Це в повній мірі продемонструвало б значимість спорту. Однак зараз росте захворюваність на коронавірус. Тому, на жаль, у нас немає іншого вибору, крім як проводити ігри з обмежувальними заходами. Тим часом змагання у префектурах Міягі, Фукусіма, Ібаракі і Сідзуоко пройдуть з глядачами, але їх число буде обмежене. Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо запланована на 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем и с гостями, которые подключатся к нам в онлайн-режиме, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Сегодня ваш голос для нас очень важен. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. А я рада представить гостя нашей студии. Ігор Колесников, експерт з питань міжнародної політики та адвокат. Пане Ігорю, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Пане Игорю, я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Крымская платформа станет площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы деоккупации Крыма, вопрос восстановления справедливости и международного права как ценности. Важной составляющей обсуждения станет вопрос крымских политических заключенных, рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар. Давайте ее послушаем.
Важливою складовою Кримської платформи стане питання кримських політв'язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за ґрати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. В рамках Кримської платформи ми організуємо заходи, щоб про кримських політв'язнів знала якомога більша кількість людей за кордоном. Российские дипломаты угрожают странам, которые согласились принять участие в международном саммите Крымской платформы. Об этом сообщила заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Эминет Джепар. Она сказала следующее: через российские дипломатические представители происходит работа по дискредитации Крымской платформы. Мы получаем информацию об этом, в том числе от наших партнеров. Они нам рассказывают о встречах с российскими послами, о том, что на этих встречах говорят о Крымской платформе и о том, как относятся к странам, которые к ней собираются присоединиться. Давайте послушаем Эминет Джепар, которая рассказала о целях этого инаугурационного саммита Крымской платформы, который должен состояться уже 23 августа. Уявімо собі, що нічого не відбувається і немає Кримської платформи. Всі продовжують жити своїм життям, і Росія досягає свого завдання. Про Крим ніхто не згадує. Чи будемо ми тоді ставити такі питання? Очевидно, ні. Росія не просто спостерігає за тим, що відбувається, а й вкладає ресурси в те, щоб про Крим ніхто не говорив. За допомогою Кримської платформи ми не даємо світу забути про Крим. Це наша наступальна тактика. До чого вона призведе, ми не знаємо. Але ми не повинні бути самотнім воїном на цьому полі. Пане Юрію, как вы думаете, сможет ли Крымская платформа отыграть свою роль в направлении деоккупации Крыма и какой именно? Вы знаете, с одной стороны, достаточно сложный и в то же время и простой может быть ответ. Вот это с точки зрения моей, да, как я вижу эту проблематику и из чего я исхожу. Я в первую очередь исхожу из того, что сможет Украина положить в основу своих тезисов и своих доводов. Как она будет аргументировать свою позицию и чем она будет ее аргументировать. Вот сейчас было хорошо сказано, относительно, в кавычках хорошо сказано, политических преследований со стороны России, украинцев в Крыму. Я как практикующий адвокат, не только я и мои коллеги, могут очень аргументированно довести и доказать о том, что в Украине политические преследования, в том числе украинцев, на сегодняшний день имели и имеют место быть. Я не буду называть фамилии своих клиентов, которые являются моими подзащитными по политическим делам, но могу сказать одно, что вот такого рода тезисы, если мы говорим о том, что какая-либо страна преследует украинцев по политическим мотивам, да, в порядке уголовного производства, то мы должны показывать тогда либо, что у нас этого нет, либо если у нас есть такие процессы, они должны проходить максимально прозрачно, они должны проходить с таким неукоснительным соблюдением требований национального законодательства, чтобы никто не смог упрекнуть никого в предвзятости, в нарушении закона, либо в заангажированности, либо, не дай бог, будем говорить, в политических каких-то давлениях, либо влиянии. На сегодняшний день Украина такими аргументами похвастаться не может. Огромное количество дел по 111, 110, 258, где политическая составляющая превалирует. Говорить о той доказательственной базе, которая ложится в основу обвинений людей, и там, где люди годами до 2019 года сидели по безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей, потом благодаря Конституционному суду Украины позиция немного изменилась, и на сегодняшний день альтернативные возможные меры, и люди не сидят, многие, очень многие вышли и сейчас находятся либо в домашнем аресте, либо личное обязательство, но не в этом дело. Дело именно в самом подтексте. Политическое преследование в Украине, оно имело и имеет место быть. Давайте все-таки вернемся к Крымской платформе. Я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Андрея Каракуцу, голову организации Центру прикладних досліджень, который с нами на прямой связи. Пане Андрею, вітаю вас, салям алейкум.
Так, доброго дня. Да. Пане Андрею, относительно Крымской платформы, вопрос, который я бы хотела с вами обсудить подробнее. Вот сегодня в Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз заявили о том, что Россия продолжает угрожать и шантажировать тем странам, которые принимают участие или уже согласились принять участие на саммите Крымской платформы. Вот скажите, пожалуйста, кому и каким образом может угрожать Россия, и могут ли какие-то страны, которым она угрожает, вот поддаться этому шантажу, этим угрозам? Ну, это, безусловно, могут быть такие страны Центральной и Восточной Европы, да, с которой у Российской Федерации могут быть какие-то контракты экономические. Это могут быть страны ближневосточные, также с которыми Россия поддерживает, ну, в том числе различные проекты. Ну и если брать какие рычаги влияния у Российской Федерации, то здесь, конечно, в первую очередь это как энергетические инструменты, то есть вот эти все потоки, которые в последнее время либо запустила, либо пытается запустить Российская Федерация, газовые потоки, либо это какие-то, да, долгосрочные контракты, которые Российская Федерация, ну, в любом случае не будет предоставлять. Вообще, вот если брать как раз Крымскую платформу, да, этот пример, то здесь можно брать аналогию с вот этими голосованиями в Организации Объединенных Наций, которые происходят периодически, в том числе по Крыму, да, и там многие страны, в том числе европейские, часто не голосуют, либо голосуют против, либо голосуют нейтрально, то есть не поддерживают резолюции на поддержку территориальной целостности Украины. Такие голосования были как со стороны Сербии, понятно, что это дело Беларусь, ну и, безусловно, очень много стран, в первую очередь африканских, азиатских, также либо голосуют вообще против, либо также воздерживаются от голосования. То есть Российская Федерация, да, вот, используя свой дипломатический канал, используя экономические каналы, будет как раз пытаться повлиять на то, чтобы страны, которые хотели бы, которые могли бы принять участие в данном собрании, они в итоге не приехали. Скажите, вот какой результат инаугурационного саммита Крымской платформы, который пройдет уже 23 августа, вы будете считать наиболее успешным? И какие вопросы должна поднимать украинская сторона на этом саммите? Ну, вообще, сам саммит, да, это будет уже событием. Здесь главным индикатором будет уровень гостей, которые посетят. То есть, если это будут высокие представители со стороны таких государств, как Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, то можно говорить о том, что действительно вопрос Крыма возвращается в международную повестку дня. Это становится, да, вот наряду с вопросом Донбасса снова-таки актуальным предметом для переговоров. Если той же самой Российской Федерации, да, удастся, чтобы не рисковали крупные страны присылать своих представителей на уровне, там, ну, хотя бы премьер-министров, хотя бы на уровне министров иностранных дел, то, безусловно, да, этот формат будет немножко иметь другой характер. В целом, Украине важно во время этого саммита принять декларацию, собрать как можно большее количество стран, которые поддерживают территориальную целостность, которые поддерживают возвращение Крыма Украине, и, ну, вот таким образом, да, заявить, что ее позиция Российской Федерации о том, что крымский вопрос решен, она как бы неверна. Если мы говорим о потенциальных участниках Крымской платформы, кого вы видите на этом саммите, кого нам стоит ожидать? Здесь, безусловно, будут все наши стратегические партнеры. Это страны Центрально-Восточной Европы, да, это Польша, Литва, Эстония, Латвия. Это, безусловно, будет Турция. Это, безусловно, будут страны НАТО, которые также выступают за поддержку территориальной целостности Украины. Да, то есть, в первую очередь, это будут как раз представители НАТО и Европейского Союза. Однако, да, нам интересно, чтобы и другие страны также посетили. Почему? Опять же, это очень важно из-за голосований в различных международных организациях. Да, то есть нам важно, чтобы вопрос Крыма не рассматривался с точки зрения противостояния там, России и Запада, а чтобы возвращение Крымского полуострова, да, это было как раз
важным аргументом для защиты международного права, да, то есть тех норм, которые Российская Федерация поправила в 2014 году, да, и которые фактически отказывается признавать. То есть вот такая правовая война, которую ведет Российская Федерация, вот подобный саммит может как раз помочь с ней бороться, да, и продемонстрировать, что международное сообщество до сих пор соблюдает, да, правила международного права. В Министерстве иностранных дел Украины и в постоянном представительстве президента в Автономной Республике Крым говорят о том, что к саммиту Крымской платформы готовят уже некий документ, который называется «Крымская хартия», и этот документ, эту резолюцию должны подписать страны-участницы этой Крымской платформы на этом саммите. Вот мне интересно, что может быть такого в этом документе принципиально отличительного от тех резолюций, которые мы видели на парламентской ассамблее Совета Европы, на заседании ООН, на заседаниях ОБСЕ и так далее. Вот что должно быть в этом документе? Ну, безусловно, этот документ вряд ли будет сильно отличаться от других подобных документов. То есть, да, это будет своеобразная дорожная карта возвращения Крыма, да, о которой сейчас достаточно много говорят. Да, ну и сам саммит Крымской платформы, он происходит на нескольких уровнях. И вот как раз подписание этой карты на самом высшем уровне является для нас главным приоритетом, чтобы главы государств тех стран, которые посетят Украину, чтобы они еще раз подтвердили, да, еще раз зафиксировали в многосторонней декларации то, что Крымский полуостров должен вернуться в состав Украины. Чем это отличается от того же ОБСЕ, от парламентской ассамблеи ООН? Да, потому что там заседают, как правило, технократы, дипломаты, то есть парламентарии, да, которые формально, да, могут не представлять как раз, то есть те же самые парламентарии, да, могут не представлять правящую партию. В данной ситуации, да, мы будем иметь консолидированную позицию сразу нескольких стран. Это будет очень мощный сигнал того, что как раз вопрос Крыма должен вернуться в международный порядок, то есть в международную повестку дня. Андрей, вот что еще у вас хотела спросить. Если мы говорим о тех странах, которые уже выразили свою готовность принять участие на саммите Крымской платформы, и в первую очередь мы говорим о Турецкой республике, которая неоднократно говорила о том, что они готовы принять участие. Вот как вы думаете, в особенности, если вспомнить визит Зеленского в Турцию, мы увидели, как тогда на совместной пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку территориальной целостности Украины, сказала о том, что Турция непременно примет участие на саммите Крымской платформы, а потом мы увидели вот такой укол, можно сказать, России, когда они, значит, закрыли авиаперелеты туристические с Турецкой республикой. Вот можно ли это назвать местью? Как вы думаете, участие Турции может ли повлиять на взаимоотношения России и Турецкой республики? Безусловно, Российская Федерация будет как раз пытаться вот такими, да, как раньше, санкциями против Турции. Раньше это если касалось Сирии, да, сейчас это касается в том числе и крымского вопроса. Безусловно, Российская Федерация вот как раз на этом примере, да, демонстрирует, что она готова жертвовать даже своими собственными экономическими выгодами, жертвовать правами своих граждан для того, чтобы как раз продвигать то есть эту систему, да, которую она пытается выстроить, систему, в которой якобы великие державы решают все за малые державы, да, и якобы эти великие державы имеют собственные сферы влияния. Ну и вот подобная как раз позиция Турции, она не вяжется с этой российской политикой, то есть она считает, что Турция не имеет права как раз взаимодействовать с Украиной как в решении крымского вопроса, так и вопроса конфликта на Донбассе. То есть в данном случае Россия будет, скажем так, да, прямо мстить, будет пытаться как раз делать вот такие асимметричные ходы и пытаться как можно больше навредить, в том числе турецкой экономике. То есть это как раз да, попытка надавить на определенные части турецкого общества, в первую очередь бизнес, да, который заинтересован в том, чтобы сохранять экономические отношения с Российской Федерацией.
Пан Андрей, и еще вот последний вопрос хотела с вами обсудить. Это визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Сегодня он там встретился с кандидатом в канцлера Германии от правящей стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом, а также запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вот каковы ваши ожидания от этой встречи? Ждать ли нам каких-то прорывных решений по вопросу регулирования ситуации на востоке Украины, а также по вопросу Северного потока-2? Если брать вопрос конфликта на Донбассе, нет, прорыва я никакого не ожидаю. И в целом, да, этот Минский переговорный процесс, Нормандский переговорный процесс в целом находится в таком тупике. И связан он в первую очередь как раз с тем, что ожидают как в Российской Федерации, ну и в нашей стране, да, результатов выборов, которые пройдут осенью в Германии, выборов, которые пройдут в следующем году во Франции. И в то же время сейчас очень активно ведется муссирование, да, то есть подготовка возможного изменения нормандского формата, добавления туда Соединенных Штатов Америки. То есть сейчас как раз происходит такая вот переговорная фаза, и не зря после встречи как раз с Меркель она поедет, немецкий канцлер поедет в Соединенные Штаты, после этого туда также поедет президент Зеленский. То есть в Соединенных Штатах, да, будет решаться в том числе этот вопрос конфликта на Донбассе, в какой конфигурации будет происходить дальнейшее урегулирование. То, что мы видим последние 2015 года, да, более чем 6 лет, с момента подписания Минских соглашений, да, эти соглашения не работают, и даже самый первый пункт, который касается прекращения обстрелов, установления режима безопасности, так и не был фактически запущен. Соответственно, позиция Германии о том, что нужно пытаться все решить в рамках Минских соглашений, да, пока что она так и не увенчалась успехом. Если брать Северный поток, то здесь также не следует ожидать каких-то прям уж сенсационных заявлений. Да, Германия уже заявила о том, что будет предоставлять какие-то экономические преференции. Возможно, это кредиты, возможно, это будет какая-то попытка и дальше обеспечить транзит газа через украинскую территорию, имеется в виду российский контракт. В то же самое время Германия, возможно, будет вкладывать деньги в модернизацию газотранспортной системы, однако если брать подобное обещание, да, то в целом это Германии не мешало, да, делать это и дальше. И если посмотреть, что делает Германия с той же Российской Федерацией, какие соглашения подписывает, то, например, вот транспортировку водорода из Российской Федерации Германия уже подписала подобное соглашение, да, то есть это то, что обещают Украине. То есть мы уже имеем одного конкурента. В данной ситуации, безусловно, нам очень важно, чтобы во время визита как раз Меркель в Соединенные Штаты, во время их общения с Байденом, были приняты какие-то гарантии, да, того, что Украина не пострадает, в первую очередь ее безопасности, да, тот факт, что Российская Федерация сможет и дальше использовать энергетическое оружие против Украины, что Украина не пострадает после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт. То есть это должны быть какие-то гарантии, которые хотя бы, да, вот возьмет на себя правящая партия ХДС, которая, возможно, станет частью коалиции и по результатам осенних выборов, да, и которые будут закреплены, например, в том же коалиционном соглашении после формирования нового парламента в Германии. Дякую вам дуже, пане Андрію. У нас Андрій Каракуц був з нами на прямому зв'язку, голова організації Центра прикладних досліджень. Президент Украины, как мы отметили выше, Владимир Зеленский встретился уже с кандидатом в канцлера Германии от правящего стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Это произошло в рамках визита Зеленского в Берлин. Зеленский, в частности, говорил о вступлении Украины в Европейский Союз и о ситуации на Донбассе. Об этом сообщают в офисе президента. Давайте послушаем их цитату. Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі. Вони констатували схожість підходів та оцінки України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проєкту «Північний потік-2».
Также сегодня стало известно, что строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны завершить до конца этого лета. Такое заявление сделал руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream Том Матиус Варнинг в интервью немецкому деловому изданию. Вот его цитата. Спорудження трубопроводу вже завершено на 98%. Мета – введення трубопроводу в експлуатацію ще цього року. Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня. Цілком реально, що не пізніше, ніж через 10 років, ми зможемо додавати водень в одну або обидві нитки і таким чином транспортувати його. Сегодня Зеленский уже находится в Германии, и уже скоро должна состояться встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Чего нам ожидать от этой встречи? Как вы думаете, стоит ли ожидать каких-то прорывных решений в вопросе урегулирования войны на востоке Украины? Возможно ли, что Ангела Меркель перед уходом каким-то образом повлияет на то, чтобы этот процесс сдвинулся с мертвой точки? Мне хотелось бы верить в то, что вопрос урегулирования ситуации на Донбассе будет ключевым вопросом обсуждения между президентом Зеленским и Ангелой Меркель. Но, к сожалению, я вижу о том, что основным вопросом это будет обсуждение Северного потока-2. Потому что экономика лежала и лежит в основе. При этом, при всем, как мне видится, президенту Зеленскому нужно было все-таки начинать, когда он пришел на пост, выполнять свои обещания, и вопрос урегулирования на Донбассе ситуации начинать именно с экономики. Потому что то, что я вижу, я сам выходец из Луганской области, город Ровеньки, на сегодняшний момент времени вопросу Донбасса на внутренней арене государственной властью не уделяется должных вопросов. Сокращается финансирование в решении, допустим, жилищных программ и тех же вопросов обеспечения переселенцев жильем. 2020 год, мы знаем, было порядка 500 миллионов выделено на это. В 2021 году не выделено ни копейки. Сейчас речь идет о том, что якобы со стороны той же Германии будут выделены определенные средства, которые пойдут на обеспечение переселенцев жильем. Возникает... Это вы про ипотеку 3%? И различные программы есть на самом деле. Речь не об этом. То есть это я всего лишь навсего как пример привел. Да? На самом деле вопросы внешнего суверенитета государства, они зависят от тех вопросов, как решаются эти вопросы внутри. Потому что внутренний суверенитет, он также очень важен. И на сегодняшний день, я еще раз говорю, что в моем видении вопросы экономические в государстве не решаются. Другие государства, Россия, та же Германия, в принципе, решает свои вопросы экономические в том числе, за счет интересов Украины. Это мне так видится. И не только сама Германия решает. И та же Турция решает точно так же свои вопросы. Элементарно, как мне видится, подтверждение тому, буквально недавно турецкие компании начали в Днепропетровской области добывать золото. Но неужели Украина, которая в свое время славилась очень развитой горнодобывающей промышленностью, не в состоянии сама добывать золото? То есть интересы экономические, они передаются другим государствам, которые, естественно, таким образом усиливают свою экономику в первую очередь. Возникает вопрос, выгодно ли это Украине? В моем понимании невыгодно абсолютно. То есть с чем поехал Зеленский, с каким базисом он поехал в Германию, говорить с Меркель о том, что давайте приостановим Северный поток-2. Что он может предложить Германии такое взамен, чтобы, допустим, Германия начала рассматривать это? Газ, нефть. У нас на сегодняшний момент добыча и газ, и нефти сокращаются в разы. То есть собственной добычи нет. Мы точно так же закупаем через определенные, скажем так, схемы, не схемы, тот же российский газ. Та же Германия, у которой производство увеличивается, потребность газа увеличивается из года в год, также закупает российский газ. Они решают свои вопросы. Россия решает свои вопросы. Я еще раз говорю, что Украина может предложить такого, чтобы ее воспринимали на равных и как минимум предложения Украины вызывали интерес. А давайте узнаем у народного депутата Украины и представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Венеславского, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Федору, вітаю вас, салям алейкум, мираба.
Да, добрый вечер. Да. Пане Федоров, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Германии. Как вы думаете, мы понимаем, что вопрос Северного потока-2 наверняка не останется в периферии переговоров между канцлером и нашим президентом. Вот как вы думаете, удастся ли президенту Украины Зеленского убедить Меркель в том, что Северный поток-2 – это вопрос энергетической и территориальной безопасности всей Европы? Или же вот Меркель продолжит настаивать на том, что это вот сугубо экономическая составляющая, которая не имеет ничего общего с энергетической безопасностью и территориальной безопасностью? Вы знаете, вопрос о Северном потоке и о тех вопросах, о которых вы только что сказали, о том, что он ничего общего с экономикой по большому счету не имеет, это чистая политика и энергетическая безопасность и Украины, и Европы, он будет точно одним из приоритетных вопросов в общении между президентом Украины и канцлером Германии. Но нужно понимать, что Германия на сегодняшний день пребывает в преддверии избирательной кампании, и любые заявления публичные лидеров и потенциальных лидеров этого государства, они очень тесно взаимосвязаны с будущими выборами. И поэтому нужно учитывать риторику госпожи Меркель, которую она уже позволяла себе в этих вопросах, что это экономика, о том, что нужно возвратить Российскую Федерацию за стол переговоров и более плотно начать сотрудничать с Европой. Все это, к сожалению, знаете, свидетельствует о том, что достаточно так пессимистические ожидания от того, можно ли будет ожидать именно от госпожи Меркель такого ответного одобрения на запрет или на приостановку, на остановку Северного потока-2. Но тем не менее, сам факт озвучивания вот этих проблем и их транслирования в публичную сферу, в том числе для граждан Федеративной Республики Германии, он, на мой взгляд, является очень положительным моментом, исходя, опять же, из избирательного процесса, потому что мы знаем, что те политические лидеры, которые имеют свои видения на руководство политики Федеративной Республики Германия, они более жестко, иногда диаметрально противоположно оценивают угрозу, которая исходит из Северного потока-2. Поэтому я думаю, что в комплексе, если оценить, визит нашего президента может потенциально привести к таким существенным продвижкам в этом вопросе, вплоть до остановки. Ну, посмотрим, чем закончатся переговоры. Да, пане Федоров, а как вы думаете, какие аргументы может привести руководство Украины для Германии, чтобы Германия могла отказаться от этого Северного потока-2, ну или хотя бы произвести какие-то компенсации Украине, дать какие-то компенсации, потому что наш контракт заканчивается в 2024 году, а что делать нам дальше? Ну, я опять же хочу повторить, что в данном случае речь идет даже не столько об аргументах, которые может в экономическом смысле дать президент Украины или предложить президент Украины нашим немецким партнерам, столько о такой публичном резонансе вот этих заявлений. Потому что нужно понимать, что лидеры Объединенной Германии, они транслируют определенную информацию для своего внутреннего потребления. Они говорят о том, что это экономика, что политика тут ни при чем. И вот эти все санкционные отношения, санкционные действия в отношении Северного потока-2, они как-то начинают интерпретировать через взаимоотношения и интересы экономические Соединенных Штатов Америки, Германии, сжиженный газ, там, этот газ, который природный газ и так далее. Но поскольку любая встреча на таком уровне, она будет точно освещаться широко в средствах массовой информации, сами месседжи президента Зеленского, которые будут в данном случае адресованы немецкому обществу, они могут выступить очень мощным таким аргументом для того, чтобы и политики прислушались, и люди поняли, что на самом деле речь идет абсолютно не в экономике, потому что и без Северного потока-2 углеводородов в Объединенной Европе достаточно много и хватает, и нету проблем как таковых. А проблема в том, что этим трубопроводом фактически монополизируется, скажем так, транспортная определенная составляющая, которая может потенциально привести вред национальной безопасности уже и Европы, и конкретно Германии. Так, а мы экономически ведь тоже теряем, если мы говорим о том, что закрывается наш контракт, то мы в год, если не ошибаюсь, теряем 3 миллиарда.
Больше. Да, там 2-3 миллиарда однозначно Украина теряет, но в данном случае я не думаю, что аргументы, которые свидетельствуют о потерях экономических Украины, могут быть аргументами для лидеров Германии и вообще Европы, потому что они тоже в данном случае будут оценивать уже свои экономические составляющие. Поэтому я думаю, что тут именно главный акцент нужно делать на политическом и на безопасном, на вопросах безопасности. Пане Федоре, и еще один вопрос, очень активно обсуждаемый в эти дни, а именно вопрос визита президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты Америки и возможное привлечение США к переговорному формату по урегулированию войны на востоке Украины. Как вы думаете, насколько для начала реально присоединение США к нормандскому формату, либо к какому-то другому, который будет создан с участием Соединенных Штатов, и удастся ли Зеленскому убедить Байдена в этом на предстоящем визите? Ну, понимаете, то, что вопрос безопасности, вопрос прекращения войны на востоке Украины с Российской Федерацией является одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на высшем уровне во время визита президента Украины в Соединенные Штаты, точно сомнений нету никаких. И о том, что Соединенные Штаты должны получить дополнительные какие-то аргументы о том, что они должны войти в переговорный процесс по регулированию конфликта между Украиной и Российской Федерацией, тоже нету сомнений. Вопрос только в именно формате этого участия, потому что если мы говорим о нормандском формате, нужно принимать во внимание возраст президента Соединенных Штатов Америки и, скажем так, маловероятность, что он сможет часто посещать Европу для участия в нормандском формате. Но тот опыт, который уже был у Украины, когда спецпосланники правительства Соединенных Штатов, президента Соединенных Штатов участвовали в переговорах, я имею в виду господин Курт Волкер. Да. То есть это вот что-то наподобие этого, я думаю, точно будет результатом этих переговоров. То есть вы думаете, полезно было бы восстановление формата Волкер-Сурков? Я думаю, что было бы полезно восстановление формата участия в любом формате американской стороны в процессе урегулирования нашего конфликта. А скажите, а как это может вот участие США сдвинуть с мертвой точки Минский процесс, нормандский формат, если, как мы видим, все замыкается на России и ее нежелании каким-то образом двигать эти процессы? Вот здесь нужно возвращаться опять же к ситуации в Европе и отношении лидеров европейских государств, потому что заявление госпожи Меркель о том, что нужно господина Путина вернуть за стол переговоров в рамках Объединенной Европы, поддержал, как вы помните, и президент Франции. Да. То есть два из трех фактически, два ключевых участника нормандского формата, они уже, скажем так, очень мягкие высказывания в отношении президента Российской Федерации и участия России в каких-то процессах в Европе. В отличие от этого, Соединенные Штаты Украины, Соединенные Штаты Америки очень четко и конкретно и последовательно отстаивают вот эту свою идею о том, что виновником войны является Российская Федерация, и она должна делать конкретные шаги для урегулирования конфликта. И как раз вся та атмосфера и те заявления, и в том числе обострение на востоке Украины, которое было спровоцировано Российской Федерацией накануне визита президента Соединенных Штатов в Европу и накануне вот этих саммитов Соединенные Штаты НАТО, Соединенные Штаты ЕС, они свидетельствуют о том, что для Российской Федерации участие Америки и вообще, скажем так, отношение Соединенных Штатов Америки к их инициативам является критически важным. Поэтому как раз я думаю, что участие Соединенных Штатов в любом формате урегулирования, оно будет только подталкивать Россию на какие-то уступки. Дякую вам дуже, пане Федоре. І последнее, в связи с последней ситуацией в Беларуси, с фальсификацией президентских выборов, а потом ситуация с Александром Лукашенко, как мы видим, полный практически аншлюз Беларуси и так далее, но все же сохраняется Минский процесс в Минске. Есть ли смысл сегодня переносить Минский формат в какую-то другую страну, в другое место? Об этом уже высказались все представители фактически нашего государства, высшего политического руководства. И я думаю, что абсолютно правомерно и обоснованно перенос из Минска, из фактически государства, которое начало интегрироваться с государством, участником конфликта, в какое-то другое место, поскольку говорить об нейтральности этой площадки уже навряд ли стоит.
Дякую дуже. Чохсагул нас Федір Веніславський був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракція «Слуга народу» та представник президента України в Конституционном суді. По поводу привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату или же возможное создание какого-то другого формата с участием Соединенных Штатов, это то, о чем говорил в принципе президент Украины. Он сказал, что ради привлечения Вашингтона можно даже создать другой формат. Как вы думаете, США могут ли присоединиться к такому формату и каким образом нам их завлечь сюда, к этому формату? Опять-таки начнем, вернее, продолжим то, о чем я говорил. А что Украина может предложить в этой ситуации? Вот конкретно... Соединенным Штатам в данном случае. В данном случае, конечно, Да, давайте представим, что мы можем им предложить. Вот и я хотел бы услышать, что мы можем предложить. С моей стороны, вот с моего видения, да, в данный конкретный момент времени ничего. Почему? Потому что президент Байден сказал о том, что альтернативы Минскому формату и минским договоренностям, которые ранее были достигнуты, нет. И это поддержали другие лидеры других европейских стран. И возникает вопрос, если та же США хотят присоединиться и якобы выказывают определенный интерес, президент Зеленский хочет, чтобы США присоединились к нормандскому формату, то со стороны президента Зеленского должны быть соответствующие предложения, альтернатива Минскому формату. И предложения должны быть такими, которые действительно очень будут действенны. В моем понимании, я уже говорил неоднократно и буду говорить, и я вижу, что нужно начинать с себя. Нужно начинать с того, что происходит у нас внутри государства, потому что это в наших руках. В руках президента Зеленского, в руках Верховной Рады, Кабинета министров и всех остальных. Наведя вот здесь порядок определенный, да, поставив, будем говорить, во главу угла экономическое благосостояние всего населения Украины, неважно, будь то переселенцы из Донбасса, будь то жители Западной Украины, мы должны показать всему миру о том, что у нас в доме порядок. У нас решаются определенные проблемы вот так, вот так, вот так. Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы благосостояние людей увеличилось, улучшилось, вернее, извиняюсь. Вопросы, связанные со злоупотреблениями властью, коррупцией и всем остальным, максимально, насколько возможно, сведены к минимуму путем таких-то мер, которые были приняты. Но у нас есть одна, вторая, третья проблема, которые уже лежат во внешних факторах. Со стороны, допустим, одного государства такие проблемы создаются, другого такие проблемы. Я лично этого не вижу, потому что, еще раз говорю, суверенитет, он охватывает вопросы не только внешнего сотрудничества, он захватывает еще и в первую очередь внутренний базис, который в государстве в нашем. В нашем государстве на сегодняшний день я, к сожалению, вижу разрозненность. Факторы, которые не способствуют объединению именно внутри и консолидации всего общества, вокруг экономических проблем, государственных проблем, любых проблем. Потому что, опять-таки, вот мы говорим, «Северный поток-2» затрагивали тему. В основе исключительно лежал и лежит экономический базис. При этом, при всем, политические вопросы решались и будут решаться. И каждое государство на политической арене будет решать свои вопросы. Другой вопрос, за счет чего или за счет кого. Если Германия, к примеру, пытается решить экономический свой вопрос, используя политические рычаги за счет собственных каких-то ресурсов, это один вопрос. А если мы будем говорить о том, что он решается за счет интересов Украины, то есть государство Украины должны ослабить свои позиции в чем-то, взамен на то, что мы дадим вам какую-то компенсацию. Но компенсацию дали, хорошо, 1,5 миллиарда речь идет. Даже 15 миллиардов дайте. 15 миллиардов будут быстро проедены, разворованы, и дальше что? А те активы, которые лежат в основе, то есть недра, земля, это то, на чем тысячи лет наши предки и мы на сегодняшний день имеем возможность жить, работать, поддерживать экономику и иметь перспективы на будущее. Если мы этого всего лишимся, то возникнет вопрос, а чем мы сможем оперировать на внешней арене, на тех... Что мы можем ложить в основу для того, чтобы наши доводы были услышаны? Более того, наши доводы легли в основу принятия решений и наши интересы были учтены. Я не вижу этого ничего. Возможно, я заблуждаюсь, но я не вижу. На сегодняшний момент мы не можем ничего предложить, кроме того, что уже предложили. Землю продадим. Вопрос передачи поверхности земли
кому-то ни было, да, из инвесторов, неважно, будет там иностранный инвестор, любой другой субъект хозяйствования, который не является украинским, он будет решать свои вопросы. Но опять-таки за счет наших интересов, за счет наших недр, за счет запасов, за счет всего. Научно-технический потенциал, который у Украины был сумасшедший, на сегодняшний день что мы видим? Закрываются вузы, приостанавливается реформа за реформой. Все это штормит образование, все это штормит науку. Это влияет на развитие экономического потенциала Украины? Влияет. Естественно, это влияет и на политическую составляющую. Потому что мы теряем рычаги, мы теряем возможности влиять на определенные процессы. Атомная отрасль на сегодняшний день у нас пребывает в очень и очень плачевном состоянии. Естественно, это энергетика. Мы теряем свои позиции. Что делается в этом направлении? Именно внутри государства. Я не говорю пока за внешнее. Внешнее на сегодняшний момент, в моем понимании, мы по всем статьям везде проигрываем. Приехать, озвучить позицию, сказать словами – это небольшая проблема. Ну что ж, ждем результатов встречи президента Зеленского с Ангелой Меркель. Посмотрим, какие будут озвучены там тезисы. Я, к сожалению, вынуждена уже с вами попрощаться. У нас буквально 3 минуты до информационной программы «Заман», которая продолжает наш ефір. Ігор Колесников, експерт з питань міжнародної політики, адвокат, був гостем нашей студии. Дуже дякую вам, пане Игорю. Чохсагол у нас. Буквально через несколько минут смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Коршкенде. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge келе. Bülbül yırlay, güller күле. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek түгіл, не көк, не жер, не бұлардан туған bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Вимагають звільнити та відправити на лікування Сервєта Газієва. У соціальних мережах активісти почали флешмоб на підтримку політв'язня. У 61-річного Газієва, якого утримують у ростовському СІЗО, стався мікроінсульт. Він фігурант найбільшої кримської справи про тероризм. Його затримали навесні 2019 року після масових облав разом з іншими 24 кримськими татарами. Їх через буцімто причетність до політичної партії Хезбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. За словами адвоката, який напередодні відвідав Газієва, йому в СІЗО стало зле. Втім, оглянувши його, навіть не відвезли до лікарні. Політв'язень скаржиться на болі в потилиці та серці. Також загострилися хронічні захворювання. Фигурант самого большого крымского политического дела Хизбут Тахрир Сервет Газиев
которому 61 год, перенес микроинсульт в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. У него болит затылок, сердце. Обострились хронические заболевания, которые беспокоили его и ранее. Визуально у него скошен правый угол рта и правый глаз. Однако политузнику не оказывается никакая помощь. Вот уже более 2 лет он находится в застенках СИЗО. На момент ареста он имел ряд хронических заболеваний, которые в условиях СИЗО лишь обострились. На протяжении последних нескольких месяцев я была свидетелем тому, как практически на каждое судебное заседание Сервет Ага вызывали скорую помощь. На свое самочувствие он также жаловался, находясь в СИЗО, но не получал никакой квалифицированной медицинской помощи. После неоднократных жалоб адвокатов его вывезли в больницу, где также врачи не оказали никакой квалифицированной медицинской помощи, не осмотрев его должным образом. Вся эта преступная халатность привела к тому, что 28 июня Сервет Ага перенес микроинсульт. Мы этого человека, Сервет Ага, знаем как хорошего человека, отзывчивого человека. Он друг нашей семьи, мы рядом жили. Сервет Ага сейчас находится в СИЗО, и мы требуем, чтобы его освободили в скором времени. И всех наших братьев, в том числе, тоже, чтобы освободили в ближайшее время. Перестаньте убивать наших стариков. Прекратите это издевательство над пожилыми людьми. Сегодня мы узнали новость о том, что у Газиева Сервет Ага случился инсульт. Ему 61 год, и в его возрасте это равносильно пыткам. Мы требуем освободить Сервета Газиева. В данный момент его состояние крайне тяжелое. Он находится в СИЗО без медицинской помощи. Мы требуем срочного освобождения Сервета Ага Газиева и предоставления ему кваліфіцированої медицинської допомоги. ЄС одноголосно продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку. Обмеження запроваджені за окупацію Криму та навмисну дестабілізацію України. Рішення затвердили після оцінювання впровадження Мінських угод. Лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні виконання Мінських домовленостей. Нагадаю, економічні санкції проти Росії запроваджені у 2014 році у відповідь на агресію проти України. Після того їх весь час продовжували. Санкції обмежують для РФ доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній і забороняють форми фінансової допомоги та брокерської діяльності. Також вони забороняють імпорт, експорт або передачу всього оборонного обладнання. Санкції обмежують доступ Росії до деяких технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку та розвідці нафти. В Збройних силах України 4-та бойова втрата липня. Вихідними біля Золотого на Луганщині від кулі ворожого снайпера поліг старший солдат 24-ї бригади імені короля Данила Володимир Яськів. Окупанти минулої доби вчинили 8 порушень тиші, знову били артилерією на Приазов'ї, а також українські військові фіксували кілька прольотів російських безпілотників. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед українських захисників немає. В Криму знову очікують сильні зливи та шквальні вітри. В окупаційному міністерстві надзвичайних ситуацій півострова знову оголосили штормове попередження. Понеділок та вівторок, згідно з їх прогнозами, відзначаться потужними зливами, грозами, крупним градом та вітрами з поривами до 25 метрів на секунду. Окупаційні МНСники зазначили, що за такої погоди є висока ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з підтопленнями, аваріями на об'єктах енергетики, ЖКГ, можливі порушення транспортного сполучення, а також пошкодження та загибель сільськогосподарських культур. Крім того, існує загроза життю та здоров'ю людей через можливе падіння рекламних щитів, слабо закріплених конструкцій, дерев та можливими обривами ліній електропередач. Також існує ймовірність лиха в акваторіях Чорного, Азовського морів та Керченської протоки. 4 липня Крим вдруге за півмісяця постраждав від сильних дощів.
З берегів вийшли 3 річки. Лише в Бахчисарайському районі, де випали 2-місячні норми опадів, підтоплено більше сотні будинків і присадибних ділянок в 10 населених пунктах. 2 жінки госпіталізовані, 1 загинула. Раніше, 17 та 18 червня, внаслідок сильних злив була підтоплена Керч та схід півострова, а також центральна частина Ялти. В Ялті загинула 1 людина, постраждали 58. 1 людина вважається зниклою безвісти. Життя з краєвидом сміттєзвалища. Жителі окупованої Керчі скаржаться на завали сміття біля їх будинків. Контейнери переповнені, але й навколо них кучугури побутових відходів, де часами бігають щури. А через нестерпний сморід люди навіть не відкривають вікна. Такі краєвиди фільмують керчани з різних районів міста. Крім сміттєвих мішків, що виносять люди, тут і гори поламаних гілок та непотребу, знесеного майже місяць тому повінню. Частина понівечених і підтоплених меблів з навколишніх крамниць так і лежить на вулиці Козлова, що прямує до центрального ринку. Містяни навіть зафільмували, як палає імпровізоване сміттєзвалище. Окупаційна адміністрація Керчі запевняє, що в занедбаності міста винна підрядна компанія з вивезення сміття «Крим-Екоресурси» та скаржиться на неї до окупаційного міністерства ЖКГ Криму. Вот иду я по Буденного 3. Выкидывать мусор. Я извиняюсь. А выкидывать-то куда? Куда выкидывать? На Чернігівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті не зафіксовано нових пацієнтів з ковідом. На всій вільній частині України виявили 174 випадки, одужали більше 200, а ще 7 людей померли внаслідок хвороби. Україна також готується до появи осередків захворювання так званим індійським штамом вірусу «Дельта». На тлі поширення його в Європі Україна нарощуватиме темпи вакцинації. Про це повідомили в Офісі президента за підсумками наради з урядом. А Міністерство охорони здоров'я передало до центрів вакцинації препарат компанії Pfizer. Вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями. А в окупованому Криму встановили новий добовий рекорд захворюваності. За підрахунками окупаційної влади на півострові зареєстровано 491 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь період пандемії. А ще 10 людей не змогли побороти хворобу та пішли з життя. В готелях та ресторанах Португалії потрібно буде пред'явити негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію. Про це оголосив уряд країни, який намагається впоратися з новою хвилею пандемії. З сьогоднішнього дня ми розширили застосування цифрового сертифікату для готелів та інших закладів відпочинку по всій країні, а також для доступу в ресторани з 7 години вечора п'ятниці і протягом усіх вихідних у муніципалітетах, де ризик зараження високий. Останніми тижнями кількість нових добових випадків неухильно зростає. Вона вже досягла рівня, який востаннє спостерігався в лютому, коли в країні діяли заходи суворої ізоляції. При цьому зараз майже 90% випадків відносяться до більш заразного дельта-штаму коронавірусу. У готелях по всій країні при реєстрації потрібно пройти тест. Тобто під час реєстрації гості повинні пред'явити або цифровий сертифікат, або підтвердження негативного результату тесту. Правила для готелів та ресторанів не діятимуть для дітей у віці 12 років і молодше, а також співробітників закладів. Уряд Португалії сподівається, що нові заходи допоможуть стримати поширення коронавірусу і одночасно зможуть хоча б частково врятувати літній сезон. Правила діятимуть у 60 муніципалітетах з високим рівнем ризику, включаючи Лісабон та місто Порту.
Збірна України представила офіційну форму, в якій виступить на Олімпійських іграх в Токіо. На презентацію до Олімпійського дому в Києві завітав і президент України Володимир Зеленський з дружиною. Екіпірування виконано в ніжних відтінках синього та жовтого. В такій формі наша олімпійська збірна з'явиться на відкритті ігор у Токіо 23 липня. Українські спортсмени здобули 160 ліцензій та змагатимуться у 29 дисциплінах. Закінчаться змагання 8 серпня. Кримський борець Лінур Тіміров їде на Олімпіаду в Токіо у складі збірної України. 31-річний кримський татарин борець у греко-римській боротьбі виступить у категорії до 60 кілограмів. Лінур ще в 2019 році на чемпіонаті світу, який проходив у Казахстані, здобув олімпійську ліцензію, завоювавши бронзову медаль. Протягом останніх тижнів перебував на тренуваннях на олімпійській базі в Конча-Заспі. Перед вильотом до Токіо поділився своїми планами та передав вітання своїм уболівальникам у Криму. Для меня это очень большая честь представлять наш народ на Олимпийских играх, на такой высокой арене. И я хочу сказать, что в нашем народе очень много талантливых ребят и очень много достойных ребят, которые тоже могут занимать эти места и которые заслуживают тоже представлять наш народ. И я думаю, с нашими вместе сплоченными силами мы сможем сделать так, что не только один человек будет на Олимпиаде. И, пользуясь случаем, хочу передать домой в Крым всем большой привет, всем салам алейкум, всем селям. Я люблю, очень ценю, что все за меня болеют и все переживают. Большая благодарность всем родным, близким, всем крымчанам. И мне очень приятно, что за меня болеют и ждут от меня результатов. И также самое переживают за мой результат. Олімпіада в Японії відбудеться без глядачів. Про це повідомили організатори ігор. Причиною такого рішення стало прискорене поширення коронавірусу в Токіо. Влада запроваджує режим надзвичайної ситуації з 12 липня до 22 серпня. На п'ятисторонній нараді Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету ігор, уряду Токіо і національного уряду ми вирішили, що глядачів на трибунах у Токіо не буде, оскільки в столиці оголошено режим надзвичайної ситуації. Раніше влада планувала допустити на змагання в якості глядачів тільки жителів країни. При цьому трибуни можна було б заповнити наполовину. Але тепер глядачів не пустять і в сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама. Хоча там режиму надзвичайної ситуації немає. Ми хотіли бачити повні стадіони, щоб глядачі теж вітали спортсменів. Це в повній мірі продемонструвало б значимість спорту. Однак зараз росте захворюваність на коронавірус, тому, на жаль, у нас немає іншого вибору, крім як проводити ігри з обмежувальними заходами. Тим часом змагання у префектурах Міягі, Фукусіма, Ібаракі і Сідзуоко пройдуть з глядачами, але їх число буде обмежене. Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо запланована на 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. А я рада представити гостя нашої студії Олександра Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, пане Олександре. Ассаляму алейкум. Вітаю. Алейкум салам.
Пане Александре, я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Крымская платформа станет площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы деоккупации Крыма, вопрос восстановления справедливости и международного права как ценности, а также важной составляющей обсуждения станет вопрос крымских политических заключенных. Об этом заявила первый заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства имени Джепара. Вот ее цитата. Важливою складовою Кримської платформи стане питання кримських політв'язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за ґрати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. В рамках Кримської платформи ми організуємо заходи, щоб про кримських політв'язнів знала якомога більша кількість людей за кордоном. Российские дипломаты угрожают странам, которые согласились принять участие в международном саммите Крымской платформы. Об этом также сообщила имени Джепар. Пане Олександре, кому может угрожать Россия и чим? Ну, мені важко взагалі уявляється, насправді. Розумієте, наприклад, можна погрожувати британцям. Ні, напевне, можна погрожувати багатьом. Питання в тому, чи реагують на ці погрози. Ось в чому питання. Британці продемонстрували, що, в принципі, корабель йшов і пройшов, і погрози там і так далі, їх не злякали, з курсу не збили. Я думаю, що багато країн так само. Тут, можливо, натяк дещо на Туреччину, я розумію його. Тому що там, ми ж розуміємо прекрасно, зараз Путін знову... Туристи? Так, туристи, в нього почнеться зараз знову якраз курортний сезон, тобто на больові точки. Тут, можливо, радше не залякування, а певний шантаж, що якщо ви будете брати участь, Хоча, знову ж таки, давайте говорити відкрито. Є резолюція Генасамблеї ООН від травня 2014 року, де підтверджена територіальна цілісність і суверенітет України. Там є перелік країн, які, без сумніву, ухвалили це рішення. Більшість країн світу до сьогоднішнього дня дотримується такої ж позиції. Що, їм Росія буде всім погрожувати? Нехай. Рішення не змінюється, є резолюція, є міжнародне право. Розумієте, я дуже боюсь, щоб ми не прикривали зараз, зрозуміло, Росія, зрозуміло, ворог, агресор, але, можливо, є якісь певні недоліки, недоопрацювання зараз в організаційних. Можливо, хтось вагається, хтось з країн приїхати, можливо, щось іде не так у МЗС, як вони планували. Я маю на увазі по кількості країн, по присутності, по масштабності цього форуму, тому що символічно і 30-та річниця незалежності, я прекрасно розумію, мабуть, і президента, і міністра закордонних справ, та й всіх представників, які долучаються до того, щоб якомога більше країн зібралося. Але, можливо, не все так просто, як здається, в силу різних причин. Зараз починають говорити про те, що от Росія перешкоджає, от вони шантажують. Можливо, щоб на майбутнє мати якось, знаєте, виправдання, щодо того, що чому така присутність, а чому ті не приїхали, а чому ці. Так. Ось, це теж одна із версій, це вона може бути. Але загалом те, що Росія, ми що не знаємо, як вони себе поводять, чи їхній стиль дипломатії, залякування. А на кого они могут повлиять этим запугиванием, этими угрозами, шантажом? Розумієте, насправді важко сказати. Насправді, я не думаю, що їхній шантаж чи їхнє може змінити позицію. Давайте візьмемо Туреччину. Давайте подивимося, це що, перший раз ситуація з туристами? Чи перший раз такий епізод, коли Путін шантажує і фактично там і каже, ми не будемо ваші товари купувати, там і фрукти, і так далі. Багато видів. І що змінилась позиція Туреччини по невизнанню анексії? Чи по підтримці кримських татар, чи по підтримці України в питанні територіальної цілісності? Ні, у нас от днями випробування безпілотника відбулось чудове Байрактар, який здолав таку висоту 11 тисяч метрів. Це дуже знаменна подія з українськими двигунами. Тобто йде взаємодія, йде співпраця і оборонна, і військово-технічна. Сібриз прекрасно пройшов. Ми бачили, яка кількість країн, понад 30, в тому числі не тільки НАТО. Це і Південна Корея, це і Єгипет, що цікаво теж. Тобто розширюється географія, приїздять учасники. Туреччина, з Туреччиною у нас ще заплановані військові навчання, які мають відбуватись. Тобто, розумієте, я не думаю, що якимось чином позиція Росії буде вирішальна.
Ну, давайте подивимось на ще один епізод красномовний, коли президент Литви зустрічався з прем'єром Іспанії, і вони перебували на військовій базі, і спрацювала тривога. Якраз під час прес-конференції їх почали евакуйовувати. Президент Литви усміхався в цей момент, тому що російський літак. Ну, він же ж теж не злякав. Навіть країну невелику, так, як Литву, порівняно з Росією. Тобто, ну, якісь механізми є, щось вони будуть казати. Так, вони будуть, зараз буде йти пропаганда масована, зараз включаться всі російські ЗМІ щодо того, що дивіться, там, значить, якийсь саміт незаконний, вони там понапридумують, це зрозуміло. Однак, я думаю, що ті країни, які вже визначилися і твердо вирішили, що вони будуть брати участь і що вони прекрасно розуміють і підтримують Україну, я думаю, що їхня присутність буде забезпечена. С чем должна Украина прийти на этот саммит? Что мы можем предложить нового нашим партнерам? Для нас, я думаю, якщо ми говоримо про партнерів, всіх цікавить безпека Чорноморського регіону. Це питання зараз глобальне, воно активно дискутується з нашими країнами-сусідами, з Румунією, з Туреччиною та й з іншими країнами загалом, тому що ситуація, яка складається зараз в Криму з мілітаризацією, це вже загроза не тільки фактично Україні, це і загроза сусіднім державам. І це є велика проблема. Це загроза далі на Середземномор'я, це загроза далі на Балкани і, скажімо так, цей регіон з безпеково-політичної точки зору, він привертає увагу багатьох. І, знову ж таки, повертаюсь і до навчання, і до багатьох інших моментів. Постійне розширення географії свідчить про те, що Чорному морю приділяють увагу. І я думаю, що ми повинні вийти з тим, що сказати, що дивіться, Росія фактично в Криму. Це загроза безпеці не тільки в Чорному морі, а й в Середземному. Я пов'язую ці речі, тому що зверніть увагу, як синхронно відбувались події. У нас британський Defender проходить біля узбережжя Криму. В Середземному морі авіаносна група, від якої якраз відійшов Defender і прийшов до нас. Queen Elizabeth, найпотужніший флагман британського флоту, авіаносець після ремонту. Росія там вчиняє провокації, одночасно з українським Чорним морем. Тобто це один ланцюг, я це все пов'язую. І так само російська присутність в Сирії і багато інших речей. Тобто це фактично з Чорного моря вже йде загроза глобальній безпеці південного поясу держав Середземноморсько-Чорноморському. Це важливо я думаю, що так. Стримувати Росію від її подальших амбіцій і нездорової реакції на певні події, на ситуації. Потрібно. Не можна ж просто миритися, коли десь відбувається в Москві оборонний форум і виходить начальник Генерального штабу, каже, ми готові до ядерної війни в Європі. Всі ж слухають, у всіх вуха такі, яка? Що, знищити всіх? На чому ви правити будете? Тобто є дуже великий комплекс питань, який важливий. І поряд з тим, звичайно, що сказала заступниця міністра закордонних справ про, звичайно, це політв'язні. Звичайно, це надзвичайно важливо, тому що це людські долі. Про це треба пам'ятати і за них, звичайно, треба боротися. Тому, я думаю, ці питання теж будуть підніматися. Загалом, я думаю, що плюс навіть буде через те, що ця подія має отримати, я сподіваюся, що вона отримає широке інформаційне медійне висвітлення, що знову Це одна із основних цілей. Так, що знову ж таки поверне Крим в порядок денний міжнародний, тому що ми часто чуємо Донбас, конфлікт на сході країни там і так далі, але треба не забувати, що є Крим і, звичайно, що треба продовжувати боротьбу. Тому я думаю, що є з чим підходити і сподіваюся, що буде порядок денний, буде інформаційне висвітлення і буде підтримка наших партнерів. Пане Олександре, давайте по горячим следам обсудим последние новости. Как известно, сегодня с рабочим визитом прибывает в Германии президент Украины Владимир Зеленский. До этого он встретился с кандидатом в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Это произошло в рамках его визита. Давайте послушаем цитату офиса президента Украины. Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО.
Вот буквально несколько минут назад уже закончилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как раз сейчас идет брифинг президента с Меркель. А там Ангела Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей. По ее словам, необходима реализация формулы Штайнмайера. Снова начали говорить о формуле Штайнмайера. Понимаем ли мы сегодня, что она в себя включает? Ну, дивіться, Інтерпретації просто була уйма. Так. Ну, я коротко скажу щодо того, що дуже добре, що цей візит відбувається. І це дуже хороші, корисні речі. Однак, давайте знову ж таки подивимося. Зміст повідомлення, він правильний. Про те, що важливо, щоб уряд наступний німецький підтримував так само Україну. Це все правильно. Це значить визнання досягнень зараз канцлерки і побажання до подальшого. Але контекст, коли це сказано. Це сказано після фактично зустрічі з політиком, представником Християнсько-демократичного союзу Лашетом. А в той же час ми ж прекрасно розуміємо, що немає 100% впевненості, що саме він стане канцлером. Ну, всяке може бути, ще вибори мають відбутися. Там є і зелені, які теж, в принципі, мають певні шанси. Я взагалі дотримуюсь думки, що треба максимально було б зустрітись з усіма. З тими, хто, ну, зрозуміло, вочевидь, мабуть, не з альтернативою для Німеччини, яка відверто проросійська, я сумніваюся, щоб вони погодились, але навіть з тими ж соціал-демократами. Ну, там є, так, там велика частина проросійськи налаштованих, але там є нормальні члени партії, які розуміють прекрасно, що таке Росія теж. Тобто треба розширювати і треба не звужувати, що ми вже от ледь не Лашету напророкували канцлерство. Подивимося. Ще не треба помилки, які були там у нас, коли там активно Трамп, Клінтон і ці всі. Це дуже негативно і цього не має бути. Треба працювати, налагоджувати контакти з усіма. Щодо формули Штайнмайера. Ну, ми ж пам'ятаємо той лист, який за підписом президента Кучми ще, значить, який був головою в сторонній контактній групі, і сиділи ж, ламали голову над формулюванням. І дипломати, і юристи, що ж це означає? Значить, це все. Но суть зводиться до чого? Принциповий момент, що ми ж наполягаємо на тому, що вибори мають відбутися після виведення російських військ, оскільки коли природньо є силовий сценарій чи загроза подальших продовження бойових дій, чи там загроза життю виборцям чи кандидатам. Це не можуть бути демократичні стандарти чи стандарти ОБСЄ. Тобто виведення військ, потім установлення українського контролю над границею. І тоді вибори. Це ми так хочемо. А формула Штайнмайера Штайнмайера каже, що це мають бути паралельні процеси, приблизно так. Тобто треба розуміти, що Росія починає відведення, значить припиняється вогонь, певне відведення, йде деескалація. В цей же момент відбуваються вибори. Після того, як фактично визнаються вибори міжнародними представниками, зокрема ОБСЄ, Росія виводить війська і фактично передається контроль над кордоном. Ну, по суті, це вибори під дулами автоматів, виходить. Ну, виходить, що так, в принципі. Тобто, ну, тут важливо, що було б, звичайно, забезпечити, і у нас немає гарантій, хто нам забезпечить виведення військ в цей момент і передасть контроль за кордоном. А для нас це ключове. Тобто забезпечити. Ну, так, звичайно. І чи буде це? Ну, ми ж розуміємо прекрасно, з ким ми маємо справу. Тому, звичайно, що довкола цього йшло дуже багато спірних моментів, але ж був лист Леоніда Даниловича Кучми раз. По-друге, я хочу нагадати, що зустріч в грудні 2019 року в Парижі, нормандський формат, одним із пунктів цього комюніке за підсумками зустрічі стоїть імплементація формули Штайнмайера в українське законодавство. Тому, зрештою, Меркель тут теж нічого такого не придумувала, того, що не обговорювалось, чи на що не погоджувалась Україна. Ну, тобто, так це проговорювалось. Просто, розумієте, у нас же було дві хвилі і два підходи. У президента України і у представників влади взагалі до конфлікту. Перший, вони вирішили, що вони зможуть інакше підійти і виконати мінські домовленості, інакше почати їх виконувати, додати динаміку процесу. І це ж було у 2019 році, ми пам'ятаємо, як зустрічі, планувалися розведення, ця ж формула Штайнмайера, багато речей. І здавалося б, що взяли такий курс на якісь компроміси. Зараз же зовсім інша тенденція, вже постійно заговорили. Пане Олександре, я вас перебью, мы продолжим. Вот как раз наши сейчас режиссеры вывели на экраны брифинг президента Украины и канцлера Германии Ангелы Меркель после встречи двух лидеров Украины и
Германии. А есть ли у нас возможность послушать? Так, да, пока на немецком говорят, нет синхронного перевода. Пане Олександре, еще один вопрос, который я бы хотела с вами обсудить, потому что понятно, что вопрос Северного потока-2 не остался в периферии переговоров Ангелы Меркель и Зеленского. К чему пришли? Ну, розумієте, вони ж їхали з тим, що Офіс президента говорив про те, що є якісь такі аргументи, які переконають німців припинити це. Так, да, вот мне интересно просто, какие это могли наївний бы підхід, быть... відверто кажучи, не дуже віриться. Ну, можливо, б хотілося б дійсно, щоб це була правда, але не дуже віриться просто з цієї підстави, що, ну, послухайте, стільки вже збудовано. Стільки про це говориться, стільки говориться про це і Меркель, зокрема. І багатьма німецькими політиками, ну, зрозуміло, що, скоріш за все, це має відбутись. Тобто ми повинні вже підійти з ситуації не просто з того, що ми рухаємося тільки до того, щоб перешкодити введення в експлуатацію газопроводу, а до того, що ми вже повинні... Оце один трек, як у нас зараз модно кажуть, це один трек, по якому рухаємося зупинити. І друге – це думати над наслідками. Що робити, коли він вже буде введений в експлуатацію і по ньому піде газ. Так от, щоб думати про наслідки, це має бути стратегічний підхід, на якому треба реально зіграти. І це питання компенсації. Ну, питання компенсації, я завжди ж теж кажу, що треба підходити не так, як у нас, просто дайте гроші чи ще щось. Ні. А що це должно бути? Ні, ми хочемо прямі інвестиції. Тобто ми хочемо, от німці зараз, у них модна альтернативна енергетика, давайте інвестиції в альтернативну енергетику. Давайте інвестиції в виробництво електромобілів в Україні. Це теж питання. Водень. Надзвичайно перспективний напрямок, який теж є не настільки екологічно шкідливий. Всі зелені підтримують. Є великі перспективи водного виробництва тут і транспортування його за допомогою нашої газотранспортної системи. Про це вже говорять фахівці. Важливо це не втратити. Это вопрос высоких технологий, насколько я понимаю, который может затянуться на десятилетия, а у нас контракт заканчивается 24-го. Я розмовляв якраз от п'ятницю, я був присутній на одному обговоренні, якраз говорилося про, і зокрема і про водень, і про багато. В принципі, нічого такого надзвичайно складного, щоб ми не могли освоїти, чи за допомогою інвестицій і партнерів, чи тут власними зусиллями, там немає. Це просто треба працювати і ставити стратегічну мету з 2025 року, але це вже треба робити зараз. Тобто є напрямки, якими ми дійсно можемо скористатися. І уявіть собі, локалізація тут виробництв, прямі інвестиції, створення робочих місць, податки тут. Це важливо. Ну і наступний момент. Ми повинні сказати про те, що якщо відновлюється зараз за рахунок цього добудови Північного потоку-2 ця трансатлантична єдність Сполучені Штати ЄС, то й вони повинні синхронніші стати в підтримці України в різних аспектах. Тому що якщо раніше іноді виникали різні тертя, зараз все-таки хочеться... Пане Олександр, давайте послушаем президента України Володимира Зеленского, который сейчас выступает, и продолжим. Ми вважаємо, що це велика загроза, що вміло ховається під маскою такого економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно таким вагомим, стримуючим фактором. Запуск Nord Stream 2 несе, ми вважаємо, потенційну загрозу безпеки в регіоні. І зайвим свідченням цього є концентрація сьогодні, ви знаєте прекрасно, російських військ на нашому державному кордоні. Ця концентрація залишається високою, бо відведення військ Росії є, було. Нещодавно було достатньо умовним, фактично таким, що не відбулося взагалі. Тому я вважаю, що питання Північний потік-2, я про це сказав відверто пані Меркель, ми повинні всі розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками нормандського формату. І так як це невід'ємне питання безпеки в Україні. Ключовою темою дійсно є питання процесу мирного врегулювання на Донбасі. Я хочу подякувати ще раз за незмінну підтримку нормандського формату з боку пані Меркель і з боку Французької республіки, президента Макрон. Я вважаю, що
прекрасний проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою стороною під назвою «Кластери», ключові кластери з виконання мінських домовленостей. Ми Україною підтримали цей проект, і ми підтримали, і цей проект зараз знаходиться у російської сторони, у Російської Федерації, і тільки Росія на сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Мені здається, що всі країни, ми всі разом повинні звертатись до російської сторони, тиснути на те, щоб була зустріч в нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України і повернули наші незаконно анексовані території. Ми тільки почали, скажу відверто вам, говорити про реформи в Україні. Я дуже вдячний пані Меркель, що вона бачить, що незважаючи на складну ситуацію в Україні, незважаючи на війну на Донбасі, ми просуваємось вперед як незалежна держава, і Європа дійсно бачить наші реформи, і судову реформу, яка нарешті започаткована в Україні і пройшла вже перші голосування, читання в українському парламенті. Тощо, я думаю, що про всі ці речі ми сьогодні обов'язково проговоримо більш детально трішки пізніше. Що ж, хочу подякувати за конструктивний початок нашого діалогу. Дуже дякую. Пан Александр, что вы поняли с того, что сказал президент Украины? Какие важные тезисы для себя вы вынесли с его спича? Лишилися ж при своїх, ми бачимо кожен фактично. Тобто, ми розуміємо прекрасно, президент критикує «Північний потік-2». Це хороша позиція, чи зупиниться його будівництво. І другий момент, що, в принципі, мінський формат, наскільки відомо, якщо повідомлялося, що пані Меркель говорить про формулу Штайнмаєра, то президент оминув цю тему, він говорить про кластери. Да, которые находятся в российской стороне. Безпека, тоді політ, гуманітарні, там розділено. Тобто, мабуть, для нас вигідніше, все-таки краще. І питання реформ теж торкнулися, тому що це не може не хвилювати. Я думаю, що, звичайно, ми всього не почуємо. Обговорювали. Тут важливо ще просто такий момент, що, мені здається, президент трошки схвильовано виглядає. І, можливо, щось сказали, можливо, щось почув. Але я прекрасно розумію, що, в принципі, нічого такого катастрофічного не сталося, як дехто казав. І я так розумію, що Німеччина «Північний потік-2» зупиняти теж не збирається. Средства массовой информации передают сообщение, которое озвучила Ангела Меркель. Мы не успели ее послушать, но передают, что Меркель подтвердила позицию Германии в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Канцлер планирует поднять соответствующий вопрос во время визита в Соединенные Штаты Америки. Цитирую: «Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа даже после завершения строительства Северного потока-2». О чем это говорит? Как это будет реализовано после 2024 года? Германия и «Газпром» могут заключить какой-то контракт, согласно которому через Украину будет идти какая-то часть газа или что? Я думаю, що так, це, в принципі, цілком можливо. И причем здесь США, где она планирует поднять этот вопрос? Ви ж бачите, що я думаю, що Сполучені Штати тут при всьому, тому що вони відіграють роль, як би там не було, і в Європі, і безпека. І вони все-таки є стратегічним партнером і України, і це питання зрозуміло. І я думаю, що Байдену теж важливо, він же ж ухвалює рішення, його адміністрація, про непродовження санкцій. І йому важливо розуміти, які механізми і які гарантії буде мати Україна. Тому я думаю, що США, вони тут теж дотичні абсолютно, тому що, знову ж таки, їхні санкції блокували, стримували. Тобто, звичайно, що вони... І, знову ж таки, для того, щоб Україна отримувала хоч
якісь гарантії, ну, знову ж таки, це питання дискутувалось насправді, що нам може зберегти транзит. Питання об'ємів. Які це будуть ті об'єми, які зараз, чи ні? А я думаю, що ні, тому що для чого Росії зберігати такі об'єми, якщо вже і турецький потік, і північний дві гілки буде? Тобто буде, в принципі, ну, але виключно заради того, щоб мати нормальні стосунки з європейцями, з клієнтами основними, тому що хто їхні клієнти основні на газ? Країни Європи, країни ЄС. Вони будуть зберігати. Крім того ж, знову ж таки, треба розуміти і думати стратегічніше наперед, що газ, він же ж теж не вічний, як енергоносій. Вже зараз думають над тим, як поступово будуть відмовлятися від газу і тому подібне. Тому ми почули відповідь, що українська ГТС буде зберігатися, що її ніхто не поламає на метал, як там ще поріжуть, як багато деякі в нас політики кажуть. Буде якийсь об'єм транзиту. Оце відповідь на Північний потік-2. Він буде будуватися, він буде вводитись в експлуатацію, ви отримаєте отаке. Ну, знову ж таки, я думаю, що важливо і на зустрічі з президентом США піднімати багато важливих питань. І в нього ж, до речі, теж зелений курс зараз програма у адміністрації Байдена. Так давайте нам в енергетику зеленої інвестиції. Ну, давайте домовлятися про конкретні гроші, про надходження. У нас же ж президент тримає правильний напрямок. Він каже, що важливі дії, а не слова. Так от, на діях було би продемонстровано. Тут я не знаю, яка піднімалась умова економічної співпраці. Ну, це дуже важливо. Тому що економічно, це найпотужніша держава Європи, Німеччина. І говорити з ними, мені здається, треба було б, зрозуміло, що ми проти, зрозуміло, що це там геополітичний проєкт, але говорити чітко і конкретно. Ну, добре, ви будуєте, але ми хочемо це. Причому на нормальних умовах. Ми не є країна, яка прийшла з протягнутою рукою і просить. Теж люблять говорити про суб'єктність. А ми ставимо чіткі нормальні умови. Ми розуміємо, нам уже 30 років, ми вже виросли. Ми розуміємо прекрасно, що у вас є свій інтерес, ви працюєте, вони розходяться з нашими. Але давайте зробимо так, щоб знайти точки дотику, аби ваші інтереси і наші десь зійшлися. Нехай не в питанні Північного потоку, але в питанні тих же інвестицій, питанні локалізації виробництва, чи електромобілю, чи багато. Це дуже перспективні напрямки. Тут в Україні. І вам вигідно, тому що ринок. Ну і давайте не лукавити, дешевше все-таки робоча сила, ніж в Німеччині. Це теж факт, як би там не було, але це перспективно. І багато інших напрямків. Тому я думаю, що це можна. Розумієте, у нас ця проблема є, ми дуже часто говоримо там, що менша вартість, не треба, ми незалежна країна, ми суверенна. Треба розуміти, що, знаєте, от особливо в англосаксонському світі і не тільки, мало хто любить людей, яким не щастить. Або які постійно щось просять, або які постійно щось незадоволені. Навіть не сильних, а людей, які, в принципі, дивляться, які розуміють, що є невдачі, але через них треба йти далі, не здаються. Тобто, так само і в міжнародних відносинах. Якщо ми постійно ображаємося, якщо ми постійно кажемо, що нам не те, ой, ви бачите, ой, ви це. Зрозуміло, це зрозуміло, а що далі? Тобто ми повинні сказати, окей, ви так вирішили, добре, але давайте ми отут спробуємо, давайте тут спробуємо. Тобто не треба, ми дуже часто рефлексуємо, от відбулося щось негативне, ми бігом швиденько, от як це так, це Росія, це... Ні, політика не може бути тільки рефлексією, вона повинна бути все-таки, ми повинні формувати якісь змісти, якийсь порядок денний, якісь підходи. Тоді це буде нормально, тоді це і буде суб'єктність. І ще один важливий момент – це принципово. Я постійно кажу, суб'єктність – це ще й в тому, щоб навчитися виконувати взяті на себе зобов'язання і вимагати виконання від партнерів теж. Так от, коли ми ігноруємо, коли нас поза очі хтось хоче назвати недоговороздатними, тому що кажуть, що з ними домовлятись, вони не виконають, то це теж суб'єктність. Треба все-таки відповідати за вчинки, за наслідки, розуміти це, прогнозувати перед тим, як ухвалювати якесь рішення, як ми щось обіцяємо. Теперь второй вопрос, который также был озвучен на брифинге, это формула Штайнмайера, которую мы с вами уже затронули и немного обсудили. И вот Зеленский сейчас сказал о том, что вот эти кластеры, они есть уже у российской стороны, и мы видим, что Россия их не акцептовала. А что дальше? Окей, вот будут ли продвижения в этом вопросе?
Ні, я думаю, що ні. Или опять тупик, и опять все замыкается на России, точнее, на нежелании России выполнять Поки те или що иные така обязательства? ситуація тупікова. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, ну, хто зараз буде імплементувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство. Я думаю, що і пані Меркель розуміє прекрасно, що, мабуть, ні. Враховуючи ситуацію, яка є в Україні. І знову ж таки, ну це треба було, це все якраз от прогнозування наперед думати. Можливо, у президента була інша думка, можливо, вони на початку думали, от те, про що я казав, у 2019 році проголосують зміни в закон, тоді парламент, можливо, ще був навіть більш такий цементованіший, все-таки навіть в президентській фракції, не тільки. Зараз, я думаю, будуть проблеми. Наприклад, от несіть на голосування. А ми пам'ятаємо, як «Слуги народу» підпис, я не пам'ятаю, 60, от зараз не пам'ятаю, парламентарів підписалися під листом проти таких рішень подібних. Це з правлячої партії. Зрозуміло, що опозиційні, ну я думаю, крім однієї опозиційної фракції, яка себе так називає, ми розуміємо, яка в принципі проголосує все, що там практично вигідно Росії, а не Україні, нема. І це ж є розуміння. І яким чином, і що вони... І у Меркель теж залишається, який інструментарій? Про це нагадати, публічно заявити, сказати, висловити свою прихильність цьому процесу. Хоча, я думаю, вона прекрасно поінформована про стан справи, розуміє, що зараз це питання в парламенті не буде розглядатися, тому та й голосів, мабуть, не набереться. Тогда что это, получается, все имитация? Це все процес. Він іде, розумієте? І от він, в принципі, от він рухається. Ми ж з яким підходимо? Ми підходимо з тим, що, ну, давайте почекаємо, може в Росії щось зміниться, а може США натиснуть і Росія змінить політику, а може внутрішньо у них щось. Тобто ми зайняли оцю вичікувальну позицію. Так можна довго у реки сидіти і ждати, поки пропливе труп врага. Все добре, якби не гинули люди. Ну, можна було, в принципі, що ми там скажемо, от так відбувається. Ми не можемо зараз повернути території військовим шляхом, бо там Росія і, зрозуміло, російські війська на кордоні. Але ми не можемо повернути політичним, тому що це буде сприйнято як капітуляція, будь-які поступки. Ну, і пов'язані там. Ми ж прекрасно розуміємо. Та й навіть заморозити конфлікт. Ну, я ж неодноразово кажу, як. Це все одно потрібні поступки. Так само, як і з російського, так і з українського боків, тому що провести те ж саме розведення. Для того, щоб був дійсно гарантія миру, припинення вогню, тиші. Ну, навіть запровадити той же кіпрський сценарій, про який там багато в нас дискутували. Ну, але там є демілітаризована зона, в якій стоять миротворці. І зрозуміло, що от уявіть собі у нас це зробити. Це реально? Тобто ми на сьогодні вже себе обмежили фактично в силу певних причин, коли зробити щось, окрім того, щоб закликати, щоб тиснули на Росію, ми і не можемо. Так, а почему тогда, в чем смысл тогда привлечения Соединенных Штатов Америки к какому-то формату по регулированию войны на востоке Украины? Потому что сейчас об этом очень активно говорят в руководстве Украины, об этом говорит и глава офиса президента Андрей Ермак, об этом недавно заявил и президент Украины Зеленский. Мы знаем, что в ближайшей перспективе он должен уже поехать с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки, где также будет поднимать этот вопрос. А в чем тогда смысл? Ну, я думаю, що сенс є в тому, що Сполучені Штати – це все-таки ще один голос в підтримку України, як би там не було, тому що, знову ж таки, позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що Росія має виконати свою частину мінських домовленостей. Про це говорив Блінкен, коли приїздив в Київ. Про це після зустрічі Путіна-Байдена в Женеві сказав високий представник адміністрації США. І це чітко артикульовано і позначено. Тому це голос, звичайно, на підтримку України. Є один просто момент, що, в принципі, це можна робити і поза нормандським форматом. Так діяв Курт Волкер, коли зустрічався з Сурковим, вони там в Белграді, і не тільки зустрічалися і обговорювали. Була налагоджена взаємодія у Волкера з українськими представниками влади. І, в принципі, якось там процес він рухався. Тому, можливо, інше питання, з якими підходити речами, можливо, Сполучені Штати знайдуть підхід, як донести кластери ті ж. Або, можливо, внести якісь пропозиції, якісь коригування. Ну, тобто, це ж, знову ж таки, я думаю, це б не нашкодило точно. Чи погодяться американці? Ну, ми побачимо. Поки що немає спецпредставника. Подивимось, можливо, зрушення будуть після візиту українського президента в Вашингтон. Але, ну, поки що Сполучені Штати, я так бачу, вони активно не обговорюють те, що вони будуть брати участь в нормандському форматі, хоча й не заперечують.
Тому час покаже, сама ідея, вона не є поганою, самі Сполучені Штати, ну, і для Росії це має дуже важливе значення, розумієте, вони завжди хотіли з американцями говорити, для них це завжди... Інше питання, що і в Росії не так все просто. Ми ж то думаємо, що Україна, тут зараз парламент не може там все. В них теж далеко не прості процеси йдуть, і я думаю, що в них є внутрішня опозиція, яка визріває. Це не значить, що вона краща за Путіна, тому що знову ж таки, вона не краща. Це як порівнювати, знаєте, там бореться Берія, боровся проти Сталіна чи навпаки. Ну, тобто вони не кращі один одного, але я просто простежив ситуацію, коли, наприклад, та ж Женева і Путін говорить з Байденом і дає обіцянку, що фактично ніяких кібератак не буде, що Росія, і буквально за кілька днів кібератаки на Сполучені Штати. То в мене враження, або Путін хоче поставити хрест на будь-якій дискусії зі Сполученими Штатами, от просто розірвати все, про що він говорив, будь-які зв'язки, або це просто хтось із силовиків чи якась внутрішня опозиційна починає грати вже проти нього. І він же ж, бачите, він уже менше говорить про міжнародну безпеку. Довелося послухати на прямій лінії, про що він говорив, в силу просто ж професійного, скажімо так, розуміти. Десь 70% його відповідей було присвячено таким внутрішнім питанням Росії, яких у нас ніколи українському президентові не зададуть. Десь води нема, десь сміття не вивозять, десь ще щось. І це президент сидить такої великої країни, на це він відповідає. Воно не солідно. Але чому так? Тому що, вочевидь, йому або некомфортно говорити про певні речі, він не хоче про них говорити, або немає відповідей, немає пояснень, бо Сполучені Штати і Байден, він поступив, в принципі, мудро, насправді, хоч його і критикували. Він сказав, давай почнемо про щось говорити, ти заспокойся трошки, відведи війська від кордону, припини оцю, брязканням зброєю. Но в той же час ніхто ж не відмінив Сібріз, ніхто не скасував прихід американських кораблів в Чорне море, тобто рухалися. А Росія підійшла, пообіцяла і не виконала. І в мене я не розумію, чи це дійсно вже Путін просто, йому вже все байдуже. Чи це просто уже всередині, і навіть його по поводу кибератак, вы думаете, что киберпреступники могли действовать без ведома российской власти, без ведома Кремля? Ні, звичайно, ні. Ні, не тільки ж Кремль, там є ж і ФСБ, є і розвідка, є багато речей, які, розумієте, вони ж вже сформували держави в державі. І ці структури, вони теж небезпечні, тому що якщо представникам цих структур, а уявіть собі, який це симбіоз, це силовики, які фактично отримують на відкуп цілі, скажімо так, від олігархів якісь галузі і прибутки, вони ж їх отримують. І це потужна структура, яка в разі, якщо неправильно її скерувати, вона може фактично погубити того, хто її створив. І керівництво цієї структури теж, відповідно. Я думаю, що там уже просто формуються всередині процеси, коли є одні, хто підтримує все-таки більш-менш припинення ескалації з Заходом. Бо їм потрібно, вони ж не будуть жити в Сибіру десь ще, я не знаю, на далекому Сході освоювати те, що Путін закликає. Їм треба Лондон. Їм треба Франція, їм треба нерухомість, там вчаться їхні діти. Вони думають, що, слухайте, поступово треба відходити. Є інший табір. Це жорсткі, такі, як там репрезентує їх публічно такі діячі, як Стрілков, наприклад, який виходить і кричить: ми слабаки, треба йти на Україну, треба, брати їх там і так далі. І всерйоз виходять ці люди, силовики, як начальник Генштабу, і каже: ми готові к ядерній війні в Європі. Це ж ненормальні речі. І тому просто зрозуміло, що причетна влада. Зрозуміло, що ці кібератаки не відбувалися без відома. Так, можно ли сделать вывод, что началась такая кибервойна? Путин затеял такую кибервойну. У нас буквально полтори минути. В принципі, так, але ж треба розуміти, що і відповідь може бути серйозна. Абсолютно. І знову ж таки, недаремно ж Байден передав цей список 16 галузей, які не можна. Він же ж попередив, він сказав: не робіть цього. І ті сказали: да, добре. Вони ж прийняли цей список. Вони ж розуміли, на що вони йдуть. Так для чого? Так розпалювати свідомо? І тому в мене виникає запитання: або там вже повністю абсолютно нерозуміння всього, що відбувається, або є просто люди, які починають виходити, і вони ще більш агресивніше налаштовані навіть, ніж Путін. Тому дуже непрості речі. І поки що американці, вони так.
дивляться, спостерігають, реагують, аналізують, але ж вони можуть завдати серйозну відповідь. Ну, не треба ж, я думаю, не треба ж настільки перебільшувати значимість Росії по ІТ і порівнювати зі Сполученими Штатами. Я думаю, потенціалу США більше в рази. Дякую вам дуже, пане Дякую. Олександре. Чух Саулнс, Олександр Мусенко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем нашей студии. А я, к сожалению, вынуждена завершать информационно-аналитическую программу «Бугунь» на сегодня. Оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через 4 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Юрий Мацарский в программе «Прайм Мацарский». Не пропустите. Корушкенджи. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ертілар да. Сачақланды дудақлар. Көкте ұчқан рухлар. Қабыр ташлары. Омызыма қона. Еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім. Юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні. Көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны уфатып мен сілдім ертіқ лебіме. Сырықта кемепті бірден жанланды. Вегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дымма сағыр құлағым. Атеш яна берсін дүл-дүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма, топрағым.
Хасталған Сервет Газиев СИЗОдан азат етіліп тедәвиленмелі. Ичтимайғыларда фааллер оңа қол тұту флешмопына башлатты. Ростов-на-Дону СИЗОсында тұтылған 61 яшында олған Сервет Газиевті микроинсульт олған. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлбында. Қабатланып 25 қырым татарынен берабер тұтылған мабус СИЗОда ярамаған. Бұны мабусының адвокаты хабер етті. О Газиевні изоляторға барып зиярет еткен. Оңа СИЗОға әжелі ярдым чағырылған, фақат екімлер оны тек бақып кеткен, хастаханеге біле алып кетмегенлер. Мабус баш ве юрек ағырларына шекет ете. Бұне берабер суреклі хасталықлары да ағырлашқан. Фигурант самого большого крымского политического дела Хизбут Тахрир Сервет Газиев, которому 61 год, перенес микроинсульт в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. У него болит затылок, сердце. Обострились хронические заболевания, которые беспокоили его и ранее. Визуально у него скошен правый угол рта и правый глаз. Однако политузнику не оказывается никакая помощь. Вот уже более 2 лет он находится в застенках СИЗО. На момент ареста он имел ряд хронических заболеваний, которые в условиях СИЗО лишь обострились. На протяжении последних нескольких месяцев я была свидетелем тому, как практически на каждое судебное заседание Сервет Ага вызывали скорую помощь. На свое самочувствие он также жаловался, находясь в СИЗО, но не получал никакой квалифицированной медицинской помощи. После неоднократных жалоб адвокатов его вывезли в больницу, где также врачи не оказали никакой квалифицированной медицинской помощи, не осмотрев его должным образом. Вся эта преступная халатность привела к тому, что 28 июня Сервет Ага перенес микроинсульт. Мы этого человека, Сервет Ага, знаем как хорошего человека, отзывчивого человека. Он друг нашей семьи, мы рядом жили. Сервет Ага сейчас находится в СИЗО, и мы требуем, чтобы его освободили в скором времени. И всех наших братьев, в том числе, тоже, чтобы освободили в ближайшее время. Перестаньте убивать наших стариков. Прекратите это издевательство над пожилыми людьми. Сегодня мы узнали новость о том, что у Газиева Сервет Ага случился инсульт. Ему 61 год, и в его возрасте это равносильно пыткам. Мы требуем освободить Сервета Газиева. В данный момент его состояние крайне тяжелое. Он находится в СИЗО без медицинской помощи. Мы требуем срочного освобождения Сервет Ага Газиева и предоставления ему квалифицированной медицинской помощи. Авропа бірлігі Русияге қаршы иқтисади санкцияларны да ярым елға бірағыздан девам еттірді. Бұл сыңырланмалар Қырымны ишғал еткенлері ве Украинада стабиллешув япқанлары үшін көрсетілген еді. Бұны Авропа бірлігінің шурасында білдірділер. Қарарны Русия Минск анlaşмаларынан насыл амелге кешіргенне қимет кесіп шығарғанлар. Авропа бірлігінің yol басшылары Русия Минск анlaşмалары еріне кетірілуі үшін месул олмасыны істеді. Русияге қаршы иқтисади санкциялар 2014 сенесі оның Украинаға қаршы тежавузына жауап olarak көрсетілген еді. Бұндан sonra бұл санкцияларды ярым ел ұзаттыралар. Санкциялар базы Рус банклары ве шirketlері үшін Авропа бірлігі сермиялары қолланмасына сыңырлай. Бұне берабер Русияге малиеви ярдым бермеге ве брокер фаалиетіні кечірмеге ясақлай. Санкциялар бұтын мудафа течкизатларыны италь ве ихрач етмеге ясақлай. Санкциялар Русия үшін Рус энергетик секторында, mesela ермайы араштырып шығарғанда қолланыла білген технологияларға ерішімні сыңырлай. Июль айы башлағанынан берілі Украина силялы құветлерінің 4-ші арбейі өлдірілді. Ратлық күнлері Луганск вилаетіндегі Золотой Ширы жыварында Рус нишанжысының атуы нәтижесінде король Данило адына 24-ші бригаданың үлкен аскері Володимир Яскефеляк олды. Ишгалчылер кечкен күндевамында 8 керят ишкес режиміні бозған. Олар кенеде Азақ денізі етрафында олған Украин арбейлері позицияларыны артиллерия тіртібатларының ұжым еткен. Бұнен берабер Рус пилотсы салетлерінің учашлары да кайдетілген. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських захисників немає. Қырымда кенеде шиддетлі сағанақлар ве күчлі еллер олмасы бекленілі. Ярмадада ишғалжылерінің февхолиядай вазиетлер назерлігі фуртуна телекесін илан етті. Назерлікнің тахминлеріне көре базар ертесі ве салы күні күчлі яғмур, боран, бурчақ ве саниеде 25 метр шиддетінен елесежек. Болеава шартлары себебінден сув басуы, энергетика объектлерінде қазалар, нақлият yolлары бозулуы, чифтчилік берекетлерінің йоқ етілуінен бағлы февхолиядай вазиет олмасының ихтималы бұйықтыр. Bundan gayrı реклама тақталары, ярамай пектілген конструкциялар, тереклер ве электрик нақыл хатлары инсанларының сағлығы ве өміріне зарар кетіре біле. Қара ве азақ деніздері Кереч боғазында да табиат афетінің ихтималы бар. Июльнің 4-інде Қырым ярамай içinde екінші кере күчлі яғмырлардан зарар көрді. О вақыт уч өзен ташты. Сағанақларынан 2 айлық нормасы яғған Бақчысарай районындаки 10 кой ве қасабада 100-ден зияде ев ве азбарларына су басты. Екі қадын хастаханеге түшті, бір қадын елак олды. Бұндан евелесе июньнің 17-18-інде шиддетлі сағанақлар нәтижесінде Кереч Ярмаданын шарқы ве Ялтанын меркези қысмына су басты. Ялтада бір кіші вефат еткен 58 инсан зарарланған, бір инсанны хаберсіз ғайып болғаны кібісаялар. Ширкелерден sonra Қырымны сырлы бөжеклер басты. Ерлі сәкенлер ве туристлер бұл бөжеклер пляжларда пек чоқлашқанындан шекейт еті. Инсанлар пляжларда шығарған видеоларға көре, бұл сырлы бөжеклер тек түкдегілде оларының сүрулері көріне. Олар диварлар үстінде, пляж шемселерінде ве құмда. Бөжеклер инсанларының үстіне чыға торбаларына кіреве базы инсанлар дейки чақудан сон атта аллергия ола екен. Сырлы бөжеклер чоқлашмасына чоқ яғмырлар олып, дымлық севиесі артқанынан бағлайлар. Боже, корова тут немерено. Весь пляж сгорает, никто вообще не сгорает. За каждый шаг. Чернигов, Ивано-Франковск ве Закарпатье вилаятьлерінде коронавирус хасталығына оғрағанлар белгіленмеген. Украинаның Сербес территориясында 174 инсанда хасталық таздықланған, 200-ден зияда инсан түзелген, 7 кіші есе COVID-19 хасталығы ғырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұнен берабер Украина мемлекетте вирусның дельта штамы пейда олуына азырлана. Украина акимиеті Европада бұл штам тест тарқалғанына көз өгіне алып, украинлеріні да тез ашламадан кечірмеге істей. Мұны президент офисінде үкіметнен берабер кечірілген мушавереден сон айттылар. Сағлық назерлігі ашлама меркезлеріне Pfizer вакцинасыны берді. Pfizerнен эрістеген ама бірінжілер сырасында еслі башлы инсанлар ве сүреклі хасталықлар олған инсанлар ашламая пабілежек. Ишғал етілген Қырымда есе коронавирус хасталарынан яңы рекорды қайдетілді. Ишғалжілер үкіметінің шүбеле сапланмасына көре Ярмадада 491 инсанда чин вирусы белгіленген. Бұл пандемия башлығынындан берлі ең yüksek көстергіштір. 10 кіші хасталықны еңіп оламайып вефат еткен. Португалиядаки мұсафырханелер ве ресторанларда коронавирус хасталығы олмағанны көстерген менфи-тест яда ашыланма кечірілген аққанда сертификатны көстерме керек олacak. Бұны пандемияның яңы далғасыны еңмеге тұрышқан Португалия үкіметі хабар етті. З сьогоднішнього дня ми розширили застосування цифрового сертифікату для готелів та інших закладів відпочинку по всій країні, а також для доступу в ресторани з 7 години вечора п'ятниці і протягом усіх вихідних у муніципалітетах, де ризик зараження високий. Сонки автолары хасталарының сайысы епартмақта. Бөле чоқ инсан сонки кере февраль айында хасталынған. О вақыт Португалияда изоляция режимі кірсетілген еді. Шымды яңы хасталынғанларынан %90-ында коронавирусынан да юқыншылы олған дельта варианты белгіленмекте.
У готелях по всій країні при реєстрації потрібно пройти тест. Тобто під час реєстрації гості повинні пред'явити або цифровий сертифікат, або підтвердження негативного результату тесту. Bu qaydalar 12 yaşına kadar ballar ve müessese xadimlerine tarqalmayacak. Portugaliya hukumatı yangi tedbirlar hastalık tarqaluvini to'xtatmaga yardım eteceğine ve aynı zamanda yaz mevsimini qismenen olsa da qurtarabileceğine ishonadi. Bu qaydalar Türkiye'nin yüksek seviyesi olgan 60 belediyede, bu cümleden Lisabon ve Porto şehirlerinde çalışacak. Aynı zamanda 45 belediyede ilan etilgen gece komendant saati da 15 belediyeye tarqatılacak. 10 milyon aholisi olgan Portugaliyada her kun 3000'ge yaqin yangi koronavirus hastası qayd etilmekte. Pandemiya başlaganından beri hastalarının umumiy miqdori 900 binga qadar yetdi. Ukrayna jima takımı Tokyo'da geçirilecek Olimpik oyunlarında giyecek resmi formasını takdim etti. Kiev'deki Olimpik evinde geçirilgen tantanalı tedbirge Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy umur arkadaşı ile geldi. Forma sarı ve mavi renklerinin nazik tüslerinde yapılgan. Bu urbada Ukrayna jima takımının azaları Tokyo'da iyulning 23'inde açılacak oyunlarga çıkacak. Ukrayna sportçuları Olimpiyadada 29 sport çeşidi yarışında iştirak etmek için 160 lisenziya kazangan. Qırımlı kureşçi Lenur Temirov Tokyo'da geçirilecek Olimpiyadada Ukrayna takımına takdim edecek. 31 yaşında olgan Qırım Tatarı Yunan Roma kureşçisi. O 60 kiloga kadar çeki kategoriyasında iştirak edecek. Lenur 2019 senesi Kazakistan'da geçirilgen Dünya Çempionatında Olimpiyadaga ketmek için lisenziya kazangan edi. Birkaç haftadan beri Kiev civarında yerleşken Olimpik bazasında idmanlarda buluna. Tokyo'ga ketmezden evvel o'z planlari hakkında tarif etip, Qırımda ona qol tutacaklarga o'z selamlarini yo'lladi. Ну, для меня это очень большая честь представлять наш народ на Олимпийских играх, на такой высокой арене. И я хочу сказать, что в нашем народе очень много талантливых ребят и очень много достойных ребят, которые тоже могут занимать эти места и которые заслуживают тоже представлять наш народ. И я думаю, с нашими вместе сплоченными силами мы сможем сделать так, что не только один человек будет на Олимпиаде. И, пользуясь случаем, хочу передать домой в Крым всем большой привет, всем салам алейкум, всем селям. Я люблю, очень ценю, что все за меня болеют и все переживают. Большая благодарность всем родным, близким, всем крымчанам. И мне очень приятно, что за меня болеют и ждут от меня результатов. И также самое переживают за мой результат. Yaponiyada Olimpik oyunları seyircisiz geçirilecek. Bunu oyunlarının teşkilatçıları haber etti. Tokyo'da koronavirus hastalığı test tarqalı başlagаны için böyle karar alıngan. Hakimiyet iyulning 12'sinden avgustning 22'sine kadar regionda favqulodda vaziyat e'lon etdi. На п'ятисторонній нараді Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету ігор, уряду Токіо і національного уряду ми вирішили, що глядачів на трибунах у Токіо не буде, оскільки в столиці оголошено режим надзвичайної ситуації. Evvel Yaponiya hakimiyeti yarışqa tek memleket sakinlerini keçirmege planlaştıraydı. Tribunalarını tek yarağa toldurmaq mümkün edi. Lakin endi seyircilerini Chiba, Kanagawa ve Saitama bölgelerinde de anda favqulodda vaziyat e'lon etilmaganine bakmadan keçirmeyecekler. Ми хотіли бачити повні стадіони, щоб глядачі теж вітали спортсменів. Це в повній мірі продемонструвало б значимість спорту. Однак зараз росте захворюваність на коронавірус, тому, на жаль, у нас немає іншого вибору, крім як проводити ігри з обмежувальними заходами. Miyagi, Fukushima, Ibaraki ve Shizuoka bölgelerinde geçirilecek yarışlarga seyircilerini geçirecekler ama ularning sayısı sınırlanacak. Tokyo'da Olimpiyada açılışı iyulning 23'inde o'tkazilmesi planlaştıra. Oyunlar avgustning 8'ine kadar devam edecektir. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Добрый вечер. В эфире телеканал АТР, и это Прайм Мацарский, программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем том, что важном, интересном или просто любопытном из того, что произошло за последние дни в мире. По традиции начинаем с дайджеста, с нарезки коротких историй с разных концов света. И сегодня у нас наш дайджест начинаем истории из Боснии и Герцеговины. Почему история из Боснии и Герцеговины? Потому что вчера, 11 июля, была 26-я годовщина резни в Сребренице. Это чудовищное преступление, самый большой акт геноцида на европейском континенте после Второй мировой войны. Около больше 8 тысяч боснийских мусульман, мальчиков, мужчин и стариков были убиты 11 июля 1995 года в боснийском городке Сребреница боснийскими сербами. Там стоял отряд голландских миротворцев, которые ничего не смогли сделать, потому что они были в меньшинстве, и фактически они были вынуждены смотреть и наблюдать за тем, как вооруженные люди забирали из домов с улиц Сребреницы мусульман мальчиков и мусульман мужчин, отвозили их в концлагерь, и потом в этом концлагере произошла действительно массовая казнь, больше 8 тысяч человек. Вчера на одном из кладбищ Сребреницы прошло перезахоронение останков 19 человек из убитых тогда. А дело в том, что до сих пор, несмотря на то, что война закончена уже почти 30 лет назад, идет идентификация убитых, идет поиск тел, идет их идентификация. И вот вчера в Сребренице захоронили еще 19 человек, их личности были установлены, их останки были найдены в общих могилах. С помощью ДНК-тестов было установлено, кому принадлежат эти останки. И вчера в годовщину, вот вы видите, похоронили еще 19 человек, убитых ровно 26 лет назад. Напомню, 26 лет назад случилась кровавая резня в Сребренице, самый большой акт геноцида на европейском континенте после Второй мировой войны. А теперь отправляемся в Шотландию, в Эдинбург. У нас в Украине несколько дней назад или пару недель назад были настоящие бури, шторма и в Крыму, и в западной части Украины, и в центральных областях, и на востоке тоже поливало. Не только Украине досталось, не только, собственно говоря, Восточная Европа поливает, не только Восточная Европа страдает от ливней, от штормов, от гроз и прочих погодных неприятностей. Вот, пожалуйста, Шотландия. В Шотландии прям вот настоящая беда приключилась. Затопило сразу несколько городов, включая крупнейшие города Глазго и вот столичный Эдинбург. Ну, по большому счету, теперь уже понятно, что ни в коем случае нельзя отрицать так называемое глобальное потепление. Мы видим, наблюдаем каждый день в самых разных частях планеты. У нас в Украине, в Западной Европе, в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке. Мы все время видим настоящие какие-то катаклизмы природные. Эти катаклизмы повторяются из года в год. Мы видим, что Земля становится все... Наша планета, я имею в виду, все более и более горячая, постоянно происходят то вот такие вот ливневые дожди, то ураганы в тех местах, где никогда прежде не было ураганов. Поэтому, да, совершенно очевидно, мы все земляне сейчас наблюдаем за изменениями климата, и надо что-то с этим делать. Я очень надеюсь, что эти изменения будут остановлены вовремя и не приведут к гибели человеческой цивилизации. Переносимся в Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки живет очень большая кубинская диаспора. Там живут десятки, а может быть даже сотни тысяч кубинцев. В основном это те люди, которые бежали с Кубы после революции, коммунистической революции в конце 50-х годов. И вот эти люди сейчас активно поддерживают демонстрации, акции протеста, которые происходят на Кубе. На Кубе сейчас впервые за 30 лет или около 30 лет начались массовые протесты людей, которые страшно недовольны происходящим, которые страшно недовольны низким уровнем жизни, которые недовольны
все более и более ухудшающимся экономическим положением в стране. Почему это положение ухудшается? Ну, самая главная причина – это то, что Дональд Трамп, бывший уже президент Соединенных Штатов Америки, ввел за время своей каденции около 200 новых санкций в отношении Кубы, отдельных кубинских граждан, кубинских компаний и так далее. И кубинская экономика и без того далеко не самая сильная в мире, фактически оказалась раздавлена. А власти кубинские, вместо того, чтобы каким-то образом решать проблемы, вместо того, чтобы выходить из ситуации, они дуют щеки и рассказывают о том, что проклятый Запад ничего нам не сделает, давайте мы сплотимся еще сильнее, будем любить коммунистическую партию, коммунистическую идеологию и переживем трудные времена. Но народ говорит, нет, мы не хотим, мы не согласны. И если на Кубе, на острове так называемой свободы громят, а там действительно громят административные здания, переворачивают какие-то автомобили, то вот смотрите, как кубинцы в Соединенных Штатах Америки, это Майами, как они поддерживают протесты. Для них этот протест праздник, они страшно рады тому, что на их родном острове, они очень рады тому, что на Кубе начались какое-то движение в сторону возможной демократизации. Конечно, рано еще загадывать, совсем не факт, что нынешние протесты приведут к крушению коммунистической системы, приведут к какой-то более значимой открытости самого острова для внешнего мира. Но, тем не менее, сам факт того, что их земляки на соседней Кубе, от Майами до Кубы, ну вот буквально пара сотен километров морем, так вот сам факт того, что на Кубе начались какие-то движения в сторону демократии, по крайней мере, народ вышел на улицы и начинает разговаривать с властью, уже не просто заискивая с ней, а требуя от нее демократизации. Вот это вот сам факт вызывает у людей, у кубинцев в Соединенных Штатах Америки просто ликование. Посмотрите, толпы людей с кубинскими флагами, играет кубинская музыка, звучат какие-то возгласы и лозунги в поддержку свободы на Кубе, в поддержку кубинской демократии. Вот такое происходит на Кубе, но не только на Кубе проблемы с демократией, не только кубинцы страдают от недостатка свободы, не все в порядке, далеко не все в порядке, скажем так, совсем не все в порядке со свободой, еще и в Сирии. На минувшей неделе в провинции Идлиб, а это по большому счету последний такой анклав, который удерживается антиасадовской, такой настоящей антиасадовской оппозицией. Это та оппозиция, которая там не ИГИЛ, это та оппозиция, которую поддерживает Запад, которую поддерживает Турция, та оппозиция, которую поддерживают богатые страны залива, и та оппозиция, которую принято считать умеренно исламистской или продемократической оппозицией. Вот она сейчас сконцентрирована в провинции Идлиб и вот вблизи города Идлиб. И по одному из вот точек этой самой оппозиции был нанесен и артиллерийский удар, и удар, как говорят очевидцы, с помощью российских боевых самолетов. Причем бомбили, судя по этим кадрам, не военные объекты, а бомбили, судя по всему, гражданские дома. Это не выглядит как военная база. Это не выглядит там как какой-то, я не знаю, как что-то, где хранятся боеприпасы или что-то, где стоит или ремонтируется военная техника. Судя по всему, это просто какие-то жилые дома. Это одна из деревень как раз недалеко от города Идлиба. Известно, что там убито несколько человек. Это не единственный дом, который пострадал. Вот этого человека, которого вы видите на экране, это представитель организации «Белые каски». Это та организация добровольцев, которые занимаются как раз разбором завалов и поисками под этими завалами раненых, выживших, ну и, к сожалению, погибших людей. И вот как раз от «Белых касок» стало известно, что и артиллерийский удар со стороны армии асадитов был нанесен, и еще и был налет авиации. Скорее всего, это была российская авиация. Так, давайте к более веселым темам перейдем, немного отвлечемся от мрачных историй. К сожалению, сегодня будет хватать. Закончился чемпионат Европы по футболу. Победила по пенальти сборная Италии, в финале обыграв сборную
Англии. А вот матч-то происходил в Англии. И посмотрите, это впервые после долгого перерыва английские болельщики, которые истосковались по чувству локтя, если можно так выразиться, которые устали сидеть дома в бесконечных локдаунах. Не так давно эти локдауны были отменены. В итоге толпы болельщиков, просто какие-то бесчисленные тысячи болельщиков по всей Англии пошли смотреть футбол, даже пытались пролезть на стадион Уэмбли лондонский, сломать забор для того, чтобы проникнуть туда. Им это не удалось, а те, которые вот по, скажем так, более законопослушные, они отправились по спортбарам и по пабам для того, чтобы в компании таких же болельщиков посмотреть матчи. И вышло так, что спортбаров и пабов в Англии оказалось меньше, чем желающих посмотреть в них матч, финальный матч чемпионата Европы по футболу. И в некоторых местах очереди растянулись на сотни метров. Есть даже информация, что где-то там на милю, то есть это там на 1,5 километра и на больше, и дольше были очереди желающих посмотреть футбол. Это вот, еще раз подчеркну, да, это люди настолько устали от локдаунов. Эти люди настолько устали от многомесячного сидения в заперти, от отсутствия футбольных матчей, от отсутствия возможности посидеть и пообщаться с друзьями, с коллегами, со знакомыми, что вот воспользовались таким поводом, как финал чемпионата Европы по футболу, бросили все и пошли стоять в очередях. Многие тратили по много часов, люди тратили часы, и в итоге так и не попадали в эти спортбары и в эти пабы, но тем не менее расходились, я так понимаю, отчасти довольными, потому что смогли выбраться, смогли пообщаться, пускай в очереди, с друзьями, с коллегами, но правда их родная английская сборная здорово им подпортила этот самый праздник футбола, проиграв итальянцам в финале чемпионата. Ну а итальянцев мы можем только поздравить. Так, Беларусь. В Беларуси произошло очень неприятная история произошла. Парк надувных аттракционов в Александрии, в Могилевской области, вот буквально оказался, сдут резкими порывами шквалистого ветра. Посмотрите, батуты, горки, какие-то вот эти вот детские надувные развлечения, их просто ветром посрывало, порвало, я так понимаю, те привязи, с помощью которых эти аттракционы удерживались на земле. Люди, взрослые люди кинулись помогать детям, которые находились на этих аттракционах. Невозможно себе это представить. Посмотрите, как летает. Это же, по идее, огромная тяжеленная вещь. Но, тем не менее, ветром поздувало, ветром носит. И известно, что 5 человек пострадали. Это 2 детей и 3 взрослых. Я так понимаю, что это те самые взрослые, которые пытались удержать, пытались каким-то образом не дать этим аттракционам улететь. Видите, в Беларуси творится, там действительно беда творится. Там больной садист у власти находится, и в итоге все идет как-то не так. Бедные белорусы вынуждены жить при диктатуре, да еще и погода против них сейчас. Так вот выступать. Так, что ж, напоследок сегодня в дайджесте будет Ирак. Что происходит в Ираке? В Ираке сейчас находится около 2500 американских войск. Значительная часть не то чтобы самих войск, но и военных, и сил безопасности американских сосредоточены в Багдаде у американского посольства в иракской столице. И в течение последних нескольких дней, ночей вернее, это посольство подвергалось ракетным обстрелам со стороны проиранских ополченцев в Ираке. Вот вы видите, как это происходит. Действительно, такие трассирующие ракеты, их специальная система американских противоракет просто перехватывает в воздухе, просто уничтожает, не давая этим ракетам долететь до американского посольства и нанести какой-то ущерб. Но, тем не менее, не только американское посольство страдает, не только американское посольство подвергаются обстрелам американские военные базы. И известно, что за минувшую неделю как минимум 2 американских военных получили легкие ранения при разрыве вот такой или похожей ракеты, запущенной
проиранским иракским ополчением в отместку за рейды американских военных на те территории, которые как раз вот эти вот проиранские ребята контролируют. Что ж, на этом сегодняшний дайджест заканчивается. Переходим к Гаити. Почему Гаити? Потому что, что уж скрывать, там действительно происходит совершенно невероятная история. Там убит у себя в резиденции действующий президент страны Жовенель Моис. Человек, он, кстати, по-моему, он 5-й президент за всю историю Гаити, который был убит при исполнении обязанностей. В Гаити вообще быть правителем, будь то президентом, королем, императором, кем-либо еще, там, кем только себя не называли правители Гаити за историю существования этого государства, это достаточно опасная история, потому что и смещают, и арестовывают, и устраивают какие-то дворцовые перевороты. И вот даже убивают. Повторюсь, да, по-моему, 5-й за современную историю Гаити президент, которого убивают прямо вот во время его каденции, и да еще и вот Моиза убили вот буквально у него в резиденции. Интересно следующее. Туда ворвалось несколько десятков человек, которые, по некоторой информации, которая подтверждается силовиками гаитянскими, были одеты в форму американского агентства по борьбе с наркотиками. Это агентство официально работает в Гаити по приглашению, по согласованию с гаитянскими властями, помогает гаитянскому правительству бороться как раз с наркотрафиком, с наркомафией. Понятно, что эти люди не имеют никакого отношения к настоящему агентству по борьбе с наркотиками, что это, по большому счету, какие-то ряженые, они оделись для того, чтобы там отвести, может быть, подозрения, для того, чтобы замаскироваться, для того, чтобы прорваться поближе к президентской резиденции. Но интересно, что несколько человек из тех, которые, как сообщают власти, имели отношение к удавшемуся покушению на президента Моиза, убиты, и еще около 2 десятков, или даже больше 2 десятков арестованы и сейчас дают показания. Там сейчас строится, уже есть самые разные теории заговоров относительно того, кто стоит за этим покушением. Там есть, например, голливудский актер, звезда Голливуда, знаменитая звезда Голливуда, которую пытаются, буквально за уши привязать к этому покушению. Там есть, например, знаменитый сейчас деятель оппозиционный из Латинской Америки, которого тоже пытаются, причем во многом россияне пытаются привязать к этому удавшемуся покушению на гаитянского президента. Кого только не обвиняют, сейчас чуть-чуть поподробнее я об этом расскажу, но сначала давайте посмотрим сюжет о том вообще, что это за государство такое Гаити и почему оно до сих пор такое проблемное. История современного государства Гаити начинается в 1492 году во время первого путешествия Христофора Колумба в Новый Свет. На острове, который индейцы называли Гаити, что переводится как «гористая местность», из останков разбившегося корабля Колумба Санта-Мария, было выстроено поселение Ла-Навидад, первое европейское поселение в западном полушарии. Просуществовало оно около года и было уничтожено аборигенами, но Колумб не хотел оставлять Гаити. Остров был необходим ему как перевалочный пункт для будущих экспедиций, и потому вскоре на Гаити появился еще один испанский поселок Ла-Изабелла. Он стал центром новой испанской колонии Санто-Доминго. В эту колонию испанцы привезли самое современное на тот момент оружие, институт рабовладения и прежде незнакомые местным жителям болезни. Всего за несколько десятилетий эти новации почти полностью уничтожили порабощенное европейцами местное население. Колонизация Мексики испанцами лишила Гаити статуса главного перевалочного пункта. В нем уже не было нужды. Санто-Доминго страдала от набегов пиратов и вскоре превратилась для испанской короны в сплошную головную боль. Подданные не хотели ехать на край земли неизвестно зачем. Защищать далекую колонию было некому. Дохода она уже не приносила, да и другие европейские империи строили на нее планы, что грозило большой войной. Испания решила все проблемы
проблемы разом, отдав Гаити в конце 17 века французам. Те превратили остров в огромную плантацию кофе и сахарного тростника. Европейские рынки были буквально завалены гаитянской продукцией. Тамошние плантации приносили Парижу почти половину всех доходов от международной торговли. Французские землевладельцы на Гаити процветали. Процветание это строилось на рабском труде сотен тысяч чернокожих невольников, завезенных на Гаити с Африки. Некоторые из этих рабов сбегали от бесчеловечного обращения в джунгли и объединялись в настоящие армии, воевавшие как против французов, так и против мулатов, потомков европейских колонизаторов и темнокожих рабынь. Мулаты имели куда больше прав, чем темнокожие. Они не были невольниками и даже сами порой были рабовладельцами. Белые отцы и деды часто оставляли им в наследство землю, но все равно в глазах европейских колонистов были людьми второго сорта. После победы французской революции мулатам было отказано в праве голоса на выборах, что в 1790 году привело к их восстанию. Французы смогли быстро его подавить и расправиться с зачинщиками, но вскоре по Гаити прокатились новые войны и восстания. На острове французские республиканцы воевали против французских же роялистов, чернокожие рабы против белых хозяев и их помощников-мулатов. Не помогла даже официальная отмена рабства, провозглашенная революционным правительством Франции после освобождения невольников. Восстания продолжились. После восстановления монархии новый французский император Наполеон Бонапарт отправил на Гаити многотысячную армию, в составе которой были не только французские, но и польские полки. Европейцы, сведущие в масштабных боевых операциях, но не имевшие дела с прячущимися в лесах партизанами, потерпели ряд поражений от гаитян и вынуждены были бежать с острова. 1 января 1804 года повстанцы объявили о независимости Гаити от Франции. Гаити стала второй после США американской колонией, добившейся ухода заокеанской имперской власти. В 1808 году Испания вернула себе восточную часть острова. Сейчас это независимая Доминиканская республика, названная так в честь самой первой колумбовских еще времен колонии Санто-Доминго. На западе же темнокожие гаитяне и их земляки-мулаты годами делили между собой власть, что чаще приводило к кровопролитию и новым восстаниям. Какое-то время параллельно существовало сразу два гаитянских государства: империя во главе с чернокожим Жан-Жаком де Салином и республика, возглавляемая мулатом Александром Патионом. Противостояние между двумя основными этническими группами Гаити, темнокожими и мулатами, определяло политику государства не только в 19, но и в 20 веке. В 1915 году США даже оккупировали Гаити для сохранения у власти нацеленных на сотрудничество с Вашингтоном мулатов. А в 1950-е годы будущий диктатор Франсуа Дювалье пришел к власти, обещая отобрать у мулатов привилегии и раздать их богатство чернокожим. Бесконечная череда политических кризисов, которыми отмечена вся история независимого Гаити, привела к тому, что государство уже несколько десятилетий остается беднейшим в западном полушарии. Большая часть примерно 11-миллионного населения Гаити живет меньше, чем на $2 в день. Как минимум 4 миллиона выживают только благодаря гуманитарной помощи, выделяемой гаитянам иностранными правительствами и благотворительными организациями. Еще Гаити постоянно становится местом, эпицентром самого разного рода природных катаклизмов. Вот в 2010 году там произошло очень серьезное землетрясение, которое убило около 300 тысяч жителей этого самого государства. Среди тех людей, которые откликнулись на призыв о помощи, был голливудский актер Шон Пенн. Он привез туда огромное количество, во-первых, палатки, построил огромный палаточный город для тех людей, которые остались без крова. Кстати, сам жил в одной из этих палаток. Он привез туда продовольствие, медикаменты и выделил собственных средств несколько миллионов долларов на спасение гаитян от последствий этой самой природной катастрофы, от последствий этого катаклизма.
Теперь Шона Пена сторонники теории заговоров пытаются привязать к покушению на Жовенеля Моиза. Почему так происходит? Потому что среди тех арестованных по подозрению в причастности к убийству президента есть двое граждан США. И один из этих граждан США – это тот человек, который работал с Шоном Пеном в то время, когда Шон Пен находился на территории Гаити, в то время, когда Шон Пен жил вместе с гаитянами, помогал гаитянам пережить этот кошмарный кризис, помогал гаитянам, выжившим в землетрясении, вернуться к нормальной жизни. И вот этот парень работал с Шоном Пеном, был у него водителем и личным помощником, а сейчас он попался... Его обвиняют в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Еще один человек, которого, как я уже говорил, буквально за уши пытаются притянуть к этому покушению, к убийству президента, это Хуан Гуайдо. Это глава венесуэльского парламента, глава венесуэльской оппозиции, который Западом, Евросоюзом, Америкой и значительной частью остального мира признается настоящим главой государства венесуэльского. Там сложные расклады в Венесуэле. Там, по большому счету, двое власти. Самое настоящее. Хуан Гуайдо, к сожалению, для него и для его сторонников и для цивилизованного мира не может полностью управлять страной. Он фактически, такой лишенный самых разных рычагов влияния на происходящее в стране. Так вот, известно, что, или по крайней мере об этом сообщается, о том, что те люди, которые принимали участие, или, по крайней мере, часть из них, которые принимали участие в покушении на гаитянского президента, были наняты через компанию CTU Securities, которая зарегистрирована в американском штате Флорида, и зарегистрирована она на венесуэльского иммигранта, которого... Российское агентство «Спутник», а это то самое агентство «Спутник», которое то же самое, что и Russia Today, в общем, понятно, пропагандистская история, связывает как раз с этим Хуаном Гуайдо. Я полез искать, почему же они так подчеркивают, что этот человек, тот человек, который, значит, имеет отношение, основатель компании, через которую, скорее всего, нанимали людей, убивших гаитянского президента, какое же он имеет отношение к Хуану Гуайдо? Я еще подумал, у них разные фамилии, они нигде не пересекались, если судить по тому, что писала венесуэльская пресса или американская пресса о Хуане Гуайдо. И нашел единственное упоминание, что этот человек выступал в поддержку Хуана Гуайдо во время одного из предыдущих политических кризисов в Венесуэле. Он призывал своих земляков в Венесуэле поддержать Хуана Гуайдо и поддержать оппозиционную венесуэльскую партию. Это фактически единственное, что связывает этого человека, основателя CTU Securities. И вообще непонятно, через нее ли, через эту ли компанию действительно нанимали наемников, или это происходило каким-то другим образом. Но любопытно другое. Мы живем в мире, как выяснилось, мы живем в мире, где диктатор, нужно понимать, что Жовенель Моиз, он реально был диктатором. Это был человек, который, например, оппозиция давно говорила, что, слушай, у тебя же вышел уже президентский срок. Он не хотел уходить со своего поста, прикрываясь невозможностью провести новые выборы из-за коронавируса, рассказывая о том, что если считать так, как он считает, то значит, выборы должны проходить только в следующем году и не в этом. То есть максимально врастал в это самое президентское кресло, отказывался это кресло уступать. Кроме того, его оппозиция обвиняла в том, что он использует тетушек, нанятые банды для того, чтобы расправляться как раз с оппозиционными деятелями, для того, чтобы запугивать активистов, которые выступают против его правления или, по крайней мере, за демократизацию его правления. То есть он прибегал к методам совсем недемократическим, если верить оппозиционерам. Я подозреваю, что им можно верить, потому что многие из этих оппозиционеров сейчас за время правления Жовенеля Моиза оказались в тюрьме по самым разным обвинениям, а вот самого Жовенеля Моиза поймали, если мы уж продолжаем венесуэльскую тему, венесуэльские власти поймали не то чтобы его самого, а связанную с ним компанию, вернее даже две компании, связанные с ним, поймали на нецелевом расходовании средств.
о чем идет речь? Венесуэла в течение долгих лет выступала в роли такого богатого спонсора. Это сейчас в Венесуэле совсем все плохо, потому что американские санкции и бесконечная какая-то попытка поиграть в социализм и в марксизм со стороны венесуэльского руководства окончательно превратила страну в такой вот уже даже не сырьевой придаток, а просто вот в нищее государство. А еще несколько лет назад эта же самая богатая нефтью страна помогла продавать эту нефть и буквально разбрасывать нефтедоллары по всему региону. И, среди прочего, Венесуэла выделяла миллионы долларов на инфраструктурные проекты на Гаити. Причем делала это безвозмездно, показывая тем самым, смотрите, пытаясь заработать себе какие-то очки и стать одним из таких лидеров латиноамериканского мира, вообще южноамериканского мира. И, среди прочего, деньги выделялись на строительство дорог на Гаити. И в 2019 году венесуэльское правительство проводило аудит расходования средств и выяснило, что две компании, связанные напрямую с Жовенелем Моизом, с президентом, тогдашним, ныне убитым, получали эти деньги в обход каких-либо конкурсов. Напрямую правительство передавало им эти самые венесуэльские заказы и тратила их на строительство дорог по завышенным сметам. Самое в этом деле любопытное происходит вот в чем. Дело в том, что эти компании до того, как получили подряд на строительство дорог, никогда не занимались никакими дорожными работами. Это были компании, которые фактически были ничем другим, кроме экспорта фруктов за рубеж, не занимались. А тут пришли деньги из Венесуэлы, и они тут же научились, или, по крайней мере, на бумаге научились ремонтировать дороги. Вот такая вот история происходит на Гаити. Идет расследование, оно обрастает самыми разными, как я уже говорил, теориями заговоров. Но я тут посоветовался со своими коллегами, с гаитянскими журналистами. Сейчас благодаря интернету все это возможно. Нашел нескольких человек, которые работают на Гаити, которые знают хорошо, говорят на английском языке, для того, чтобы уточнить у них, а кто в принципе, есть ли какая-нибудь вероятность того, что кто-то из местных каких-то, может быть, людей, близких к власти, или людей, даже находящихся внутри самой власти, мог бы стоять за этим покушением. И один из журналистов мне ответил, да, это вполне себе реальная история. Почему? Потому что в течение очень многих лет, если не в течение десятилетий, парламент и многие парламентарии на Гаити фактически жили за счет шантажа того или иного президента. Президенты сменялись, а депутаты парламента жили в следующей истории. Если ты хочешь провести какую-то реформу, если ты хочешь принять какой-то закон, пожалуйста, договаривайся с нами напрямую, и президенты через, понятно, что вряд ли лично, но через каких-то своих доверенных лиц заносили, что называется, деньги в депутатам для того, чтобы обеспечить нужные им результаты голосования. Так вот, убитый президент незадолго как раз до покушения, до удавшегося на него покушения, инициировал проведение референдума, который должен был отобрать значительные властные полномочия у парламента и передать его этому самому президенту или кому-то, кто придет после него. Это, собственно, по идее, тоже должны были выяснить в ходе референдума, наделять полномочиями уже действующего президента или оставить введение этих изменений до избрания нового. И вот подозревают, нет пока этому никаких доказательств, но тем не менее есть вероятность того, не нулевая вероятность того, что кто-то из этих депутатов, или может быть какие-то несколько этих депутатских объединений, недовольные таким подходом, боясь потерять серьезные, значительные коррупционные доходы, взяли и организовали покушение на президента и смогли избавиться от него. Интересно будет следить за расследованием, тем более, что к нему, скорее всего, подключаться еще и американские власти, по крайней мере, уже сейчас правительство Гаити обратилось к Вашингтону с просьбой помочь им сначала в обеспечении безопасности после того, как страна, понятно, что после убийства президента страна погружается в серьезный политический кризис. Так вот, сначала обеспечить безопасность вот в этом самом политическом кризисе, навести каким-то образом порядок, а потом, возможно, и подключиться к расследованию. Будем наблюдать за тем, что это расследование покажет. А пока переносимся в Ирландию.
в Ирландии сразу две значительных даты. Во-первых, 11 июля отмечалось ровно 100 лет со дня окончания войны за независимость. 11 июля 1921 года, вот 100 лет и один день назад, вступило в силу перемирие между британскими властями и ирландскими республиканцами. Тогда еще Ирландия не была полностью независимой, Республика Ирландия еще не появилась на карте, но ирландцы смогли, тем не менее, из Лондона вот фактически выдавить силой. Война была достаточно кровопролитной, она началась вскоре после окончания Первой мировой, в ней было убито около 2000 человек. Но нужно понимать, да, что это не была война, вот как Первая мировая, где две армии шли друг навстречу другу с какими-то массированными артиллерийскими обстрелами. Нет, это по большому счету была партизанская война, где ирландские республиканцы нападали из каких-то засад на британцев. Британцы отвечали налетами на какие-то штаб-квартиры республиканцев или на какие-то места их сборов. И для такой войны 2000 погибших – это действительно очень и очень серьезные цифры. Вот 11 июля была закончена эта война. По ее итогам фактически произошло вот превращение Ирландии со временем в ту Ирландию, в которой мы видим сейчас. Есть независимая республика Ирландия, занимающая примерно 2/3 острова Ирландии. Есть 6 северных графств, которые управляются Лондоном. И на самом деле до сих пор есть у ирландцев, у ирландских республиканцев претензии на эти 6 северных графств. Они хотят их вернуть себе. Почему? Потому что они говорят, те люди, которые живут там и хотят жить под Лондоном, они не ирландцы. Их в свое время, завоевав нас, британская корона завезла из той же Англии, из Шотландии, из Уэльса. Они не настоящие ирландцы, не коренные. Уберите их. Если они хотят жить под управлением Лондона, пусть они уезжают в Англию или в Уэльс или в Шотландию. Нам они здесь такие не нужны. И вот еще, и видите, это вот столкновение. Это столкновение как раз на маршах, которые проводят, каждая из сторон проводит свои марши. Проводят те люди, которые хотят жить под Лондоном, свои марши. Есть те люди, которые хотят, это вот как раз сторонники, видно по оранжевой одежде, сторонники Лондона, сторонники королевской власти. Это их марш. Этот марш проводится каждый год 12 июля. В прошлом году не проводился, потому что был коронавирус. Это кадры из позапрошлого марша. Огромное количество полиции. Все равно столкновения не избежать. Почему происходит столкновение? Вот они выходят. Это выходят сторонники, североирландские сторонники жизни под Лондоном. И они проходят через кварталы тех людей, которые хотят жить в одной общей независимой Ирландии. И по большому счету это такой, как сейчас бы сказали, троллинг, да? Они показывают, сторонники Соединенного Королевства показывают, смотрите, мы здесь по-прежнему власть, смотрите, мы здесь по-прежнему делаем, что хотим. В итоге, действительно, это та история, когда ни войны, ни мира. Почему? Потому что вроде бы как сейчас серьезных столкновений в Ирландии нет, вроде бы как сейчас нет боевых действий, но при этом есть постоянное присутствие, большое присутствие военных, при этом есть постоянное напряжение. Ирландская республиканская армия, знаменитая ИРА, не отказывается от, вернее, одно из воплощений ИРА, не отказывается от претензий на Северную Ирландию и намерены всеми силами добиваться возвращения или, скажем так, присоединения этих 6 северных графств к одной большой республике Ирландия. Уже были, причем не так давно, и в 70-е, 80-е годы были серьезные столкновения, были целые серии терактов в Северной Ирландии. Тоже гибли люди, тоже происходили массовые аресты, массовые задержания. И сейчас есть опасность повторения таких событий. Почему? Потому что все притихло. Вот эти вот ссоры между двумя частями Ирландии и между двумя разными общинами ирландскими, теми общинами, той общиной, которая тяготеет к Лондону, и той общиной, которая тяготеет к независимости, они на какое-то время почти забылись, когда Великобритания, в принципе, Соединенное
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии находилось в Евросоюзе. Тогда, по большому счету, между двумя частями Ирландии не было никаких границ. Можно было спокойно перемещаться и людям, и товарам, и идеям. И все было так, как мечтали бы вот эти вот самые сторонники Единой Ирландии. Вот, кстати, это кадры 70-х годов, когда, я говорю, да, были вот столкновения. Но после того, как Великобритания и вместе с Северной Ирландией вышли из Евросоюза, эти старые противоречия обострились вновь. И вот эта вот самая мягкая граница между двумя частями одной Ирландии очень скоро может не быть. Так или иначе, как-то нужно будет решать вопрос, окончательно решать вопрос, что называется, развода Лондона с Евросоюзом. И республиканцы боятся, что он будет решен за счет строительства настоящей границы между Северной Ирландией и остальной Ирландией, и пытаются всеми силами этого не допустить. Уже обе стороны, и Лондон, и республиканцы предупреждают о том, что есть опасность эскалации конфликта, есть опасность возвращения к серьезным, к каким-то вот этим непростым, серьезным временам. Самые непростые времена сейчас, наверное, одни из самых непростых времен сейчас на самом деле не в Ирландии, а в Ливане. Мы сейчас переходим к ливанской истории. Дело в том, что в Ливане уже несколько лет продолжается чудовищный кризис, чудовищный экономический кризис, который еще и стал и политическим, и, возможно, еще и станет, в конце концов, религиозным кризисом. Даже в кабинете министров Ливана на прошлой неделе было объявлено, что страна находится в нескольких днях, вот буквально в нескольких днях от массовых народных протестов, от возможной какой-то политической дезинтеграции. Там действительно все очень и очень непросто, там действительно очень тяжелые времена сейчас переживает эта, на самом деле, прекрасная страна, одна из самых красивых стран в мире. Давайте посмотрим сюжет о том, что же произошло с Ливаном и из-за чего возник тот кризис, о котором я сейчас рассказываю. Начало нынешнему кризису в Ливане положила финансовая пирамида. Как оказалось, Центральный банк страны долгое время брал у частных компаний деньги в долг под очень высокие проценты. Таким образом, банкиры помогали правительству исполнить популистские обещания не опускать курс национальной валюты. Как и любой пирамиде, этой пришел конец, когда пришло время оплаты долгов. Случилось это в 2019 году. У государства не оказалось денег для погашения задолженности, и министры начали всерьез обсуждать новые налоги. Предполагалось, в частности, увеличить акцизы на табак и топливо, а также обязать граждан платить за каждый звонок, сделанный с помощью интернет-мессенджеров, так называемый налог на WhatsApp. Видя, что дело идет к масштабному кризису, осенью 2019 года крупнейшие поставщики топлива, зерна и других жизненно важных товаров заявили об отказе от расчетов в ливанских фунтах и переходе на доллары и евро. Ливан охватили протесты. Тысячи человек вышли на улицы, заставив правительство сначала отказаться от введения новых налогов, а потом и вовсе уйти в отставку. Но экономический спад это не остановило. Денег на погашение дорогого кредита у Центробанка не было, и он просто обрушил курс ливанского фунта, что сразу сделало кредит куда более дешевым, а население, получающее зарплату в национальной валюте, куда более бедным. Следующий удар по экономике был нанесен пандемией коронавируса. Весной 2020 года власти Ливана ввели в стране жесткий локдаун, продлившийся несколько недель и приведший к закрытию большого числа небольших магазинов и мастерских. Кроме того, накануне локдауна Ливан объявил дефолт по своим долговым обязательствам, то есть попросту отказался отдавать иностранные кредиты. Это решение привело к потере доверия к Ливану со стороны иностранных инвесторов. Западные компании и фирмы из богатых стран Ближнего Востока поспешили пересмотреть свои финансовые планы таким образом, чтобы исключить из них нестабильный Ливан. К слову, даже во время длившейся 15 лет гражданской войны ливанское правительство вовремя и в полном объеме отдавало все долги. К лету 2020 года локдаун и дефолт вызвали резкий рост безработицы и всплеск инфляции. Национальная валюта подешевела в несколько раз. На учете как ищущие трудоустройство,
беженства оказались больше 25% ливанцев. В августе 2020 года в порту столичного Бейрута взорвался груз удобрений, долгое время хранившийся на одном из складов. Взрыв был настолько силен, что буквально разрушил несколько районов города, убив около 200 человек и нанеся материального ущерба на миллиарды долларов. Своих денег на восстановление столицы у Ливана не нашлось. Правительство обратилось к иностранным спонсорам, которые смогли выделить какие-то средства на первоочередные работы. За счет иностранной помощи, в первую очередь французской и немецкой, удается удерживать от развала ливанскую армию. Запад безвозмездно поставляет Ливану запчасти для военной техники, боеприпасы и даже мясо для солдатских столовых. Это помогает лишь отчасти, так как даже офицерских зарплат едва хватает на первоочередные нужды, из-за чего военнослужащие массово дезертируют. На рубеже 2020 и 2021 годов ливанские банки заявили о заморозке счетов граждан. Ливанцы, по сути, лишились доступа к своим накоплениям. Снять их можно только с огромными штрафными санкциями, на что большинство идти не готово. Банковский кризис спровоцировал и кризис образовательный. Студенты лишились возможности оплачивать учебу в университетах, и многие ливанские вузы на несколько месяцев просто закрылись. Их преподаватели, а также квалифицированные медики, инженеры, механики и другие специалисты массово выехали из страны в другие ближневосточные государства, Европу и США. С начала кризиса по лето 2021 года ливанский фунт на черном рынке обесценился примерно в 10 раз. Средняя зарплата в стране колеблется между 50 и 60 долларами США в месяц. Беженцы из соседней Сирии, которым благотворительные фонды выделяют около 150 долларов в месяц на человека, внезапно стали одними из самых богатых людей в Ливане. Страна, которая в 1960-е годы считалась одной из самых благополучных на планете и носила неофициальный титул ближневосточной Швейцарии, оказалась в центре одного из самых чудовищных кризисов в современной истории. Там действительно дело доходит до того, что когда правительство пытается привлечь армию к разгону демонстраций, к разгону протестов, армейское командование говорит: вы подождите, мы не будем никого разгонять, потому что наши солдаты, наши офицеры в точно таком же положении, как и те люди, которых вы хотите, чтобы они разогнали. Они точно так же не доедают, они точно так же лишены возможности чем-то баловать свои семьи. У них нет денег на первоочередные нужды. Там даже приводился пример зарплаты, по-моему, майора ливанской армии, денег которому хватает только на сигареты и на 2 раза в день поесть. Больше денег ни на что не остается. Понятно, что содержать семью и вообще каким-то образом выживать очень и очень тяжело. Известно, что ливанская армия сейчас нашла несколько способов заработать. И, в принципе, любой желающий может это сделать, и тех, кто легально въехал в Ливан с помощью интернет-сайта, одного из интернет-сайтов ливанских вооруженных сил, можно зарегистрироваться на экскурсию над Ливаном на военном вертолете. Поднимается военный вертолет с одной из баз ливанских вооруженных сил. Стоит удовольствие $150 за 15 минут полета. И, как говорят сами командующие ВВС Ливана, это один из немногих доступных им способов каким-то образом поддерживать армию на плаву, каким-то образом зарабатывать деньги, которые шли бы на какие-то первоочередные траты. Кроме того, идут еще и постоянные переговоры с самого разного рода спонсорами. Вот на прошлой неделе были представители Катара в Бейруте. Тоже они встречались с ливанским военным руководством, пообещали передавать им десятки тонн продовольственной помощи как раз для того, чтобы было чем кормить солдат и офицеров в столовых. Иначе действительно еще и армия буквально может рухнуть, буквально может развалиться на глазах, потому что в стране нет сейчас действующего правительства. Все министры пребывают в статусе исполняющих обязанности или временно исполняющих обязанности. Почему? Потому что
В Ливане очень своеобразная система государственного управления, которая называется конфессионализм. За каждой из 18, по-моему, официально признаваемых конфессий закреплено определенное количество мест в парламенте и закреплены свои определенные властные посты. Например, президентом может быть только христианин-маронит, премьер-министром может быть только мусульманин суннит, а главой парламента, спикером парламента может быть только шиит. И для того, чтобы назначить правительство, для того, чтобы правительство из временного исполняющего обязанности перешло получило все полномочия и заработало, как это должно работать правительство, все эти силы, представленные в парламенте, все самые разные люди самых разных конфессий должны взять и проголосовать заодно, должны все вместе поддержать тот состав правительства, который предложен президентом. Этого не происходит. Почему этого не происходит? Потому что мешает этому шиитская организация Хизбалла. Она мешает, потому что это организация, которая тесно связана с Ираном, и она, по большому счету, подменяет собой во многом государство. Как она подменяет? У Хизбаллы, у шиитской есть свои школы, в которые ходит огромное количество ливанских детей. У шиитской Хизбаллы есть свои больницы, которые лечат людей, которые не всегда могут получить помощь в больницах, потому что больницы лишены, и электроэнергии нет, и медикаментов нет. У Хизбаллы благодаря помощи из Ирана есть возможность предоставления самой разной гуманитарной помощи всем нуждающимся. Поэтому Хизбалла может стать одной из, вернее, наверное, единственной силой, политической силой, для которой этот кризис пойдет на пользу. Потому что Хизбалла выйдет из него с имиджем спасительницы Отечества, с имиджем той организации, той политической силы, которая во время чудовищного кризиса оказывала помощь, лечила людей, продолжала давать детям образование. И тем самым еще сильнее Хизбалла привяжет Ливан к Ирану. Почему так произойдет? Почему, если вдруг Хизбалла усилится, она сильнее привяжет Ливан к Ирану, станет понятно из сюжета про Хизбаллу, который сейчас в самом конце программы будет продемонстрирован. Я с вами на этом прощаюсь, но до конца программы еще будет сюжет о том, что такое Хизбалла, что она из себя представляет и почему, когда я говорю, что Хизбалла на самом деле это даже не проиранская, а иранская организация, можно будет понять из этого сюжета. На этом прощаюсь. Всего доброго. Счастливо. Хизбалла – ливанская боевая организация и политическая партия, преследующая цель распространения по всему Ближнему Востоку идеалов шиитской революции. Название Хизбалла переводится с арабского как «партия Аллаха». Кроме того, используются такие названия, как «Революционная организация справедливости» или «Всемирное объединение угнетенных». Последнее наименование – прямая отсылка к исламской революции в Иране, организаторы которой уверяли, что в результате революционных преобразований угнетенные и униженные получат всю полноту власти, а угнетатели будут повержены и изгнаны. Собственно, именно иранские проповедники и чиновники стали зачинателями организации в самом начале 80-х годов прошлого века. Командированные в Ливан для оказания помощи местной шиитской общине, они в 1982 году организовали в Бейруте революционное исламское движение. Клирики объясняли ливанским шиитам, что корень всех проблем их страны лежит в неправедности их правителей и зависимости этих правителей от США, страны, объявленной в Иране главным и опаснейшим из врагов. Соседний Израиль иранские проповедники называли американской марионеткой и числили вторым по опасности врагом после Америки. Ряд историков считает, что Хизбалла смогла заявить о себе уже летом 1982 года после
после вторжения израильской армии на юг Ливана. Израильтяне направили военный контингент в охваченную гражданской войной соседнюю страну в попытке остановить нападение на израильские города и деревни боевых групп Организации освобождения Палестины, обосновавшихся в Ливане. Тогда на юге Ливана действительно воевали против израильской армии несколько тысяч шиитов, но далеко не все исследователи согласны с тем, что эти шииты были членами Хизбаллы. Вероятно, часть этих людей являлись кадровыми иранскими военными, а остальные – представителями различных шиитских групп и ополчений. Поэтому большинство исследователей считают, что Хизбалла как влиятельная группа сформировалась уже в середине 80-х, после того, как различные шиитские группировки, часто привлеченные централизованными поставками оружия из Ирана, признали верховенство над собой руководства Хизбаллы. К моменту окончания в 1990 году длившейся 15 лет ливанской гражданской войны Хизбалла насчитывала десятки тысяч активных членов. Организация контролировала несколько жилых кварталов столичного Бейрута, а также города и села в разных частях страны. Вопреки положившим конец войне мирным соглашениям, которые требовали полного разоружения всех воюющих сторон, Хизбалла не уничтожила свои арсеналы. Обойти требования соглашений помогло теплое отношение к боевой шиитской группе со стороны сирийских властей. Сирийцы с 1976 года оккупировали Ливан, объясняя свои действия в первую очередь необходимостью предотвратить распространение гражданской войны на свою территорию, и за долгие годы своего военно-политического присутствия установили тесные союзнические связи с Хизбаллой. С помощью сирийцев Хизбалла начала и свое преобразование из боевой группировки в политическую партию. Пользуясь иранскими деньгами и сирийской поддержкой, Хизбалла организовала пункты раздачи гуманитарной помощи в опустошенной годами войны стране, участвовала в восстановлении разрушенных в ходе боев жилых домов, школ, мечетей и христианских церквей. В 1992 году с разрешения сирийских оккупантов и иранских спонсоров Хизбалла впервые приняла участие в парламентских выборах, по итогам которых получила 12 мест в национальном парламенте. В 1997 году Хизбалла, наладившая к тому времени контакты с представителями нешиитских общин Ливана, объявила о создании многоконфессиональных ливанских бригад сопротивления, боевых групп из представителей христиан, суннитов, друзов и последователей других религий, разделяющих антиизраильскую и антиамериканскую позицию Хизбаллы. В том же 1997-м Хизбалла попала в составляемый американскими властями список террористических организаций. В современном Ливане Хизбалла, несмотря на статус террористической организации, остается одной из наиболее влиятельных сил. Она входит в правящую парламентскую коалицию, а не меньше половины из 30 членов Кабинета министров или входят в политическое крыло Хизбаллы, или являются открытыми союзниками организации. Активно включившись в политику, Хизбалла не отказалась от активного участия в боевых действиях. Так, в 2006 году боевые группы Хизбаллы открыли ракетный огонь по израильской территории, что привело к началу Ливано-Израильской войны, или, как она еще известна, войны Израиля против Хизбаллы. Активно партия Аллаха и в сирийском конфликте, где выступает на стороне правительства Башара Асада. Основным спонсором организации остается правительство Ирана, которое по неофициальной информации ежегодно отправляет своим ливанским союзникам около $200 миллионов. Кроме того, иранцы поставляют в Ливан и оружие, причем не только стрелковое, но и бронетехнику, артиллерию и даже ракеты. По данным западных спецслужб, на вооружении Хизбаллы находятся тысячи или даже десятки тысяч баллистических ракет.